Check, check, check. Check, check, check. Namaste, good morning and warm welcome. It gives me immense pleasure to welcome you all to the session on promoting quality of medicines in Nepal at the 9th National Summit of Health and Population Scientists in Nepal. My name is Yunima Sapkota, a clinical pharmacist working as a research officer at Nepal Health Research Council, and I will be your MC for this session. We have gathered here today for an important session on promoting the quality of medicines in Nepal. This kind of session is being held for the second time in the National Summit of Nepal Health Research Council, and we have a very exciting agenda lined up for you all. Last year, the focus was on finding strategies for improving the quality of medicines through research and development. This year, we aim to build on those discussions and explore ways to collaborate and work together towards this common goal. We have a fantastic lineup of speakers and experts who will share their knowledge and experiences on the topic. Before we begin, I would like to introduce our esteemed chairs for the session. Please give a warm welcome to our chairs, Dr. Madan Kumar Upadhyay and Professor Dr. Sangna Ratna Bajracharya. Let us welcome our chairs with a huge round of applause. I take this opportunity to give a brief introduction of our chairs. Dr. Madan Kumar Upadhyay is a public health physician and Chief of Quality Standard and Regulation Division in the Ministry of Health and Population. He is a national focal point for antimicrobial resistance and serves as a board member in various organizations, including Nepal Health Research Council. During the COVID-19 pandemic, he served as a Chief Medical Superintendent of Narayani Hospital, Birganj, and his contribution in preparedness and management was highly appreciated. He previously served as the Executive Director of Health Insurance Board. Dr. Upadhyay leads the division responsible for assuring, facilitating, and regulating quality through modern technology to achieve universal health coverage. Moving forward, I take this opportunity to introduce Professor Dr. Sangna Ratna Bajracharya, who is the Director of Medical Education Commission, a professor at the Institute of Medicine, Tribhuvan University, and has been the head of Department of Pharmacology at Maharajganj Medical Campus, Institute of Medicine, for over 7 years. He is a medical educationist and is committed to promoting excellence in medical education and research. He has initiated several important measures to improve the medical education system in the country. One of his key initiatives is the implementation of a common entrance examination throughout Nepal. Dr. Bajracharya's expertise also extends to drug information services, therapeutic drug monitoring, toxicology, rational use of medicine, and drug and therapeutic committee functions. Thank you, chairs, for joining us today to guide us throughout the session.
We have a total of 3 invited talks in the session, which will be followed by a panel discussion. Now, for the first part of the session, I request our invited speakers to take their seats on the stage. I request our speakers for the session, Mr. Pradeep Lamsal, Mr. Santosh Kesi, and Dr. Krishna Prasad Adhikari. To join us on the stage. Our chairs will invite our speakers as per the order on the schedule. To remind, the time duration for each presentation is set to 10 minutes, and we will start the panel discussion right after the presentations. Our audiences will be able to ask questions at the end of the session, so please jot down your questions during the session. For our audiences who are joining virtually, please drop your questions at the chat box, which will be addressed at the end of the session. Before we start, I would like to remind everyone to keep their phones on silent mode and avoid any distractions during the session. With that said, let's begin our session on promoting quality of medicines in Nepal. Without further ado, I would like to hand over the platform to our respected chairs to start the session. Thank you. Thank you, Yumina. Thank you, Professor Bhattacharya, and the 3 presenters. I will say we are waiting one presenter, Dr. Krishna. I think he will join shortly. So I take this opportunity to introduce and invite Mr. Pradeep Lamsal for his first presentation. You are allocated 10 minutes, but you will get a warning bell in 7 minutes, and we request you to conclude your presentation within the time. It might be, if possible, at 8 minutes, so we can have a 2-minute questions. So as you all know, Mr. Pradeep Lamsal is currently serving as a technical advisor for regulatory system strengthening at PQM Plus, and has previously worked as the member secretary for the Hospital Pharmacy Association of Nepal. He has a diverse set of skills that includes research, including clinical research, HR management, leadership, and team leadership as well. He is a healthcare service professional with a focus of global health delivery, having completed a non-degree program from Harvard University. So I welcome Mr. Pradeep Lamsal for your presentation. Thank you, Pradeep. Thank you, Chair. Respected Chair and Co-Chair, along with the participant of this program, I would just like to share the promotion, one assessment report on quality assurance during the procurement of health commodities in local government unit, provincial government, and the federal government of the country. हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि लगभग औषधिले गर्दाखेरि हेल्थ केयरमा चाहिँ 25% आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर हुन्छ भनेर ग्लोबल्ली डाटा छ। त्यस्तै गरेर नेपालको केसमा हेर्ने हो भने हरेक नेपालीले लगभग 60% लागत चाहिँ आफ्नो औषधि लागत चाहिँ हेल्थ केयर लागतमा चाहिँ उहाँहरूले खर्च गर्दाखेरि 60% ओपीपी खर्च देखिन्छ। सँगसँगै त्यो 60% को लगभग 66% पैसा चाहिँ औषधि अथवा औषधिजन्य सामग्रीको खरिदमा खर्च गरेको देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ यो ठुलो एमाउन्ट हुन देखिन्छ। त्यस्तै गरेर WHO र हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले लगभग नेपाली मार्केटमा चाहिँ लगभग 10% औषधि सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड छ भनेर एजम्सन गरेको छ र त्यो हुँदाखेरिमा लगभग हाम्रो 80 अर्बको नेपाली मार्केट छ जसमा 10% चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड रह्यो भने लगभग हामी 8 अर्ब चाहिँ त्यतिकै खर्च खेर फालिरहेका छौँ। त्यो भएको भएर हामीले यो यसले चाहिँ के इम्प्याक्ट पार्छ त हाम्रो हेल्थमा के इम्प्याक्ट हुन्छ, इकोनोमिक इम्प्याक्ट र सोसियल इम्प्याक्ट चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड मेडिसिनको मेजर प्रब्लम हो। जस्तो हेल्थमा यसले मोर्बिडिटी र
मोर्टालिटी बढाउँछ, सँगसँगै प्रोलङ ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यस्तै गरेर एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको केसहरू बढ्न थाल्छ, सँगसँगै इकोनोमिक इम्प्याक्ट पनि पर्छ र सोसियल इम्प्याक्ट देखिन्छ। सोसियल इम्प्याक्ट भन्नाले हामीहरूले जुन पब्लिक हेल्थ फ्यासिलिटीहरूबाट हेल्थ सर्भिस डेलिभरी गरिरहेका छौँ, यदि हामीले औषधि दिन गुणस्तरीय औषधि दिन सकेनौँ भने पब्लिकमा चाहिँ गभर्मेन्ट हेल्थ फ्यासिलिटी प्रतिको जुन ट्रस्ट हुन्छ त्यो ट्रस्ट चाहिँ लुज हुँदै जान्छ। त्यो भएको भएर औषधि मेजर कमोडिटी हो र यो कमोडिटीलाई कसरी क्वालिटी एस्योर्ड मेडिसिनहरू बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यही सिलसिलामा हामीहरूले चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट गरेका थियौँ। एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स इन प्रोक्युरमेन्ट अफ मेडिकल प्रोडक्ट इन नेपाल भनेर हामीहरूले यो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले कसरी औषधि खरिद गरिरहेका छन् भनेर WHO को मोडेल क्वालिटी एस्युरेन्स सिस्टम फर प्रोक्युरमेन्ट एजेन्सी भन्ने गाइडलाइनको टुलबाट चाहिँ हामीहरूले मेजर गरेर 6वटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरेर एसेसमेन्ट गरेका थियौँ। त्यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट, प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेस, पर्चेजिङ प्रोसेस, कमोडिटी रिसिभिङ, स्याम्पलिङ, स्याम्पल टेस्टिङ एन्ड स्टोरेज, नेक्स्ट वान डिस्ट्रिब्युसन एन्ड सिपिङ, as well as monitoring and evaluation or reassessment of the procurement process. हामीहरूले यसमा हेर्दाखेरिमा यसलाई नै अब यो अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको कम्पोनेन्टमा हामीले हेर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो तपाईँको लोकल लेभलमा चाहिँ 56% देखिन्छ भनेदेखि प्रोभिन्समा 50% छ र फेडरलमा चाहिँ 49% मात्रै देखिएको छ। जस्तो यो अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि जो प्रोक्युरमेन्ट गर्ने रेस्पोन्सिबल पर्सनको जब डिस्क्रिप्सन, त्यसपछिबाट अर्गनाइजेसनको चार्ट यिनीहरू छ कि छैन भनेर हामीहरूले त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ मोर अर लेस बरु लोकलमा चाहिँ अलिकति बढी खालको स्कोरिङ देखिन्छ, तर फेडरलमा चाहिँ सबैभन्दा कम देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यसमा मेजर प्रब्लमहरू देखिएको भनेको चाहिँ तपाईँको म्यान पावरको सर्टेज देखिन्छ। जस्तो फार्मासिस्टहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति देखिँदैन प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेसमा,
त्यसै गरेर ल्याक अफ टेक्निकल प्रोसिड्युरहरू जस्तो एसओपी गाइडलाइनहरूको इम्प्लिमेन्टेसन भएको पाइएको थिएन। त्यसपछिबाट आउटकमको मेजरमेन्ट गर्ने प्रोसेस पनि हामीसँग चाहिँ नभएको भेटिएको थियो। अब त्यसै गरेर क्वालिफिकेसन प्रोसिड्युरमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लोकलमा एकदम कम देखिएको छ, 42% मात्रै छ भनेदेखि प्रोभिन्समा 65 र फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ 77% देखिएको छ। र नेक्स्ट कम्पोनेन्ट थियो पर्चेजिङमा हेर्ने हो भने लोकलमा 46% मात्रै छ, प्रोभिन्समा 70 र फेडरलमा 69 छ। यसमा चाहिँ मेजरली भन्दाखेरि जस्तो हामी डिभोल्युसन भएर फेडरल स्ट्रक्चरबाट जुन सङ्घीयतामा गइसके पछाडि लोकल लेभलमा हुने म्यान पावरहरू अहिले नै जो एक्जिस्टिङ हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यो पर्चेज गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो देखिँदाखेरिमा चाहिँ यो पर्चेजिङमा कुन कुन प्रोसेसहरू फलो गर्ने अथवा चाहिँ आउने कम्पनी जुन म्यानुफ्याक्चररहरू छन् त्यो चाहिँ डिडिएसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूको चाहिँ WHO GMP सर्टिफिकेसन छ कि छैन भनेर चेक गर्ने त्यो सिस्टमहरू चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ। अनि सँगसँगै उहाँहरूले औषधिको टेस्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। जस्तो एनएमएलमा औषधिको टेस्ट हुन्छ भनेदेखि लोकल लेभलमा हामीहरूले जहाँ जहाँ पुग्यौँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीहरू यो औषधिको पनि टेस्ट हुने ठाउँ हुन्छ र भन्ने खालको क्वेसन देखिन्छ। रिसिभिङ स्याम्पलिङ टेस्टिङ एन्ड स्टोरेजको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने लोकलमा चाहिँ बिलो द कम्प्लायन्स छ, त्यो 39% मात्रै देखिन्छ, प्रोभिन्समा 67 छ र फेडरलमा चाहिँ 76% देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ मेजर प्रब्लम देखिएको भनेको गुड स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्र्याक्टिस जुन हाम्रो नेसनल रेगुलेटरी अथोरिटीले डेभलप गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको पाइँदैन। त्यस्तै गरेर कुनै पनि मेडिसिन आउँदाखेरिमा भिजुअल्ली यो सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड हो कि होइन भनेर चिन्ने खालको टेक्निकहरूको फलो गरेको पनि पाइँदैन र उहाँहरूलाई त्यो किसिमको ट्रेनिङहरू पनि दिएको भेटिएन। त्यसपछिबाट यसमा चाहिँ पुस र पुल सिस्टम, हामीसँग सेन्ट्रल स्टोरमा धेरै औषधि रह्यो भनेदेखि पुस गरिदिने त्यो खालको सिस्टम भएको भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एक्सपायरीको कन्डिसन चाहिँ बढी आएको भेटिएको थियो। र मैले अघि पनि भनिहालेँ यो टेक्निकल नलेज चाहिँ स्याम्पल टेस्टिङको टेक्निकल नलेज चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ छँदै थिएन। प्रोभिन्स र फेडरल लेभलमा चाहिँ स्याम्पल टेस्ट कहाँ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू फुल्ली एवेयर हुनुहुन्थ्यो। नेक्स्टमा डिस्ट्रिब्युसन अफ पर्चेस कमोडिटिजमा हेर्ने हो भने लोकल लेभलमा 38% छ, प्रोभिन्समा 91 छ र फेडरलमा 91 नै देखिया छ। अब यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरिमा क्वान्टिफिकेसन र फोरकास्टिङको सिस्टम चाहिँ कसैले पनि एडप्ट गरेको भेटिएन लोकलमा। त्यस्तै गरेर उहाँहरूसँग ट्रान्सपोर्टेसनको लागि प्रब्लम देखियो। मेजर प्रब्लम चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ बजेट पनि एलोकेसन गरेको पाइएको थिएन र उहाँहरूको लोकल लेभलमा सँगसँगै प्रोभिन्स र फेडरल लेभलको पनि मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ एक्सपायर्ड मेडिसिनलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम छ। यो चाहिँ भोलि यो प्रब्लमले चाहिँ हाम्रो नेसनल डिमान्ड चाहिँ यो एक्सपायर्ड मेडिसिनलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ मेजर प्रब्लम आउनेवाला जस्तो देखाएको छु मैले। यसमा चाहिँ हामीहरूको एसेसमेन्टको टाइममा चाहिँ हामीले यो प्रब्लम देखाएको छौँ र रिएसेसमेन्टको पार्टमा तीनटै लेभल बिलो द कम्प्लायन्स लेभल छ। अब यसमा चाहिँ मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ स्टक आउट हुने एउटा प्रब्लम छ र सप्लायरले सामान लिएर आएर छोडिदिइसकेपछि सप्लायरको रिएसेसमेन्ट गर्ने काम अथवा म्यानुफ्याक्चररको रिएसेसमेन्ट गर्ने काम चाहिँ कुनै पनि लेभलले गरेको भेटिएन। र यो भइसकेपछि हामीहरूले हाम्रो प्रोजेक्टबाट चाहिँ एउटा यो समरी अफ एसेसमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ लिडरसिप म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नेन्स एप्रोच भनेर एउटा एप्रोच डेभलप गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले बेसिकल्ली जो गाउँपालिका अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो अर्गनाइजेसनको लिडरसिपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्वालिटी एस्योर्ड मेडिसिनको इम्पोर्टेन्स भनेको के हो भनेर ओरिएन्टेसन गराउनु चाहिँ हाम्रो मेजर काम भएको छ। यसमा हामीहरूले
उहाँहरूलाई हेल्थ वर्करहरूलाई इम्पावर गर्ने, कसरी भिजुअल्ली चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड मेडिसिन चिन्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ एनआरएसँग कसरी हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर यो कम्पनी WHO GMP सर्टिफाइड छ कि छैन, कुनै कम्पनीले बजारमा लिएर आएको प्रोडक्टहरू रिकल भएको छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ हेर्नलाई उहाँहरूलाई इम्पावर गर्दै हामीले एडभोकेसी गर्ने प्लान गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले म्यानेजमेन्टको टिमलाई चाहिँ जस्तो प्रोक्युरमेन्टको एउटा कमिटी हुन्छ, त्यो कमिटीभित्र चाहिँ हेल्थको नभइकन लेखाको अथवा चाहिँ प्रशासनको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, मेम्बर हुने हुँदा उहाँहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ क्वालिटी एस्योर्ड मेडिसिनको इम्पोर्टेन्स को विषयमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गराउँदै अगाडि लिएर जाने प्लान गरेका छौँ। र गभर्नेन्सको पार्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सी त्यो लोकल लेभलमा इस्टाब्लिस गर्नलाई खोजिरहेका छौँ। र हामीहरूले यो अहिले 2टा गाउँपालिकासँग मिलेर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले जस्तो कोअर्डिनेसन टिम बनायौँ र उनीहरूलाई उहाँहरूसँगै बसेर हामीहरूले उहाँहरूसँगै मिलेर चाहिँ एक्सन प्लान डेभलप गऱ्यौँ, उहाँहरूको TOR डेभलप गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिकाको पूर्ण बैठकबाट चाहिँ हामीहरूले एप्रुभ गराएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने प्लानमा लगाएका छौँ। र हामीले टेक्निकल्ली क्यापेसिटी डेभलप गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू स्टार्ट गरेका छौँ। सँगसँगै ट्रेनिङ मेटेरियलहरू डेभलप गरेर उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर गर्दै त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल रूपमा लिएर जानलाई चाहिँ हामी प्रोसेस स्टार्ट गरेका छौँ। र हामी यो गरिसकेपछि मिड टर्म एसेसमेन्ट गर्छौँ। जस्तो 1 प्रोक्युरमेन्ट साइकल भनेको 12 मन्थको हुन्छ भने हामी 6 मन्थमा चाहिँ एउटा मिड टर्म एसेसमेन्ट गर्छौँ। र हामीले डेभलप गरेको यो एप्रोचले अहिले आएको एसेसमेन्ट कति इम्प्रुभ भएको छ भनेर हामीले त्यसमा चेक गर्छौँ। र अनि सँगसँगै हामीहरूले SOP गाइडलाइनहरू डेभलप उहाँहरूसँगै बसेर डेभलप गर्दै त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। र फाइनल एसेसमेन्ट गरेर गभर्मेन्टको थ्रुबाट हामीले चाहिँ यसलाई रेप्लिकेट गराउने काम गर्छौँ यदि एसेसमेन्टको रिपोर्ट सेटिस्फ्याक्ट्री आएको कन्डिसनमा। अब यो एसेसमेन्टहरू गरिरहँदाखेरि हामीहरूले धेरै गाउँपालिकाहरूबाट सुनेको एउटा मेजर प्रब्लम चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हेल्थ प्रोफेसनलहरूले नै के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी सेन्ट्रलले पठाएको जुन डोनर फन्डेड अथवा सेन्ट्रलले प्रोक्युरमेन्ट गरेको औषधि हामी खान्छौँ, तर हामीले प्रोक्युरमेन्ट गरेको औषधि हामी खाँदैनौँ भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा उहाँहरूको पर्सेप्सन त्यो छ। त्यो भएको भएर हामीले यो विषयमा चाहिँ अलिकति पोलिसीमै इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन यही सकाउँछु। धन्यवाद। Thank you, sir, for completing your presentation more or less within the time. So we are running short of time, so I would still like to invite for 1 or 2 questions from the floor. Yes, sir. म प्रोफेसर डाक्टर JN पाण्डे हिमाली। म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने क्वालिटी एस्युरेन्सको बारेमा मेडिसिन म त विदेशमा अध्ययन गरेर आएको। मैले के देखिरहेको छु मेरो प्र्याक्टिसमा भनेदेखि औषधिहरू सिधै DDAमा आउँछ। अब यो सबै बिजनेस पर्पसबाट आउँछ। हामी जस्तो कन्सल्टेन्टहरूको थ्रु गएर त्यो औषधि चाहिँ नि कतिको ल्याएबल छ भन्ने किसिमको कुरो हामीले क्लिनिकली प्र्याक्टिस गरेर अप्रुभ गराएपछि बल्ल हामीले रिकमेन्डेसन गर्ने यो DDAलाई यो ओके दिस इज राइट भनेर। तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। हाम्रो त कुनै भ्यालुएसन छैन क्लिनिकल फिजिसियनहरूको अथवा साइन्टिस्टहरूको। सिधै DDAमा आउँछ। रिप्रेजेन्टेटिभहरूले सिधै चाहिँ यो औषधि राम्रो छ भन्छ। भर्खरको नयाँ प्र्याक्टिसनरहरूलाई त अरू के चाहिँ नि भन्छ होला। अनि त्यसरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो बिजनेसमा मार्केटमा जान्छ। त्यसैले गर्दा त्यस्तै औषधि पनि सरकारले मतलब आफ्नो कन्जम्सनमा ल्याइराखेको छ। त्यसैले 8% जस्तो औषधि 8% जस्तो त्यसमा चाहिँ एउटा फल्सिफिकेसन भनौँ अथवा चाहिँ नि नक्कली भनौँ अथवा चाहिँ नि अनइफेक्टिभ भनौँ त्यस्ता औषधिहरू चाहिँ नि छ भन्ने जान्दै सरकारले DDA मार्फत किन यस्तो काम गरिरहेको? वेयर इज द साइन्टिफिक बेसिस?
यहाँ त साइन्टिफिक बेसिस चाहियो नि। साइन्टिफिक भनेको के हो? इट इज ए लजिकल। लजिकल भनेको त ट्रुथ, ट्रुथ भनेको नेचुरल। हामी त त्यसको बिहाइन्डमा छौँ कि जस्तो लाग्यो। हामीले समस्या मात्रै उद्घाटन गरेका छौँ। मलाई त अचम्म त्यो लागिरहेको छ कि जसले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हो उसले समस्या देखाउँछ र हामी देशमा यस्तो छ भन्छ। अनि त्यसको समाधान कसले गरिदिने? हामी जस्तो डक्टरले गर्ने हो कि पब्लिकले गर्ने हो कि त्यो औषधि खानेले गर्ने हो कि? यसको जवाफ दिनुहोस् न मलाई। यसको उपयुक्त जवाफ त हाम्रो औषधि व्यवस्था विभाग अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरहरूले नै दिन सक्नुहुन्छ होला। अब यसमा चाहिँ म पनि एउटा हस्पिटल फार्मेसीमा प्र्याक्टिस गरिरहेको एउटा हेल्थ प्रोफेसनल भएको नाताले पनि मैले चाहिँ के भन्न सक्छु भनेर भन्दाखेरि डिडिएले आफ्नो साइडबाट रिस्क बेस पोस्ट मार्केटिङ सर्भेलेन्स भनेर गरिराखेको छ, रिस्क बेस इन्स्पेक्सन भनेर गरिराखेको छ र त्यो गरिसके पछाडि उहाँहरूले रिजल्ट निकाल्दाखेरि कयौँ औषधिहरूलाई चाहिँ रिकल गर्नुभएको छ मार्केटबाट। त्यो रिकल भएको औषधिलाई चाहिँ हामी जस्तो प्रोफेसनलहरूले त्यो पेसेन्टको हातमा नजाओस् भनेर हामीले प्रिकर्सन लिने आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरले प्रोफेसरले सोध्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ यो डिडिएले किन गरेको छैन, 10% चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड छ, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन गरेको छैन, यसको नियमन किन भएको छैन भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ म दिन सक्ने पोजिसनमा छैन। Okay, thank you, sir. Now we'll go to the next session. Our next speaker is Santosh Keshi, sir. So it's my pleasure to introduce Mr. Santosh Keshi. He is a senior drug administrator at Department of Drug Administration, and he served the government of Nepal for over 19 years in various capacities. Mr. Keshi is also a focal person for antimicrobial consumption survey and a former Fleming Fund Fellow for AMC surveillance. And his area of interest includes pharmaceutical policy and regulation and antimicrobial resistance, that is AMR, and pharmacovigilance. Now I invite Santosh Keshi, sir, for his presentation on regulatory provision to ensure quality of medicines in Nepal. Thank you. Thank you, sir. Respected chair and co-chair of this session, different dignitaries, participants of this session. I am really thankful to be here to present in a brief about the regulatory provision to ensure the quality of medicine in Nepal. So I would like to thank Nepal Health Research Council to organize this session. Special theme is promoting quality of medicine in Nepal. So this is really a good initiative. As we all know that medicine is one of the very, very essential components of the healthcare system. So it accounts around more than 40 to 45% of the total investment or the total cost of the healthcare system. So I really would like to thank Nepal Health Research Council to host this type of the session in these conferences. So for the outline of my presentation, so today I will briefly explain about what is the current function of the Department of Drug Administration, what are the different pillars of the regulatory theme, and what are the regulatory provision currently in Nepal, and pharmaceutical sector at a glance, DDA's activities, PMS results, post-marketing surveillance results, and building blocks of the pharmaceutical sector and key issues and challenges. So Department of Drug Administration is established as per the Drug Act 1978, 2035. So the main function of this Drug Act is to ensure the quality, safety, and the efficacy of the medicine which is available in Nepal. So National Medicine, Department of Drug Administration acts as the National Drug Regulatory Authorities.
So there are the two functions. So one is related with the regulatory functions, which is specially related with the licensing of the different authorization and the licensing of the different activities, especially related with the medicines, as well as the inspection, investigation, and the prosecution of the file cases, as well as there is a service activities also, which is specially focused to promote the rational use of the medicine, especially focused to rational use of medicine and other issues related with the medicine. So these are the three key pillars of the regulation of, for any type of the medicine regulation. This is centrally focused on the quality, safety, and the efficacy. So quality, so this is the one of the prime concern of every physician as well as the nation also. This is the inbuilt quality, as it ensures that the product is consistently produced as per the intended use. Safety and efficacy, those are the outcomes of the wider clinical trials. So the safety is especially related with the risk and the benefit ratio, which is derived especially from the clinical trials. And also the efficacy, this is also the requirements for the pre-marketing authorization. So this is also one of the outcome of the phase 3 clinical trials. So in our context, so especially we are concerned with the quality of the medicine because we are only concerned with the medicine which is already available in the market with the larger clinical trials as well as authorized by the other national regulatory authority. So our main concern is the quality of the medicine. So while we are going through this Drug Act, so there are the different provisions which is especially focused to ensure the quality, safety, and the efficacy of the medicines. So there are the different clauses in the Drug Act. So if you go through the Drug Act, so we can see the provision of the product license as well as the marketing authorization, which is stated clearly in the clause 4, clause 8, clause 8 core, and the 9. Drug to be safe, efficacious, and of standard quality. This is also one of the requirements, regulatory requirements, which is related with the clause 12 of the Drug Act. Prohibition on the manufacture, sale, distribution, export, import, storage, and consumption of the drugs not conforming to prescribed standard, which is clause number 13. Return of the drugs which is not safe, efficacious, and of the quality, which is related with the clause number 14. Provision of the compensation if the product, if the medicine is not as per the stated standard or the claim standard, and if there is any harm caused by the medicine, and if it is proved, then the manufacturer or the importer need to be compensated to those victims or to those users of the medicine. So this is the provision clause number 15. Submission of letter of guarantee to the Department of Drug Administration, which is related with the clause 16. So as I mentioned already that the main focus of Department of Drug Administration is especially concerned with the quality of the medicines, because all the medicine which is registered in Nepal is already available in the other part of the world. So no any new drug application is filed in the Department of Drug Administration. So especially all the medicines which is already available in the market of the stringent regulatory authority like USA, Australia, Japan. So those type of the medicine will be available in the market. And there is a one conventional and one practices which we are using currently is the medicine which is registered in Nepal should be registered in the country of origin, should be available in the country of origin. That's why also we are only dealing with the branded generic or generic type of the medicines. So the current practices of, for the registration of the medicine is the dossier submission as specified by the Department of Drug Administration, special focus on the quality, as well as the up-to-date WHO GMP manufacturing practices certification, valid certificate of pharmaceutical products. So this is the pharmaceutical sector in a glance. So even though we don't have a exact consumption data, what is the exact market size of the Nepal in terms of the pharmaceutical products? So approximately around 70 billions has been estimated. There are many players, around 85 allopathic pharmaceutical companies domestic is in operation, 80 Ayurvedic companies, as well as there are around 350 registered imported companies are available.
But still the regulatory framework is very old. We need to change our Drug Act, and the budget allocation is also very low, around 0.5%. So for the assuring the quality of the medicine, so the DDA activities is mainly focused on the risk-based post-marketing surveillances, complaint-based testing, random testing, and the currently it is also the focal point of the TRVST. This is the traceability and the verification initiative initiated by the UNICEF. So it is, in the first phase, it will be concentrated to the vaccines, and in the second phase to the other medicines. So there is a one PMS results, a study conducted by Neupane et al. So this study summarized the different recalls initiated by the Department of Drug Administration in between 2010 and 2020. So in that, there were 364 products were recalled. So on that, there are 60% is modern allopathic medicines, 35% is traditional Ayurvedic medicines, and 5% is the other groups. And in terms of the different categories, there are around 60% substandard, 11% counterfeit, and the 27% is non-registered. So this is the PMS study result of the Department of Drug Administration. So as in the earlier presentation also, Mr. Lamsal already highlighted that around 10% of the medicine which is available in the current market is under the category of substandard and falsified. So this is the one of the challenges for us. So these are the things. So result of the RBPMS is very alarming. So what is the root cause of this one? So this is also, we need to discuss on this matter also. Manufacturers should ensure the quality throughout the life cycle of the medicine. So currently, there is a very less concentration in terms of the drug storage and distribution practices, good pharmacy practices and others. So how we can minimize this type of the things. This is the building blocks. So there are the different areas, enablers, how we can have a stringent or the effective, efficient regulatory system. This is also recommended by the expert group also. So because of the time, so I will not go through it in details. So these are the key issues. So we need to concentrate on this one. So DDA at the moment is at the maturity level 1. To be a functional national drug regulatory authority as per the WHO, it should be at least maturity level 3. So we are working on that, and we have already conducted the assessment. We have already planned for the different institutional development plan also. So hopefully in a certain time period, maybe by 2025, we will be on the maturity level 3 at least. So this is our target. Limited resources, human, financial, and the infrastructure. This is the very old one, and this is always we are saying these things in the different forums, because our organization, in terms of these different resources, we are very limited in the capacity, limited testing capacities of the national laboratory authorities, open cross-border issues, as well as the lack of the good practices in the supply chain, good storage and the distribution practices. This is also not in practice currently. Effective and efficient market surveillance and control, lack of the robust quality assurance system. Thank you. Thank you, Santosh sir, for your wonderful presentation. Let's have a short and sweet question related to this presentation. Just one question. Yes, sir. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ राम थापा छेत्री। अहिले म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेटौँडा अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापक रूपमा कार्यरत छु, एन्ड आई एम अ मेडिकल डक्टर अल्सो। मेरो प्रश्न डिडिएका प्रमुख श्री सन्तोष केसी सरलाई, अब नेपालमा चाहिँ धेरै फार्मेसीहरूबाट चाहिँ धेरै युवाहरूलाई चाहिँ यो लागु औषध भनौँ अथवा हामीले त मेडिसिनै भन्छौँ, ड्रग नार्कोटिक ड्रग्सहरू चाहिँ जथाभावी
वितरण गर्दाखेरि चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा परिरहेको हामीले पाउँछौँ। र मैले पनि विगतमा चाहिँ एउटा क्लिनिक स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युवाहरू नै सिरिज माग्न आउने, कफ सिरप माग्न आउने, ट्रामाडोल अन्डमहरू माग्न आउने, नार्कोटिक ड्रग्सहरू उनीहरू खुलेआम माग्न आउँथ्यो। तर मैले चाहिँ त्यहाँ के रुल लगाएको थिएँ भने तपाईँहरूको प्रेसक्रिप्सन चाहियो, एउटा अथोराइज प्रेसक्रिप्सन बिना हामी औषध दिन भन्थ्यौँ। तर हामीबाट नलिँदाखेरि उनीहरूले अन्तबाट चाहिँ त्यो सप्लाई पाइरहेको पाउँछौँ। भन्दाखेरि यो केस त इभन काठमाडौँमा पनि छ। अब म अहिले हेटौँडा अस्पतालमा काम गरिरहेको छु, त्यो हेटौँडा पनि अब यो खुला सीमाको नजिक भएको भएर त्यहाँ एकदमै युवाहरू चाहिँ लागु पदार्थमा लागिरहेको देखिन्छ। अब हजुर डिडिएको निर्देशक हुनुहुन्छ, नेपाल सरकार यो औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ यसरी युवाहरूलाई चाहिँ लागु पदार्थ यो दुरुपयोग भइरहेछ, यस्ता औषधिहरू नियमन गर्न के कामहरू गर्नुभएको छ होला। म्यान पावर कमी छ भने प्रहरी प्रशासनसँग लगाएर भने युवालाई बचाउनु पर्ने छ। हाम्रो जस्तो देश जुन चाहिँ स्वास्थ्यमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, तर युवाहरू नै अहिले यस्तो लागु पदार्थमा फसेर चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ फार्मेसीहरूबाट चाहिँ एकदमै हायर डोजको एन्टिबायोटिकहरू खुलेआम दुरुपयोग रूपमा उनीहरूले प्रेस्क्राइब गर्ने, र यो सिस्टम हामीले किन लागू गर्न सक्दैनौँ? हजुर यदि विज्ञहरू हुनुहुन्छ, हामी चिकित्सक छौँ, जबकि एउटा एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग हुनसाथ हामीले त्यो एन्टिबायोटिक रेजिस्ट्रेसन खपेर ऊ बिरामी चाहिँ आइसियुमा पुग्ने, भेन्टिलेटरमा पुग्ने र उसको ट्रिटमेन्ट पनि डिले हुने भन्दा धेरै इस्यु गाँसिएको भएको भएर नेपालको यो खुलेआम खुलिरहेको फार्मेसीलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ र यो लागु औषधको रूपमा चाहिँ मैले देखेको कतिपय फार्मेसीवालाहरू चाहिँ यो केसमा प्रहरी कहाँ पुग्ने फेरि आउने, तर उसको धन्दा चाहिँ फेरि यथावत रहिरहने। यसलाई चाहिँ बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकेन भने चाहिँ धेरै यो देशमा चाहिँ अवस्था गम्भीर हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र यसमा डिडिएको के धारणा छ र यो नियमन गर्न के एक्सन लिँदै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। धन्यवाद। धेरै नै सान्दर्भिक प्रश्न चाहिँ सोध्नुभयो यहाँले। वास्तवमा हामी पनि यसमा चाहिँ चिन्तित छौँ। तर 2-3वटा कुराहरू यससँग चाहिँ जोडिएको छ। जस्तो औषधि ऐनमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ कुनै पनि पूर्जामा दिनुपर्ने औषधिहरू डाक्टरको पूर्जा बिना चाहिँ दिन मिल्दैन भन्ने छ। विशेष गरी हामी कहाँ हेर्दा 3वटा समूहमा हामीले चाहिँ औषधिलाई विभाजन गरेका छौँ। समूह क, ख र ग भन्छौँ। समूह क र खको चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बिना पूर्जा चाहिँ दिन मिल्दैन। तर त्यसो भनिरहँदा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब विभिन्न छ, यो चाहिँ मल्टिपल फ्याक्टर, सोसियल फ्याक्टर पनि यसमा छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ पर प्रेसरहरू छ। हाम्रो चाहिँ हस्पिटल भिजिटको जुन बिहेभियरहरू छ, हाम्रो पढे लेखेकै मान्छेहरूमा पनि कम नजिकै अस्पताल हुँदा नि भिजिट नगर्ने, फार्मेसीमा जाने, केही औषधि दिनुहोस् भनेर, त्यो किसिमको विभिन्न मल्टिपल फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा औषधि ऐनको पूर्ण रूपमा अहिले लागू हुन सकेका छैन। त्यसकारण विशेष गरी एन्टिबायोटिक लगायतका केही पूर्जामा दिनुपर्ने औषधिहरू पनि बिना पूर्जा चाहिँ बिक्री वितरण भएको घटनाहरू चाहिँ समाचारमा आउने, विभिन्न स्टडीहरूले पनि देखाएको र चाहिँ हाम्रो यदाकदा चाहिँ हाम्रो निरीक्षणबाट पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाएका छौँ। र पछिल्लो समयमा यहाँले भने जस्तो लागु र मनोदीपक औषधिको चाहिँ एउटा विशेष व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ रेकर्ड राखेर चाहिँ दुरुस्त चाहिँ त्यसको चाहिँ ढाँचामा रेकर्ड राखेर मात्रै त्यसलाई बिक्री वितरण गर्नुपर्छ। र बिक्री वितरण गरिसकेको पूर्जामा चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन फिल्ड भनेर जो व्यक्तिले चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ बिक्री वितरण गरे त्यसको चाहिँ नाम सहित चाहिँ दिनुपर्छ, ताकि त्यो प्रेस्क्रिप्सन फेरि अर्को ठाउँ गएर चाहिँ मिसयुज नहोस् भनेर। त्यसरी एकदम वाइजली चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिँ छ। तर प्रयोगमा चाहिँ अहिले आएको मेजर इस्युज नै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रेकर्ड राम्रोसँग राख्ने भन्ने छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ गरिरहेछौँ। र अर्को कुरो फेरि यो लागु औषधको कुराहरूमा गर्दा अहिले बोर्डर लाइन चिजहरू जस्तो पछिल्लो समयमा हाम्रो चाहिँ यो निरीक्षण र अनुगमनले चाहिँ के भने विशेष गरी यो ट्रामाडोल, प्रिगाबालिन लगायतका चाहिँ औषधिहरू चाहिँ त्यो दुरुपयोग हुने हिसाबमा चाहिँ अहिले प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। र यसको चाहिँ इनिसिएटिभको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो लागु औषध नियन्त्रण ऐनले चाहिँ यो लागु औषधहरूलाई चाहिँ गर्छ। औषधि ऐन अन्तर्गत भए तापनि मूल चाहिँ कानुन चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 हो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ राजपत्रमा चाहिँ यसलाई लागु औषध मनोदीपक औषधि भनेर चाहिँ सूचीकृत गर्नलाई हामीले पठाएको छौँ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण अब हामीले जति निरीक्षणको क्रममा भेट्छौँ या चाहिँ हाम्रो विभिन्न उजुरीहरू पनि यहाँले भने जस्तो विभिन्न सेक्टरहरूबाट उजुरी आउँछ, काठमाडौँको पनि विभिन्न ठाउँमा त्यसरी आएको बखतमा हामीहरूले गएका छौँ। त्यसमा चाहिँ मुद्दा पनि हालेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न कानुनी कठघरामा पनि हामीले ल्याएको छौँ। तर पनि हाम्रो अलिकति त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले त्यो घटिसक्यो भन्ने छैन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हाम्रो मिक्स एप्रोचको रूपमा हामी गइरहेछौँ। एउटा चाहिँ जो चाहिँ सम्बन्धित निकाय हो सबैले त्यसमा चाहिँ भूमिका खेल्ने, विशेष गरी प्रहरीको पनि यसमा भूमिका हुन्छ। हामीसँग आउने चाहिँ धेरै केसहरू प्रहरीबाट नै सुरुवात भएर आएको हुन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एउटा अवेरनेसको कुराहरू, विशेष गरी यस्ता किसिमका चिजहरू चाहिँ औषधि पसलबाट चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने त्यो पनि हामीले चाहिँ क्याम्पेन गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ भनेको सबै चाहिँ सचेतै हुने कुराहरू पनि, विशेष गरी चाहिँ औषधि विक्रेताहरू र उहाँहरूमा चाहिँ इथिकल प्र्याक्टिसेसको कुराहरू हामी चाहिँ गर्छौँ। अब कतिपय अवस्थामा सबैलाई गर्न चाहिँ गाह्रो, त्यस कारण हामीले त्यो मिक्स एप्रोचमा अहिले चाहिँ काम गरिरहेछौँ।
तर जति बेला चाहिँ यसको चाहिँ लागु तथा यो चाहिँ मनोदीपक औषधि अन्तर्गत चाहिँ राजपत्रमा चाहिँ सूचीकृत हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ लागु औषधले नै गर्दाखेरि अलिकति नियन्त्रणमा चाहिँ आउने स्थिति हुन्छ। हजुर हस् धन्यवाद। धन्यवाद सन्तोष सर। हुन्छ हस् एउटा थप प्रश्न हामीले लिने भयौँ। Actually, Mr. Santosh Kesi rightly pointed out the issues and challenge that has been, I think, 10, 15, 20 years. That's the same challenges. So, यसो हेर्दाखेरि गभर्मेन्टले अब क्वालिटी एस्योर्ड प्रडक्ट जनताले जनता एभाइलेबल भएर जनताले पाओस् भन्ने हिसाबले त्यो इस्यु स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख मान्छे पनि हुनुभएकोले म किनभने त्यो इस्यु नभई पुरा नभइकन कहिले पनि क्वालिटी एस्योर्ड प्रडक्ट हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। क्वालिटी एस्योर्ड हुन्छ तर गभर्मेन्ट क्यानट ग्यारेन्टी त्यो इस्यु चाहिँ कमसेकम त्यो इस्यु भनेको के छ भने ड्रग रेगुलेटरीको देयर आर मेनी फ्याक्टर्स विच एफेक्ट द इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ड्रग रेगुलेसन भने इन्टरनेसनली एउटा फाइन्ड आउट छ। त्यही नै फाइन्ड आउट हो उहाँले देखाउनु, त्यही नै फाइन्ड आउट। त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि 20औं वर्ष भइसक्यो ड्रग एक्ट आएको, 40औं वर्ष भइसक्यो। गभर्मेन्टले कहिले पनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न अब अरू जस्तो डिडिएलाई कहिले पनि यो मेडिसिन भने चाहिँ इज वान अफ द यो हेल्थ सेक्टरको पार्ट हो भन्ने चाहिँ कहिले पनि नसोचेकोले यो डिडीले जतिसुकै गरे पनि उहाँले देखाइहाल्नु भयो। क्वालिटी एस्योर्ड प्रडक्ट चाहिँ कमसेकम जनताले पाउनको लागि त्यसको लागि पब्लिक हेल्थ चाहिँ ठुलो थ्रेट यसमा हुन्छ। त्यस कारण यो नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले एउटा पोलिसी यस्तो गर्नुपर्छ कि यो जुन अहिले क्यु इस्युज भन्ने जुन देखाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ की इस्युजलाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्न, सबै पुरा त गर्न सक्दैन, हाउ टु मिनिमाइज भन्ने एउटा ठुलो पोलिसी ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्यो नम्बर 1। दोस्रो एउटा सानो कुरा के गरौँ भने फल्सिफाइड सबस्ट्यान्डर्ड ड्रग भन्यो, त्यो डेफिनेसन नेपालको औषधीमा कहाँ छ? वाट इज फल्सिफाइड, वाट इज यो के अरे सबस्ट्यान्डर्ड ड्रग? यो चाहिँ मुखको भरमा यति क्वान्टिटी भएन भने सबस्ट्यान्डर्ड भन्ने हो कि औषधि नखाएर त्यसलाई इफेक्टिभ भएन भने सबस्ट्यान्डर्ड भन्ने हो कि? ड्रग एक्टमा त्यो डेफिनेसन छैन। इभन ड्रग एन्ड कस्मेटिक एक्टमा छ, आई नो द्याट। तर चाहिँ के भने कि फल्सिफाइड सबस्ट्यान्डर्ड भनेर जुन शब्द बोलिराखेको छ नि त्यो शब्द कहाँबाट आयो? त्यो चाहिँ इन्टरनेसनली आएकोले हो कि त्यो डेफिनेसन हामीसँग मेरो विचारमा प्रश्न छैन। अरू तेस्रो कुरो जुन अघि चाहिँ हाम्रो उहाँले के अरे प्रोक्युरमेन्टको कुरा गर्यो, जिएसडिपी भन्ने ल्याक अफ जिएसडिपी भन्यो। जिएसडिपीको गभर्मेन्टको रेगुलेसनै कहाँ छ? एप्रुभ गरेको छ कि छैन? आई डोन्ट नो द्याट। एप्रुभ गरेको छैन होला जस्तो लाग्यो। त्यस कारण त्यो एप्रुभै नभएको हो डकुमेन्टलाई लियो ल्याक अफ भन्नलाई कहाँसम्म छ? त्यति भनेर थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् धन्यवाद सर। यो अहिलेको छलफल र उठेका विषयहरू सायद हामी त्यही कारणले यो फोरम हामी प्रयोग गर्छौँ। हिजो श्रीमान सचिवज्यूले उद्घाटन सत्रमा धेरै कुरा राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा एनएचआरसीको यो प्रयासले पोलिसीमा केही गर्न सकियो भने सायद होला र यो क्रमिक रूपमा हुँदै जाने होला। र जहाँसम्म मलाई जानकारी छ हाम्रो ड्रग एक्ट 2035 एमेन्डमेन्टको क्रममा छ। हामी धेरै एक्सर्साइज गर्दैछौँ, सायद त्यो नयाँ आएपछि केही एड्रेस हामी गर्छौँ र यो संयुक्त प्रयास हो। यो अघि डाक्टर साहबले उठाउनु भएको विषय, अघि हाम्रो क्लिनिकल फार्मेसीले उठाउनु भएको विषय, प्रोफेसरले उठाउनु भएको विषयहरू यो एक दिनमा सिर्जना भएका होइनन् र एक दिनमै समापन पनि हुँदैनन्। त्यसका चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा गर्दै तर जानुपर्छ र त्यो प्रयास सायद डिडिएको तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालय तर्फबाट हामी गर्दैछौँ। म यहाँहरूलाई एस्योर गराउन चाहेँ र गभर्मेन्ट यसमा स्ट्रङ हुनुपर्छ, नो डाउट यो कुरा आउला। र यो पोलिसीमा हिट गर्ने कुराहरू यस्तै छलफलबाट सायद स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई जान्छ र उहाँहरूले अगाडि बढ्नुहुन्छ होला। म सन्तोषजीलाई धन्यवाद दिँदै म अब हाम्रो तेस्रो प्रस्तुतिकरणको लागि हामीसँग एकदम चिरपरिचित अनुहार हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारी। उहाँ
एकदमै चिरपरिचित नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारको रूपमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँको विज्ञताको विषय रेडियोलोजी, कम्युनिटी मेडिसिन र हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट मा छ र उहाँले धेरै वर्ष लिडरसिप रोल को भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रेसिडेन्टको रूपमा हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पतालको पनि लिनुभएको छ, एक्जिक्युटिभ मेम्बर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हुनुभयो र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको चेयरको भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उहाँले एसोसिएट प्रोफेसर अफ रेडियोलोजी किस्ट मेडिकल कलेजमा रहेर सेवा गर्नुभयो र एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर चाहिँ काठमाडौँ स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजीमा समेत उहाँले आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरिसक्नु भएको हुनाले अबको फ्लोर डाक्टर अधिकारीलाई। आइटीका साथीहरूले अलि विशेष ध्यान दिनु पर्यो, तिनटै प्रेजेन्टेसनमा हामीलाई समस्या भइरहेछ। नमस्कार। साइन्टिफिक सेसनका प्यानलिस्ट र मित्रहरू, अहिले हामी क्वालिटी केयरमा आधारित अथवा केन्द्रित भएर यो कुरो हामी गरिरहँदा हामीसँग के समस्या रहेछ भने भएका ऐनहरू हामीले पढ्न परेन, अनि दोहोरिने पनि हेर्न परेन, अनि चाहियो भने एउटा ऐन बनिहाल्छ ढुक्क हुन्छ। जस्तो मेडिकल काउन्सिलले बाजिएका कानुनबारे एउटा अध्ययन गरे, त्यसमा के देखायो भने 100वटा झन्डै पुग नपुग कानुनमा स्वास्थ्य लेखा हुँदो रहेछ, किनभने त्यो फ्याक्ट्री नै खोल्दा पनि चाहियो। अनि 20-30वटा त प्रत्यक्ष लागू हुने रहेछन् र 16वटा कानुन चाहिँ प्रष्ट बाजिएको छ। भनेको फौजदारी आचार संहितामा एउटा लेखो, मेडिकल काउन्सिलमा अर्को लेखो, विषय पनि अलग अलग लेख्यो, सजाय पनि अलग अलग लेख्यो र के भन्यो भने दर्ता नभएको मान्छेले उपचार गर्न हुँदैन, तर अब बाउबाजेकै पालादेखि घाउसाउ फोडफाड गरेको छ भने हुन्छ भनिदियो क्या हो। हेर्नुहोस् है, त्यहीँ ठाउँको ठाउँ यो हामीसँग कानुनी समस्या छ र त्यो डकुमेन्ट हामी सेयर पनि गऱ्यौँ। अलि अगाडि यो टोयोटा कम्पनीले एउटा यहाँ यसो बस्ने ठाउँ बनाएको थियो क्या, अनि त्यहाँ के लेखेको थियो भने लिटिल थिङ वी डु भनेर लेखेको थियो क्या, सानो। त्यस्तै अहिले मेरो प्रेजेन्टेसन पनि लिटिल थिङ, थोरै गर्नुपर्ने नगरेको र अहिले भएको कुरामा म अलिकति जोड गर्छु। यो कसरी चल्छ यीबाट? अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गठनको बारेमा मैले धेरै भन्नु परेन, यो त अब मैले कन्टिन्युटीको लागि लेखेको हो। 19 जना सदस्य हुन्छन्, त्यसमध्ये 9 जना चुनावबाट अनि अरू प्रतिनिधि, अध्यक्ष र 4 जना सदस्य सरकारले नियुक्ति गर्छ, यो लगायतको संरचना छ हामीसँग। अनि यो चाहिँ चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सकको आचार संहितासम्म जोडिएको जुन विषय थियो, अहिले चिकित्सा शिक्षाको विषय चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गयो र अहिले काउन्सिलको केन्द्र भनेको लाइसेन्स इक्जाम, त्यसको फलोअप, इथिकल इस्यु र इन्फर्मेसन अपडेट यो छ, र त्यसमा हामी अहिले केन्द्रित भएका छौँ। अब हामीसँग अहिले नेपालमा पढाइ हुने अथवा हामीले रिकगनाइज गरेका यतिवटा विषय छन्। अन्डर ग्रेजुएट छ, पोस्ट ग्रेजुएट छ, सब स्पेसलिटी छ। यो भनेको डिएमएमसिएच र अर्को आयोगले चलाउने एनबिएमएस, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसलिटीको कार्यक्रम छ। अनि अर्को नन एकाडेमिक फेलोसिप छ, एटलिस्ट 1 इयरको ट्रेनिङ। अनि लाइसेन्स इक्जाममा चाहिँ हामी युजी र पिजीको मात्रै परीक्षा लिन्थ्यौँ, अबदेखि हामी डिएमएमसिएचको पनि परीक्षा लिन्छौँ नेक्स्ट इयरदेखि। र परीक्षा नदिकन त्यो के भन्छ सर्टिफिकेट इस्यु हुँदैन भन्ने अहिले हाम्रो प्रावधान राखेका छौँ। अनि यसमा कानुनहरू धेरै बाजिएको हुनाले कानुन संशोधन गर्न पनि मन्त्रालयले लेखिपठाएको छ, तर त्यो त प्रोसेसमै होला। अब यहाँ एउटा इन्टर्नसिप गर्दा दर्ता हुन्छ, अर्को टेम्पोररी हुन्छ, 2 वर्षपछि पर्मानेन्ट हुन्छ, किनभने यो सरकारले बोन तिर्नको लागि बनाएको नियम, तर त्यति सान्दर्भिक भएको छैन। र अहिले हाम्रो लिगल समस्या के छ भने एउटा डाक्टरले 2 वर्ष अवधिको अस्थायी लिएर गयो र
रिन्यू गर्न बिर्स्यो, हेर्नु है, रिन्यू गर्न बिर्सिसकेपछि त त्यसको त डेट एक्सपायर भइसकेको छ। अब त्यत्तिकै केही छैन, रेगुलरै छ भने ढिलो चाँडो 30-35 दिन त हामीले मानिदिएको छ। तर त्यो मुद्दा पर्यो भने चाहिँ डाक्टर थुनिने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, यो मैले किन सुनाएको भने परेपछि मात्रै गाह्रो हुने भएको हुनाले सबै स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई चाहिँ म ऐन पढ्दिन अनुरोध गर्छु। कोही ऐन पढ्दैन, हेर्नुहोस्, कोही। अनि कहाँबाट सिक्ने भन्दा दाजुले भनेर, दाजु उस्तै भुत्ते छ, फेरि उसलाई कसले सिकाएको होला र? यो त्यस कारणले म अबले नरिसाउनु होला, दफा 13 मा के लेखा छ भने एउटा डाक्टरले ठेगाना चेन्ज गरेको अथवा परिवर्तन गरेको 30 दिनभित्र रजिस्ट्रारलाई खबर गर्नुपर्छ। गरेन भने 3 महिनाभित्रमा रजिस्ट्रारले सोध्छ। त्यसको 3 महिनामा जवाफ आएन भने उसको नाम दर्ता किताबबाट हट्छ। सक्ने छ होइन, कानुन छ त्यस्तो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ रेगुलेटिङ त होइन, सरकारी संस्थाले पनि एक्सपायर भएको लाइसेन्समा काम लगाइदिन्छ। एउटा कुरा त्यस्तै पर्यो हामीलाई। किन यो भने यो क्वालिटीसँग किन जोडिन्छ भने जो काम गर्छ त्यसको योग्यता र त्यसको सेफ्टी पनि हामीले विचार गरिदिनुपर्छ। अनि अब अहिले चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट अनि स्पेसलिस्ट रजिस्ट्रेसन गर्छौँ। अब चाहिँ डिएमएमसिएचको पनि रजिस्ट्रेसनको कुरा आउँदैछ। यो अघि मैले भने र हामीसँग यतिवटा सब कमिटीहरू छन्, यसमा सबै काउन्सिलका सदस्यहरू मेम्बर हुन्छन् र रजिस्ट्रार चाहिँ यसको सचिव छ। अब हामीसँग अहिले 6वटा कमिटीहरू सक्रिय छन्। अब क्वालिटी एस्युरेन्स भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्ट्रान्समा तपाईँले छानेको मान्छेदेखि पास भएको तालिम लिएको मान्छेसम्म पर्ने भयो। मतलब तपाईँले त्यो बन्देज लाउनु भएको छ कि एमबिबिएस पढ्नलाई यति नै नम्बर चाहियो, यही विषय चाहियो भन्ने हामीले तोकेको छ। त्यो अनुसारको हुनु पर्यो। अब परीक्षाले पनि एउटा नियन्त्रण गर्छ क्वालिटीलाई। तर हाम्रो परीक्षा कस्तो रहेछ भने जुन सरले क्वेसन बनायो त्यही अनुसारको पास फेल के। त्यही भएर अहिले काउन्सिलले आइटम एनालाइसिस गर्छ र नेपालमा दुःख साथ भन्नुपर्छ, कसैले पनि भ्यालिड क्वेसन सोध्दैन, कसैले पनि। ल अब हामीले के प्रयास गऱ्यौँ भने अब्जेक्टिभ हिसाबमा त्यसले जान्नुपर्ने कुरा सोधियो कि सोधिएन भन्नेमा हामी छौँ अहिले। त्यही भएर यो आइटम एनालाइसिसको फेरि छुट्टै च्याप्टर छ, पछि कुरा गरौँला। अब हामी कहाँमा उपचार सम्बन्धी मुद्दा पर्छ। मुद्दा परेपछि त छानबिन गर्नु पर्यो। छानबिन गर्ने आधार के? किताबै पछि फरक फरक लेखा छ। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल नभएसम्म न यो बिमा चल्छ, किन बिमाको पनि त तिर्नलाई त के एउटा आधार चाहियो, न काउन्सिलले नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने स्थितिमा छौँ हामी अहिले। त्यही भएर अहिले क्युरेटिभ डिभिजनले सुरु गर्ने, काउन्सिलले तयार गर्ने, विभागले अप्रुभ गर्ने अनि बिमामा लगेर त्यो लाग्ने र त्यो प्रोटोकल अनुसारको उपचारलाई मात्रै कम्पेन्सेट गर्ने भन्ने प्रस्ताव छ अहिले। त्यो हामी अहिले प्रोसेसमै गइरहेका छौँ। अनि कोभिड पछाडि हामीले 15-20वटा गाइडलाइनहरू बनायौँ ट्रिटमेन्टको र अहिले काउन्सिल त्यसमा सक्रिय छ। मतलब उपचार पद्धति, त्यस कारणले हरेक उपचार जुन सुरुवाती हुन्छ त्यो चाहिँ एकै खालको हुनुपर्छ र रोगको प्रकृति हेरिकन पछि फरक पर्न सक्ने भयो। उदाहरणको लागि निमोनियाको डायग्नोसिस हुँदा जुम्लामा जे औषधि खाइन्छ काठमाडौँमा त्यही लेभलको औषधि खानु पर्यो भन्नेमा हामी छौँ। अब यसमा साथीहरूले खिसी पनि गर्नुभयो, ओ काउन्सिलले अब विज्ञहरूलाई पनि सिकाउने भयो त उपचार गर्नु भन्नुहुन्छ बेला बेलामा। अनि अर्को चाहिँ रिफरल सिस्टममा पनि समस्या छ हामीलाई। अब उजुरी 3 किसिमको उजुरी छ अहिले। एउटा चाहिँ चिकित्सकको आचरण व्यवहार भयो, अर्को फौजदारी भयो, अर्को क्षतिपूर्ति भयो। ठोकिन्छ कहाँ भन्दा मेडिकल काउन्सिलमा, किनभने अरू प्रोफेसनमा पनि छन् त मान्छे, तर अन्त धेरै उजुर परेको त्यति हामीले याद गरेको छैन। फाटाफुट्टा पर्ने भयो र धेरै जसो उजुरी हामी कहाँ आउने भयो। त्यसलाई निरूपण गर्नलाई पनि अहिले हामीलाई अलिअलि हमेमे छ। चिकित्सकसँग केन्द्रित भएर हेर्दाखेरि अहिले 1:900 छ सङ्ख्या डाक्टरको।
हामी अझै पनि डाक्टर पुगेन भन्छौँ। डाक्टर चाहिँ पुगेकै जस्तो लाग्छ मलाई, तर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नपुगेको खास अहिले। अब अर्को चाहिँ यो आउट अफ पकेटको कुरा अलि प्रदीपजीले नि कुरा निकाल्नु भएको थियो। यो पनि ठुलो विकराल छ। र अर्को हाम्रो ओन्त सर यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो गुरु, उहाँले नै सिकाएको मलाई यो हु इज द कन्ज्युमर इन हेल्थ सिस्टम भन्नुहुन्छ क्या सरले। किन कन्ज्युमरको सोभरेन्टी चाहिँ यहाँ हाम्रोमा लागु हुँदैन कि, यो विशेष व्यवस्था छ। सुपर मार्केटमा किने पनि भयो, नकिने भयो, गए पनि भयो, नगए पनि भयो, तर डाक्टरले नलेखिकन त अल्ट्रासाउन्ड पनि हुँदैन, औषधि पनि लेखिँदैन। अब पेसा कति रमाइलो लाग्छ मलाई भने समय उसको, पीडा उसको, पैसा उसको, डिसिजन चाहिँ मेरो। ल हेर्नुहोस् के कायदा है। त्यस कारणले यहाँ हामीलाई इथिक्स अन्यभन्दा अलिक धेरै लाग्नुपर्छ, बिरामीको हितमा सोच्दाखेरि भन्ने छ। अनि यो क्वालिटीकोमा हामीले एउटा प्रेस्क्रिप्सन अडिट गर्ने कार्यक्रम पनि छ। डिडिए हामी मिलेर सूचना पनि निकाल्यौँ, तर त्यो लागू भएन कि अहिले जुन दबाई पनि तपाईँ जहाँ पनि किनेर खान पाउनुहुन्छ, तर हामीले के भने ल ठिक छ लेख्नुहोस्, तर कमसेकम तपाईँको काउन्सिलको नाम र तपाईँको नम्बर लेखिदिनु, यो एउटा हुन्छ। अब हामी यो प्रेस्क्रिप्सनमा चाहिँ गफ नगर्ने, हेर्नुहोस् है, औषधि चाहिँ सबैलाई दिने। अनि गफ के गर्ने भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स। ल हेर्नुहोस् है, अब मिलो त कुरा। तपाईँ प्रेस्क्रिप्सनमा तपाईँको कुनै व्यवस्था छैन, जसले जे लेखे जे खाए हुने अरे। अनि सेमिनार चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स राख्नु पऱ्यो र एडुकेट गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। यस्ता कुरा एजुकेसनमा हुँदैन। जहाँ पैसा जोडिन्छ, जहाँ जीविका जोडिन्छ, त्यहाँ कानुन त्यति नै बलियो चाहिन्छ। होइन भने 10वटा लुपोल मान्छेले निकालेर घुमिरहेको छ। यो एउटा हामीले अहिले एकदमै भनौँ न गर्नुपर्ने कुरा छ। अब अर्को बिमार चाहिँ यो पनि छ, हेर्नुहोस् है, यो न्युट्रास्युटिकल भन्ने खोइ के ल्याए साथीहरूले। क्याल्सियमको ट्याब्लेट 8 रुपियाँ पर्छ, यसलाई 50 रुपियाँ पर्छ, जसको चाहिँ थेरापिटिक लेभल हुँदैन। टी एक्सट्र्याक्टदेखि लिएर अब त्यहाँ के मात्रै हुँदैन, अब यो फुर्सदमा पर्दा हुन्छ। यो ठुलो। अनि डिडिएले के गर्यो, मोडर्न मेडिसिन बेच्ने ठाउँमा चाहिँ यो पाइँदैन बेच्न भनियो। हामीले पनि निकै ताउरमहर गऱ्यौँ। अब साथीहरूले चाहिँ घरबाट बेच्न थाले। अनि एजेन्ट को छ नरिसाउनु होला, एजेन्ट छ डाक्टर। हेर्नुहोस् त्यो कम्पनीको एजेन्ट चाहिँ डाक्टर छ। अनि गफ हामी गर्ने मोडर्न मेडिसिनको लेख्छ आयुर्वेदिक औषधि, हेर्नुहोस् है। अनि आयुर्वेदले पनि फेरि यता मोडर्न मेडिसिन लेख्छ। यति साह्रो बेस्थिति भएको ठाउँमा कहाँबाट सच्याउने हो, हामी अलिक कन्फ्युजै छौँ। हेर्नुहोस् है, अब इथिकल केसहरू हामी कहाँ परिरहेछ, यो एउटा जेनरल आउटलाइन मात्रै हो। अब इथिकल केसमा पनि के हो भने अहिले छानबिन गर्ने मान्छे पाउन छोड्यौँ हामीले। दुःख नमान्नु होला, एउटा उजुरी परेपछि 3 जनाको प्यानल बनाउने हो। अब नेपाल चाहिँ कस्तो राम्रो देश लाग्छ मलाई भने एकछिन गफ गऱ्यो भने चिन्जान होइन नातै पर्छ क्या है, यत्रो त छ। अब त्यो नातो परेपछि के हुने भयो बुझिहाल्नु भयो तपाईँले। अनि त्यो को मान्छे बस्छ र अनि त्यसको पछाडि लागे भएपछि बरु म बस्दिनँ हजुर भनेर भाग्ने स्थिति छ अहिले। त्यो न्युट्रालिटी पनि हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो परेको विषय छ अहिले। अरू त्यही भएर अब समय एकदम छोटो छ, त्यही भएर मेरो हार्दिक अनुरोध चाहिँ सबै पेसामा भएका साथीहरूले आफ्नो आफ्नो काउन्सिलको ऐन नियम चाहिँ पढिदिनु होला एउटा। र अनि कस्तो भयो भने कहिल्यै नसिक्ने रहेछ यो 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 आचार संहिता। आचार संहिता पढाइन्छ एकैछिन छ, आचार संहिता पढाइन्छ 3rd इयरमा। हेर्नुहोस् है, मैले टिपिकल कुरा गरेको। आचार संहिता पढाइन्छ 3rd इयरमा, के मुनि फरेन्सिक मेडिसिन। अब पढाउँछ कसले, भारतीयले। किताब कसको, मोदीको। ल हेर्नु है। अब अनि बेला कस्तो भन्दा त्यो विद्यार्थीले आफूलाई डाक्टरै बनाएको हुँदैन, उसले त पास गर्ने ध्यान हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिन्छ कहिले यो भन्दा इन्टर्नसिप सुरु गर्दा चाहिन्छ, क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि चाहिने पर्नेमा। अब त्यो चाहिँ हामी नसिकाउने। अघि मैले भनेको छु दाजुले सिकाउने हो, सिनियरले दिदीले सिकाउने हो। त्यसो हुनाले अहिले हामीले इन्टर्नसिप सुरु गरेको 35 दिनभित्र काउन्सिलको ओरिएन्टेसन अनिवार्य लिनुपर्ने र ती ऐन कानुनहरूको बारेमा जानकार हुनुपर्ने भन्ने हामीले बनाएको छौँ। यसको आर्मी कलेजबाट सुरुवाती गरिरहेछौँ।
अर्को परीक्षा हामीले कम्प्युटरबाट लिन थाल्यौँ। अहिले आइटम एनालाइसिसमा छौँ हामी। सकेसम्म यसलाई अब्जेक्टिभ बनाउने हाम्रो प्रयास छ। 1 लाख प्लस क्वेसनको क्वेसन ब्याङ्क बनिसकेको छ र अब चाहिँ कम्प्युटरले नदोहोऱ्याइकन तान्ने सिस्टम बनाउने अनि विज्ञले हेर्ने भनेको छ। नभए एउटा जाँच लिँदा 50औँ मान्छे इन्भल्भ हुने, ती 50 मान्छेका 50औँ आइडिया एउटाले के भन्छ, यो एमबिबिएसलाई कहाँ चाहिन्छ के सोधेको भन्छ एउटाले आएर, अर्कोले के भन्छ, ल यति नजानी हुन्छ, यो त दुर्गमा गएर काम गर्छ भनिदिन्छ। ती सरहरूकै झगडा सुन्छु कि म हो। त्यसको लागि पनि यो आइटम एनालाइसिस अहिले चाहिएको छ। प्रेस्क्रिप्सनमा त धेरै ठुलो समस्या भएको हुनाले हामीले औषधि ऐन अलिक पहिलाको कुरा है, अहिले त सच्याएर आएको छ। हेर्नु चाहिँ कस्तो छ भने औषधिको वर्गीकरण क ख ग छ। क भनेको मनोदीपक, ख भनेको एन्टिबायोटिक हर्मोन्सहरू, ग भनेको ओभर द काउन्टर भन्यो र यो क र खको लागि चाहिँ डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ लेख्यो। कति अव्यावहारिक छ हेर्नुहोस् त। यदि त्यो नियम लागिरहेको भए र सोलुखुम्बुमा एउटा मान्छे निमोनिया लाग्यो एउटा बच्चालाई भने त मर्ने भयो नि त, डाक्टर छैन भनेपछि ड्रगको क्लास हेरेर प्रेस्क्रिप्सन मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ अहिले। त्यसो गरिएन भने यी एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट के जाति यी सब कुनै काम लाग्दैन। त्यस कारणले अलि तल्लो तहबाट सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। अब यो आउट अफ पकेटको कुरा मैले गरिरहनु परेन। प्रिभेन्टिभ सर्भिसमा गभर्मेन्टको कुनै जवाफ छैन। क्युरेटिभ सर्भिसमा 70% हाराहारीमा प्राइभेट इन्स्टिट्युटले सेवा दिइरहेछ, स्पेसली मेडिकल कलेजहरू। अब तथ्याङ्क हामी कसरी प्रस्तुत गर्छौँ त्यो पनि भनिदिन्छु। 1300-1200 दरबन्दी छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सकको, अनि त्यसैलाई गुना गरेर बस्ने हो। के चाहिँ हिसाब गर्नु न उहाँले भने मेडिकल कलेजमा अहिले 4700 विशेषज्ञ छन् अहिले सहरहरू क्या, तिनका गन्ती नहुने हेर्नुहोस् फेरि होइन। अनि दैले डाक्टर पुगेन भनेर गीत गाउने हामी, यी यस्तो छ। त्यस कारणले यो अलिक अब्जेक्टिभ बनाउन पनि हामी खोज्दैछौँ। र WHO भन्नुहुन्छ, WHO ले खासै त्यो ठुलो कुरा गरेको छैन। 10,000 जनसङ्ख्यामा 2टा डाक्टर सहित 23 जनाको टिम भनेको छ उनीहरूले, त्यो पनि प्राइमेरी केयरको लागि के। अब अहिले त भनेपछि कति 5,000मा एउटा डाक्टर हो त्यो हिसाबले। अब मसँग त 900मै एउटा डाक्टर भइसक्यो अहिले। 32-33 हजार तपाईँले डाक्टर यदि पपुलेसन पनि एज इट इज डाक्टर पनि एज इट इज मान्ने हो भने इन जेनरल त्यो स्थितिमा आइसक्यो। अब अरूको पनि त्यस्तै छ। नर्सिङ कलेजको पनि क्वालिटी भएन भनेर आफ्नै अस्पताल चाहिने भन्यो। अब अथोरिटीले नि 2 खालको कुराहरू छ। भन्छ के भन्यो भने के गरेको यो तपाईँले अलिक नियमन गर्नु पऱ्यो। एउटा स्टाफ नर्सलाई 6,000मा पनि काम लाउने हो र सर भन्यो। अब किनकि त डिमान्ड सप्लाई बिग्रिएन हो। अब त्यही मान्छे उतातिर मुख फर्काएर के भन्छ भने यो नर्सिङ कलेज रोक्ने तिमी भन्छ। अनि हामीले पनि भाकालाई चाहिँ जागिर देऊ न ठिकैको क्या। त्यो प्याराडक्समा पनि हामी छौँ क्या। ल सिद्धो अब जम्मै बेलायत गए नर्सहरू 12,000 माग्यो भन्छ। त्यत्तिकै लान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई खैरेले? अङ्ग्रेजी पढ्नु पर्दैन, विषय जान्नु पर्दैन। अब वारवारी जम्मै गइसक्यो, लु खाली नै भयो, कसले हेर्छ आइसियु भने जस्तो कुरा पनि नगरौँ भन्ने छ। र खालि अहिले मैले भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ हिसाबमा एनालाइसिस, नचाहिने कानुनहरू हटाउने, भएका कानुनहरू पढ्ने, यति 3टा सन्देश दिन आएको म अहिले चाहिँ। र अहिले हाम्रो मुख्य समस्या चाहिँ त्यो इनपुटमै समस्या भयो अहिले चाहिँ। यति भन्दै मैले सकेँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर साहब। एउटा प्रश्न लिनै पर्ला डाक्टर साहबलाई। एकैछिन मैले त्यही पोडियम नै रोकेँ। फ्लोरबाट केही प्रश्न छ कि? हजुर नमस्कार, म घनश्याम गौतम, अहिले हर्ड इन्टरनेसनलसँग आबद्ध छु। हजुरले ओओपीको कुरा पनि जोड्नुभयो, डिटेलमा जानु भएन। मैले अलिकति टच गर्न चाहेँ आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरको। हामीले स्वास्थ्यमा गर्ने कुल खर्चको करिब 60-70% हाराहारीमा चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो पकेटबाट सेवा लिँदा खर्च गरिरहेको छ। राज्यले जति जे लगानी गरेको हुँदाहुँदै पनि त्यसमध्ये पनि 2/3 जति औषधिमा गइरहेछ खर्च। एउटा सिनारियो त्यो छ। अर्को क्वालिटीको कारणले हाम्रो जस्तो गरिब लो इन्कम कन्ट्रीहरूमा 2.6% अफ GDP चाहिँ वेस्टेज भइरहेछ भन्छ ल्यान्डसेटको आर्टिकलले बोलेको।
भनेपछि हामीले जिडिपी बढाउनलाई यत्रो लागिरहेछौँ भनेपछि मात्रै हेल्थको क्वालिटीको कारणले गर्दाखेरि जिडिपीमा त्यति लस हुने अवस्था लो इन्कम कन्ट्रीमा छ भन्ने एकातिर छ। अनि यो ओपीको कारणले व्यक्तिले पैसा तिर्न परेको कारणले गर्दाखेरि वर्षेनी 5 लाखको हारिहारीमा हामी गरिबीमा धकलिएछौँ भन्ने हाम्रो देशको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये हेल्थ के अरे औषधि मेजर एउटा कम्पोनेन्ट भयो। त्योसँग म जोडेर एउटा मात्रै कम्पोनेन्टलाई अहिले पिक गर्न चाहन्छु। हजुरले नि इन्डिकेट चाहिँ गर्नुभयो प्रेस्क्रिप्सनसँग रिलेटेड कुरा, जेनरिक प्रेस्क्रिप्सन। यो ट्रेड नेमको नाममा चाहिँ डक्टरलाई दलाल बनाउने काम भइरहेछ। डक्टरको गुडविल बिग्रिँदैछ, डक्टर र पेसेन्टको रिलेसन बिग्रिँदैछ। एउटा डक्टरलाई ट्रस्ट नगरेर अर्को डक्टरमा कन्सल्ट गर्नुपर्ने बाध्यता पब्लिकमा छ। भनेपछि अहिले पब्लिक हस्पिटलमा र प्राइभेटमा पनि इन हाउस फार्मेसीको कन्सेप्ट आइसकेपछि जेनरिक प्रेस्क्रिप्सनको माध्यमबाट जेनरिक औषधिबाट जाने भने औषधिको कस्ट धेरै नै घटाउन सक्छौँ र ठुलो सेयर चाहिँ अहिले औषधिमा खर्च भइरहेछ भने क्वालिटीमा पनि त्यसले कन्ट्रोल गर्नलाई सजिलो हुन्छ भने कस्टतिर पनि यसले हिट गर्छ। मलाई लाग्थ्यो कि हामी पब्लिक चाहिँ अप्ठ्यारोमा छौँ भनेर हजुरको प्रेजेन्टेसन सुन्दा एनएमसी नै अप्ठ्यारोमा छ भने कहाँबाट कसरी सुरुवात गर्ने होला? धन्यवाद। रेस्पोन्स गरिदिनु। अरू पनि छ कि भनेर एउटा मात्रै हो। अब हेर्नुहोस्, हामी अलि दोधारमा छौँ क्या। दोधार कस्तो भने पोलिसीमा नै प्याराडक्स भन्छु क्या म। तपाईँले संविधानमा एउटा लेखिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, अब के भन्नु पऱ्यो खुला अर्थतन्त्र चाहिँदैन, यो शिक्षा स्वास्थ्य सरकारको जिम्मा हो भन्न सक्नु पऱ्यो, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले यो ट्रेड नेमवाला दबाई रोकिँदैन। हेर्नुहोस्, यो ढुक्क हुनुहोस् कि चाहिँ अस्पतालले आफै हस्पिटल सप्लाई भनेर दियो भने एउटा कुरा हो। अब त्यसो गर्न थाल्यो भने डाक्टरलाई पैसा पुग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने अब तिनले त हामीलाई जाँड पानीदेखि लिएर प्लेन भाडा सबै तिर्छ नि त त्यहाँ, बुझ्नु होइन? त्यस कारणले त्यसको नुनको सोझो पनि गर्नै पर्यो अलिअलि। त्यसो हुनाले हामीले गर्ने भनेको नियमन र नियन्त्रण मात्रै हो। तर के भ्रम नपरौँ भने अब जेनेरिक नहालेर मेरो स्वास्थ्य बिग्रे चाहिँ नभन्नु क्या। किनभने जबसम्म डिटिएले बजारमा आएको दबाईलाई ग्यारेन्टी गर्दैन तबसम्म त यो प्रब्लम हुने नै भयो। जस्तो प्यारासिटामोल कतिवटा कम्पनीका होलान्, एमोक्सिसिलिन कतिका होलान्, गनेर साध्य छैन। अब तिनको त अहिलेकै पेसमा गर्ने हो भने डिटिएले सबै दबाई चेक गर्न 10 वर्ष लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि उहाँहरूले पनि यसो छड्के नै हान्ने हो। तपाईँले केही भन्न पनि उहाँहरूलाई किन पाउनुहुन्न भने कर्मचारी दिँदैन सरकार। अब 13 जना मान्छे छन्, 14 जना मान्छे छन्, दबाई दोकान छन् 30,000। हेर्नुहोस् है, अब यो अब कि त्यो स्थानीय निकायलाई छोडिदिने हो कि होइन, कहाँबाट नियन्त्रण हुन्छ भन्नेमै हामी वास्तवमा अलमल छौँ। र खुला अर्थतन्त्र स्वीकार गरिसकेपछि तपाईँले यो मार्केट इकोनोमीलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन भने मैले पक्षमा भनेको होइन, तर यो 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 रियालिटी पनि बुझ्नु पऱ्यो हामीले। त्यसै हुनाले औषधिको प्रेस्क्रिप्सन जेनेरिक लेख्ने भन्ने त बडा ठुलो कुरा छ। अब टाढा किन जानुहुन्छ, आफ्नै कथा भन्छु। प्रदीप यी छन्, मलाई सुगर भयो, ब्लड सुगर हाई भएर 300 कति भएको थियो। अनि दबाई दिए डाक्टरले, ग्लिपिसिपी र के अरे मेटफर्मिन दिए। एउटा कम्पनीको दबाई खाएको त सुगर त तलतिर होइन मास्तिर पो जान्छ। हेर्नुहोस् है अब। अनि मैले भने ओ यो त खोइ काम साह्रै गरेन जस्तो छ भनेको त त्यो त माटो हालेको रहेछ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि कुरा। भनेपछि ती औषधि त मैले मात्रै सबैले खाइरहेछ नि त। त्यहाँ हामीलाई पनि प्रब्लम भयो के। किनभने एउटा जेनेरिक नामको अथवा एउटा केमिकल चाहिँ बजारमा आयो भने जसले उत्पादन गरे पनि त्यसको त क्वालिटी त सेम हुनु पर्यो भन्ने एजम्सन हो हाम्रो। समस्या त्यहाँनिर छ। अब डाक्टरलाई पनि तपाईँले किन गाली गर्न मिल्दैन भने उसले जेनेरिक लेख्यो भने म नढाँटी भनिदिन्छु, फार्मेसीले सबै पत्रु नै भेडाउने हो क्या। हेर्नुहोस् है, त्यही कारण डाक्टरले इज्जत जोगाउन पनि अलि धेरै ब्रान्ड कन्सियस छन् तिनीहरू होइन। यो अब भएको कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले दुईवटा स्वार्थ भयो। एउटा भनेको जस्तो क्वालिटी पाइएन, त्यस कारण ट्रेड नेम लेखियो। अर्को यसो जीविकालाई थोरै तिन यसो सरसहयोग पनि हुन्छ अनि लेखियो। अब अहिले त्यो लेख्दै लेख्दै बग्दा त डाक्टर कहाँ पुग्यो भन्दा न्युट्रासिटिकलमा पुग्यो। हेर्नुहोस्, बगेको भन्छ क्या त्यो उँधो। र यो कमिसनहरूको कुरा चाहिँ अब अर्कै फोरममा गरौँला।
अहिले है अब यहाँ त कस्तो ट्रेन आइसक्यो भने मैले यति खर्च गरेर पढेको मेरो तलब पुगेन कमाउने के हो त भन्दा त्यही औषधि हो हेर्नुहोस् है अब भनेपछि अहिले त यो कमिसन नखाने अर सिमिलर त डाक्टर त बेकुब हुन थाले हेर्नुहोस् घरका मान्छेले गाली गर्न थाले क्या त्यत्र गाडी चढेर हिँड्छन् तँ खोइ के हो डिएम गरेको भन्छस् अब हेर्नु है त्यो फ्यामिली प्रेसरहरू छ त्यस कारणले डाक्टर साहबलाई मैले अब छुट्याउन अनुरोध गरेँ एकदम थ्याङ्क यू थुप्रै प्रश्नहरू छन् थुप्रै जिज्ञासा छन् यसले हामीलाई गुणस्तर यहाँतिर जानुपर्छ भन्ने नै हो अब यो हामी सबैको संयुक्त प्रयास हो एक्लै डाक्टर कृष्ण सन्तोष र लम्साल सरले सक्नुहुन्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र डिडिए मात्रै होइन हामी सबैसँगै हुनुपर्छ र यो फोरमले सायद त्यसलाई उजागर गर्छ र यसलाई हामीलाई बाटो पनि निर्देश गर्छ म तिनटै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण प्रश्नकर्ताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको प्रश्नले नै हामीलाई अगाडि बढ्नलाई हौसला दिन्छ सायद हाम्रा यी अरू प्रश्नहरूका छलफल यो प्यानलमा पनि हुन्छन् प्यानलमा हामीसँग धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो प्यानल डिस्कसन पछि यसलाई अझ बढी समीक्षा गरौँ म माइक फेरि हाम्रो एमसीतिर तिर्साएँ धन्यवाद Thank you very much to our respected speakers for such an informative session. It is now time for us to show our appreciation to our presenters. I would like to invite our respected chairs to join me on stage to distribute the token of love to our presenters. I request our respected presenters to come forward to receive the token of love. Mr. Pradeep Lamsal, Mr. Santosh Kesi, and Dr. Krishna Prasad Adhikari. A small announcement that our NHRC staff has lost a mobile phone, Oppo, white color in this hall. So if anyone sees it, please notify it to the organizing committee. We express our deepest gratitude to our chairs, speakers, and all the audiences. Now we move to the second part of the session, where we will have a panel discussion, and our panelists will share their perspective and insights. The panel discussion will be an excellent opportunity to exchange ideas, ask questions, and explore ways to work together towards promoting the quality of medicines in Nepal. I request the moderator of the discussion, Dr. Gazananda Vandari, to take his place here in the stage and start the panel discussion. Giving a brief introduction of our moderator, Dr. Gazananda Vandari is a public health specialist with a master's degree in public health and an MD in community medicine. With extensive experience in the field, he is currently serving as the Deputy Chief of Party at PQM Plus, where he is responsible for spearheading process improvements to enhance the efficacy of large-scale health projects and programs. Over to you, sir. Thank you. थ्याङ्क यू धन्यवाद अब आजको प्यानल सेसनमा त्यसको ब्याकग्राउन्ड दिनुभन्दा अगाडि मैले प्यानलिस्टहरूलाई बोलाउन चाहेँ डाक्टर शरद वन्त प्रोफेसर डाक्टर शरद वन्त मैले इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अब यहाँ अङ्ग्रेजीमा लेखेकोले अङ्ग्रेजीमै भनिदिन्छु डाक्टर शरद वन्त हेज हेल्ड प्रेस्टिजियस पोजिसन्स थ्रु आउट हिज करियर including as a professor and assistant dean at the Institute of Medicine and member secretary of Nepal Health Research Council. Currently, he serves as the president of Physicians for Social Responsibility Nepal, country coordinator for People's Health Movement, and a member of both the Nepal Public Health Foundation and Resource Center for Primary Healthcare, RESPEC. Dr. Wanta's work focuses on public health advocacy and research in Nepal. Welcome, sir. And thank you for your presence. Now I'd like to call Usha Tandukar ma'am. She is a senior drug administrator at the Quality Standard and Regulation Division in the Ministry of Health and Population. She started her government services
service as a pharmacy officer at the National Medicine Lab and has 10 years of experience in lab testing. She has authored and co-authored publications such as the Handbook of Pharmacognosy and Medicinal Plants of Nepal, and she has served as an editorial board Nepal of Journal of Plant Resources. She is a trained auditor and has participated in several training courses and workshops related to ISO and GMP. Welcome back. Thank you. The next is none other than our Hari Bhakta Sharma sir. Please welcome to the dais, sir. He is the founder and executive director of Deurali Janta Pharmaceuticals Private Limited, one of the leading pharmaceuticals companies in Nepal. In addition to his role at Deurali Janta Pharmaceuticals, he has also held several leadership positions in various business organizations. He served as the past president of the Confederation of Nepalese Industries, where he played a crucial role in promoting the interest of Nepalese business and industries. From the drug regulatory authorities aspect, I would like to invite once again, he has already presented and we have introduced him to you, is Mr. Santosh Kesi. Santosh sir, once again, I would like to invite you, and we know that he is a senior drug administrator at the department DDA and served the government of Nepal for over 19 years in various capacities, and also a focal point for antimicrobial consumptions. And his area of interest includes pharmaceutical policy, regulation, antimicrobial resistance, and pharmacovigilance. Dr. Pradeep Gewali, Chair of Nepal, Executive of Nepal Health Research Council. I don't see him here. So once he will be here, we'll call him in the dais, and also would like to call once again to our chair and co-chair, Dr. Madan Kumar Upadhyay and Professor Dr. Sangaratna Bajracharya. So let us give a big hand to all of them and start this discussion on panel discussion on substandard and falsified medicines and promoting quality of medicine in Nepal. अघि कुरा आइसक्यो, बिहानदेखि नै कुराहरू आइराखेको छ हैन। हामीले हिजो पनि सेसनहरूमा धेरै कुराहरू सुन्यौं। नेपालमा धेरै कार्यक्रमहरू प्रोग्रामहरू जस्तो मातृ शिशु कार्यक्रमदेखि लिएर खोप कार्यक्रम अहिले कोभिडमा पनि हामीले देख्यौं। त्यसैगरी मलेरिया अनि टिबी सँग सम्बन्धित ग्लोबल फन्डका कार्यक्रमहरू पनि हिजो अस्ति हामीले सुन्यौं। र यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् जसको अन्तिम रूप चाहिँ औषधिमा गएर टुङ्गिन्छ है। अब हामी जुनसुकै अस्पतालमा गए पनि, जुनसुकै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट सेवा लिए पनि, अथवा जहाँसुकै भए तापनि यो सबै कुरा टुङ्गिने भनेको चाहिँ औषधिमा हुँदो रहेछ भनेर। अब हुन त फेरि हामी क्वालिटी अफ मेडिसिनमै काम गरेकोले त्यो बढी आफूलाई फिल भएको पनि हुनसक्छ, तर औषधि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अघि एक्जाम्पल पनि डाक्टर कृष्ण अधिकारीले पनि दिइसक्नुभयो। उहाँले सुगरको औषधि खाँदा, र मेरो पनि एक्जाम्पल त्यस्तै थियो, तर अब म अहिले भन्न चाहिनँ। प्लस केही दिन अगाडि मलाई डाक्टर भगवानले पनि त्यही एक्जाम्पल दिनुभएको थियो कि उहाँले कसरी कुनै इन्डस्ट्रीको केही औषधिहरू बन्द पनि गराउनु परेको थियो यो क्वालिटी अफ मेडिसिनको कारणले। सो अब हामीले के बुझिसक्यौँ भने कम्तीमा पनि यो हाम्रो जस्तो लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा चाहिँ 10% औषधि सब स्ट्यान्डर्ड फाल्सिफाइड हुने भन्ने हामीले बुझिसक्दाखेरि अब त्यो बाहेक नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले नै केही समय अगाडि गरेको रिसर्चले 24% र अझ बढी चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड फाल्सिफाइड हुन सकिने भन्ने देखाएको, र नेपाल सरकारबाट चाहिँ जाने जुन सप्लाई चेनबाट जाने औषधिहरूमा अझ बढी त्यो सब स्ट्यान्डर्ड फाल्सिफाइडको मात्रा रहेको भन्ने पनि एभिडेन्सले देखाएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो अघि भर्खर प्रदीप लम्सालज्यूले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो कि लोकल गभर्मेन्ट युनिटमा अथवा भनौँ पालिका लेभलमा त झनै यो स्थिति डरलाग्दो छ कि उहाँहरूकोमा त्यो क्वालिटी अफ मेडिसिन इन्स्योर गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस नै किन छैन भने त्यहाँ आउने सबै
जुन प्रोक्युरमेन्ट युनिटमा हुने साथीहरू उहाँहरू अझै पनि त्यो म्याचुरिटी लेभलमा पुगिसक्नु भएको छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि आजको यो बहस चाहिँ केन्द्रित केमा रहन्छ त भन्दा क्वालिटी अफ मेडिसिनमा रहन्छ र जसले चाहिँ प्रमोटिङ क्वालिटी अफ मेडिसिन गराउन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। अब आज अलिकति सुरुवात गर्दाखेरि हरिभक्त सरलाई नै मैले किन गरेँ भने उहाँलाई अलिकति हतार छ पनि भन्नुभयो, कुनै साह्रै नै महत्त्वपूर्ण मिटिङ छ भन्नुभएको हुनाले अब इन्डस्ट्रीको रिप्रेजेन्टेसन अथवा भनौँ उहाँको आफ्नो इन्डस्ट्री यत्रो वर्षको उहाँको आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट भनौँ फाइनेन्सियल मात्र नभएर आफ्नो पर्सनल रिसोर्स इन्भेस्टमेन्ट छ, कस्तो किसिमको चाहिँ इन्डस्ट्रीले स्टेपहरू लिनुपर्छ होला यो हाई क्वालिटी सेफ मेडिसिनहरू चाहिँ बजारमा आउनको लागि, अनि कसरी उहाँहरूले चाहिँ दुईवटा प्रश्न एकैचोटि भयो सरलाई, र कसरी चाहिँ उहाँहरूले रेगुलेटरी अथोरिटीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै जानुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड मेडिसिनलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। हरि सर। धन्यवाद। मलाई सभा 1 बजे निस्किनु पर्ने हुनाले मलाई फ्लोर दिनुभयो, म आभारी छु। थ्याङ्क यू मोडरेटर, थ्याङ्क यू चेयर्स। एन्ड धेरै कुरा आइसकेका छ। इन्डस्ट्रीको हिसाबले त्यो पनि 30-32 वर्ष नेपालको निजी क्षेत्रमा काम गरेको एउटा उद्यमीको हिसाबले दुईवटा फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ म राखौँ जस्तो लाग्छ। अघि हाम्रो प्रस्तोताहरूको स्पेसली जुन कन्सेप्ट पेपरहरू आएको छ त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ हामी के भनिरहेछौँ भने नेपालमा कानुनको अभाव हो। डाक्टर कृष्ण डाक्टर साहबले त कानुन पढेर आऊ भन्नुहुन्छ। लेट मी बी भेरी अनेस्ट, if I read all laws, regulation and bylaws existing in this country, I cannot be an industrialist. I can't. सम्भवै छैन। यो देशमा यति धेरै कानुन छ, यति धेरै ओभर रेगुलेसन छ, यति धेरै जनतालाई अविश्वास गर्ने कुराहरू कानुनमा ल्याइएको छ कि त्यसबाट कुनै नागरिकले त्यो पढेर चाहिँ काम गर्न सक्दैन। डाक्टर साहबलाई मेरो अनुरोध, इफ डाक्टरहरूले पनि सबै कानुन पढ्यो भने अहिले गएको रेट जुन छ नि बाहिर जाने युएस एमएलए दिने यो अझै बढ्छ होला। किन हामी हरेकमा कन्ट्रोल गरेर खुसी छौँ। हामी जहाँ त यो एउटा मात्रै होइन, मलाई डिडिएमा मात्रै ओभर रेगुलेसन हो कि भन्ने लागेको थियो, अहिले त्यो पनि होइन। डिडिएमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागमा ओभर रेगुलेसन गर्दा खुब रमाइलो हुने आजकल देखिरहेको छु म। एउटा कच्चा पदार्थको सिफारिसको लागि 4वटा कागज ल्याऊ भन्नुहुन्छ उहाँले। एउटा प्रोसेस गर्न त यति टाइम लाग्छ। हामी 4वटा कागज किन मागे? जुन देशमा पेपर बन्दैन, जुन देशमा प्रिन्टर बन्दैन, जुन देशमा टोनर बन्दैन, त्यो देशमा एउटा कामको लागि 4वटा डकुमेन्ट, एउटा डकुमेन्ट भए हुन्छ। हामी 4वटा माग्छौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कहाँ छ भन्ने नबुझिकन हामी रेगुलेट गर्न चाहिरहेछौँ। त्यस कारणले सबैलाई, नेपाली नागरिकलाई, नेपाली नेताहरूलाई, नेपालको ब्युरोक्रेसीमा बस्नु भएको सबैलाई मेरो अनुरोध के हो भने हामी कम रेगुलेसन तर इफेक्टिभ रेगुलेसनमा जाउँ। अनरेगुलेटेड होइन, इफेक्टिभ रेगुलेसन गरौँ न। हामी इफेक्टिभ रेगुलेसन होइन, प्रशासनिक काम धेरै गर्छौँ। मैले औषधि व्यवस्था विभागको एउटा तपाईँलाई सानो मेरो अनुभव सुनाउने हो भने एउटा कच्चा पदार्थ कुनै प्रडक्ट मैले डेभलप गर्नुपर्ने टिप्पणी लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो टिप्पणी लेख्नुपर्ने भनेको पहिला बेलायतीहरूले इन्डियनहरूलाई तह लगाउन बनाएको कानुन हो। अमेरिकामा टिप्पणी लेख्नु पर्दैन, बेलायतमा लेख्नु पर्दैन। नेपालमा हर चिजमा टिप्पणी लेखेर 4 जनाले सही गर्नुपर्ने हामीले किन विधि बनाएको हो? तपाईँ हामीले कहिले प्रश्न सोधेका छौँ? कहिले हाम्रो नागरिकको चाहिँ किन टिप्पणी यति धेरै चाहियो भने किनकि प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो नि। उहाँहरूले टिप्पणी नलेखिकन एउटा मान्छेले त्यसलाई सहज बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस कारणले मेरो अनुरोध, मैले 30 वर्षको अनुभवपछि मैले यो फ्लोरमा मात्रै होइन, अलि योभन्दा धेरै ठुलो फ्लोरहरूमा पार्लियामेन्टमा समेत के भनेको छु भने लेट अस बी ह्याप्पी अन मिनिमम रेगुलेसन, मोर फेसिलिटेसन। युवा मान्छेलाई काम गरेर खान मिल्ने वातावरण बनाइदिउँ। फार्मासिस्ट भाइहरूलाई मेरो अनुरोध के भने तपाईँहरूले अघि कसैले प्रश्न सोध्नुभयो जेनेरिकको, तपाईँ फार्मासिस्ट हो कि डाक्टर हो? क्यान यु आइडेन्टिफाई हु यु आर यु अ फार्मासिस्ट? जसले यहाँ प्रश्न सोध्नु भएको थियो जेनेरिक लेख्नुपर्छ भनेर,
म तपाईँलाई बताइदिन्छु अहिलेको जेनेरिकको मार्केट के छ भने यो इन्स्योरेन्समा देखेको मैले 1 लाख रुपियाँको सायद लिमिट रहेछ। त्यो 1 लाख रुपियाँ सकाउनलाई जुनसुकै सबैभन्दा कम पैसामा पाइने औषधि चाहिँ त्यो हस्पिटलले 1 लाख रुपियाँको बिल बनाएर उसलाई दिइदिन्छ झोलाभरि। अनि डु यु थिङ्क क्वालिटी कम्स एट अ भेरी नोमिनल चिप कस्ट? हाउ मेनी अफ यु बिलिभ द्याट? If you are a pharmacist, if you are a professional pharmacist, how do you say that you can produce cheapest drug at a cheapest price at the highest quality? Efficacy चाहियो रे, हाम्रो कानुनले त पैसा भनेकै छैन। अहिले औषधि व्यवस्था विभागको 1 नम्बर ध्येय चाहिँ पैसा कन्ट्रोल गर्ने छ। 1 नम्बरमा उहाँहरूले सेफ्टी इफिकेसी भन्नुभएको छ, कानुनमा पैसाको कुरै छैन। अहिले 1 नम्बर एजेन्डा औषधि व्यवस्था विभागको पैसा कन्ट्रोल गर्ने छ, प्रोडक्टको पैसा कन्ट्रोल गर्ने। सो इज द केस विथ हाम्रो यो उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ, उद्योग मन्त्रालय छ। संसारमा धेरै रेगुलेट गरेर कुनै देश धनी भएको छैन, कुनै देशमा इनोभेसन भएको छैन। जति पनि इनोभेसन भएको छ, जति पनि यो टेक्नोलोजी तपाईँले र मैले यो माइक बोल्ने बनाएको छौँ नि, यो रेगुलेटेड मार्केटले बनाएको होइन। यो प्राइस कन्ट्रोल गर्ने दुनियाँले तपाईँले म बोलेको त्यहाँ ठ्याक्क जाने भिडियोमा हेर्न पाइने बनाएको होइन सर। यो एउटा पनि इनोभेसन प्राइस कन्ट्रोल गर्ने देशले बनाउनै सकेन। चाइनाले बुझ्यो छोडिदियो, भारतले भर्खर अरू चिजमा बुझ्यो, औषधिमा अलि मोडरेसन गरिरहेछ। अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी जसको पनि तपाईँ लिनुहुन्छ, स्विडेन, स्क्यान्डिनेभियाको एनी अदर कन्ट्रिज जो साँच्चीकै विकसित छन्, फ्रान्स कहिले विकसित भयो? जब उनीहरूले जनतालाई काम गर्न दिए, जब डिरेगुलेट गरे, जब रेगुलेसनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काममा लगाए, अनि ती देशहरू एउटा लेभलमा पुग्या हुन्। त्यसकारणले हामी अमेरिकाको जस्तो सुविधा अनि चाहिँ हामी स्टालिनको जस्तो कन्ट्रोल चाहिरहेछ। यो स्टालिनको पालामा निस्केका कुराहरू हुन्, ओभर रेगुलेट गर्ने, नियमावली बनाउने, संविधान विपरीत कानुन बनाउने, कानुन विपरीत नियमावली बनाउने, अनि नियमावली विपरीत अर्को के विनियम हो कि के आउँछ। त्यो सबै पढ्यो भने उद्यमी हुनै सकिँदैन। यो मेरो कन्क्लुजन हो। आफ्टर 33 years of my experience in private sector, having been served as the industry leader of the largest industries in this country, यो कानुन नफेरेसम्म देश औद्योगिकरण हुँदैन, देशले गरी खाँदैन। त्यसकारणले औषधिमा पनि हामीले अलिकति सोचौँ। अब पब्लिकको गुड कसरी गर्ने भन्ने हो, कन्ज्युमरिजम कसरी बढाउने। अब अघि कृष्ण डाक्टर साहबले एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभयो, त्यहाँ देखाउनु भएको थियो उहाँले। मैले बनाएको औषधि यहाँ मेरो देब्रेतिर दाहिनेतिर दुईजना रेगुलेटर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई थेराप्युटिक भ्यालुको चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। आई एग्री। त्यही चिज हुबहु मैले बनाएको भन्दा करिब 3 गुणा बढी अर्थात् 300% हाई प्राइसमा त्यही प्रोडक्ट फुड सप्लिमेन्ट भनेर आउँछ, विदाउट ह्याभिङ थेराप्युटिक भ्यालु भनेर तल लेखा हुन्छ। सेम प्रोडक्ट सेम कम्पोजिसन 3 गुणा बढीमा उसले बेच्छ। अनि अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो झोला झोलामा आउँछ। अनि थेराप्युटिक भ्यालुको प्रोडक्ट चाहिँ प्राइस कन्ट्रोल गरेर 3 गुणा सस्तो बेचेर, अनि वी आर एक्सपेक्टिङ अस टु डेलिभर वान अफ द बेस्ट क्वालिटी। अब तपाईँहरूले सिकाउनु भएको छ युएसपीमा के चाहिन्छ, युएसएफडीले के भन्छ। युएसएफडीए कम्प्लाई गर्ने हो भने सर नेपालको औषधि, मलाई लाग्छ म तपाईँलाई प्यारासिटामोलको उदाहरण दिएर बताउन चाहन्छु। चिपेस्ट प्यारासिटामोल इन सम अफ द मार्केट्स इन युएस कस्ट अबाउट 5 cents पर ट्याब्लेट। 500 ट्याब्लेटको चाहिँ बट्टा किन्नुपर्छ 5 cents किन्नलाई। त्यो भने 5 रुपियाँ होला, 5 रुपियाँभन्दा अझ बढी 6 रुपियाँ होला। नेपालमा 1 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। अनि मैले बीपी ग्रेडको ल्याउँछु भन्दाखेरि मलाई आइपी ग्रेडमा जा भनिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, आइपी ग्रेड एक्सेप्ट गर्ने देश नेपाल मात्रै हो अपार्ट फ्रम भारत। भारत बाहेक इन्डियन फार्माकोपिया एक्सेप्टेन्स नेपालमा मात्रै छ, अन्त कहीँ पनि छैन। त्यसकारणले मेरो अनुरोध छ हामी क्वालिटीलाई अलिकति प्रश्रय दिउँ। हाम्रो प्राइस महँगो छैन, हामी नेपालको हामीलाई थाहा छ क्रय शक्ति के छ, हामी त्यसलाई त्यो लेभलमा हाम्रो क्रय शक्तिको लेभलमा बनाउन हामी सम्भव टेक्नोलोजी ल्याइसकेका छौँ। वी आर केपेबल। र थर्ड चाहिँ हामी साइन्स टेक्नोलोजीलाई प्रवर्धन गर्नलाई एनएचआरसीले गरे जस्तै यो प्रयत्नलाई विवेक सम्मत तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बाटो खोलौँ। मलाई लाग्छ यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशिष्ट पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कलेजको काउन्सिलको साथीहरू हुनुहुन्छ।
हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा देशमा काम गरेर खान सकिने, क्वालिटी कम्प्रोमाइज नहुने र मिनिमम प्राइसमा गुड क्वालिटी दिन सकिने, अप्टिमम भन्छु म त्यसलाई। त्यो मिनिमम भन्यो भने चिपेस्ट भन्ने अर्थ लाग्छ। चिपेस्ट बनाएर गुड क्वालिटी तपाईँहरू कसैले पनि दिन सक्नुहुन्छ भने म त भन्छु देउराली जनता चलाउनुहोस् आएर। तपाईँहरू देउराली जनता चलाउनुहोस्, आई विल हेल्प यु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। सरलाई मैले यहीँ रोकेँ। अब सर बस्नुहुन्छ या चाहिँ ओके, त्यसो भए सरलाई चाहिँ हामीले टोकन अफ लभ दिएरै बिदाई गर्ने हो भने पनि हाम्रो डाक्टर प्रदीप गेवाली पनि सर पनि आइसक्नु भएको छ। अब हामी मिनिस्ट्री अफ हेल्थतिरबाट सुरु गरौँ कि भन्ने लागेको थियो मलाई। डाक्टर सर एकछिन बस्नुहुन्छ। यो प्यानल डिस्कसन भन्दा पनि डिस्कसन मात्रै हुने भयो भने त्यति मजा नआउने हो कि फेरि। धन्यवाद। यो लास्टमा आउने छिटो भाग्नलाई म पनि कोसिस गरिरहेको हो। रेस्पेक्टेड चेयर्स, प्यानलिस्ट, पार्टिसिपेन्ट सर म्याडमहरू, एक्चुअली मैले यहाँ अहिले धेरै भन्न चाहिँ खोजेको होइन। अब एउटा कुरा अलि स्ट्रेसफुल्ली चाहिँ मैले केही कुरा राख्न खोजेको मात्रै हो। यसले चाहिँ व्यक्ति विशेष अथवा संस्था विशेषको हिसाबले भन्दा पनि अबको चाहिँ ड्रग डेभलपमेन्ट अथवा हाम्रो अघि जुन हरिवत सरले कुरा गर्नुभयो, मैले अरू सुन्नु पाएको छैन, कृष्णले भन्नु सुन्नु पाएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर औषधिको विकासको क्रमलाई अब हेर्ने हो भने अघि भर्खर म त्यहाँ ट्रेडिसनल मेडिसिन आयुर्वेदिकमा पनि त्यहाँ बसिरहेको छु होइन। अब यो मुलुकमा औषधिको विकासमा साँच्चै छलफल गर्ने हो भने यो सुरुवात हुनसक्छ। यस्ता खालका एडभोकेसी चाहिँ कुराहरू लङ टर्म चाहिँ सम्म जाने गरी र प्र्याक्टिसमा लाने गरी जानु पर्यो। औषधि व्यवस्था विभाग एकतिर छ, एकाडेमी एकतिर छ, रिसर्च काउन्सिल जस्ता संस्थाहरू एकतिर छन्, रिसर्च अर्गनाइजेसन भनेका संस्था अर्कोतिर छ, फार्मास्युटिकल्स एकतिर छ, अर्कोतिर छ। अब यो पार्टलाई इन्टिग्रेट नगरेसम्म र औषधिलाई अब नेगेटिभली व्याख्या नगरेर यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् भन्नु मैले चाहिँ रिक्वेस्ट सहित भनेको हो। अब हामीले अहिलेसम्म देउराली जनता लगायत सबै कम्पनीले गरेका कामहरूलाई हामीले नराम्रो भन्ने स्थिति छैन। राम्रो गर्नुभएको छ, क्वालिटीमा चाहिँ उहाँले जिएमपी फलो गर्नुभएको छ, सबै गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो क्वेसन होइन। तर क्वेसन कहाँनिर हो भने यो हामीलाई पनि क्वेसन हो, फेरि उहाँलाई मात्रै होइन। अब फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूलाई यत्तिकै हिसाबले राख्ने हो या अब हामी यो मुलुकमा इनोभेटर मोलिकुल बनाउन चाहिँ सुरु गर्ने हो अथवा त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड इनोभेसन इन द फार्मास्युटिकल्स, सो द्याट इज म्यान्डेटरी। अब यो डिस्कसन सुरु गर्नुपर्छ। र आजको एउटा उद्देश्य हामीले अब यो मुलुकमा रिसर्च डेभलपमेन्ट, अब यहाँ कुरा उठ्छ फेरि रिसर्च डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै लगानीका कुरा उठ्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका टेक्निकल म्यान पावरको कुरा उठ्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुरा उठ्न सक्छन्। यी कुराहरूलाई हामीले पोलिसीगत लेभलमा, नीतिगत लेभलमा आवश्यकता अनुसार कानुन परिवर्तन गर्ने दिशामा चाहिँ हामी जानुपर्छ। यो सुरुवात बिन्दु हुनसक्छ। र अल्टिमेटली रिसर्च डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस्, विश्वले लगानी गरेका कम्पनीहरू यहाँहरूले हेर्नुहोस्, सर्टेन प्रतिशत रकम चाहिँ फार्मास्युटिकल्सले रिसर्चमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। र साथसाथै राज्यले पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रवर्धन गर्ने कुरा र त्यसको लागि लगानी चाहिँ बढाइदिनु पर्ने कुराहरू पनि कुराहरू छ। त्यसले गर्दा राज्यले लगानी बढाउने कुरा र फार्मास्युटिकल कम्पनीले आफूले गरेको आम्दानीको अथवा चाहिँ लगानीकोबाट सर्टेन प्रतिशत रकम चाहिँ अब फार्मास्युटिकल राख्नुपर्छ। तर आजको समस्या के छ, डिजिपीले चाहेर मात्रै पनि चाहिँ लगानी गर्न सक्दैन। त्यति पैसाले उहाँले जति राखे पनि पुग्दैन, अरबौँ पैसा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि ल्यान्डदेखि लिएर सम्पूर्ण नीतिगत कुराहरू गर्नुपर्छ। तर अहिले रहेका फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू आज मिलेर आज रिसर्च डेभलपमेन्ट हामी एकै ठाउँ जान भन्न सक्ने कि नसक्ने, आज यो क्वेसन पनि हो। र त्यसलाई नेसनल मेडिसिन पोलिसी जुन रिभाइज हुँदैछ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नै पर्छ। त्यहाँ आरएनडीको कुरा उठाएको छन्, त्यो केही कमिटीमा म पनि बसेको थिएँ। 1995 को नेसनल मेडिसिन पोलिसी आज रिभाइज गरिरहँदा त्यो पार्टमा हामी घनीभूत छलफल चाहिँ छुट्टै फर्ममा गर्नुपर्छ। आज 2-4 जना वर्ष रिपोर्ट दिएर पुग्दैन। रिपोर्ट बनेको छ, राम्रै बन्दैछ होला, राम्रै गर्नुभएको छ, अन्यथा अर्थ नलागोस्, त्यति छोरै छलफलले पुग्दैन। साइन्टिस्टसँग, विश्वविद्यालयका मान्छेहरूसँग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूसँग हामी कति बस्यौँ। एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले बनाएको चाहिँ रिपोर्टको आधारमा मात्रै हाम्रो चाहिँ तपाईँको कुराहरू पुग्छै पुग्दैन, अब क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्ने बेला छ। र यही नै बेला हो। आज नेसनल मेडिसिन पोलिसी रिभाइज गर्दा अझै चाहिँ टाइम छलफल लिउँ, बरु छिटो छिटो गरौँ। मन्त्रालयमा रिपोर्ट जाने कुरा बुझिरहेको छु मैले, त्यसलाई घनीभूत छलफल अझै सुरु गर्न सकिन्छ। अझै चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कुरा मैले यहाँ मार्फत उद्घोष गर्न चाहेँ। रिसर्च डेभलपमेन्ट पार्टमा आज तपाईँको चाहिँ सर्टेन चाहिँ तपाईँको एचपिएलसी मेसिन राखेर अब चाहिँ त्यसलाई आरएनडी भन्ने कि नभन्ने, अब हाम्रो यो क्वेसन पनि हो। त्यस कारणले गर्दा रिसर्च काउन्सिलले यस्ता कुराको खोजी गर्न पाउने कि नपाउने, गर्ने कि नगर्ने, अथवा त्यसको लागि इन्टिग्रेसन कसरी जाने। औषधि व्यवस्था विभागको आज नेसनल मेडिसिन ल्याबमा चाहिँ धुलो राखेर बसेर पुग्छ। अब छलफल गर्नु जरुरी छ। धुलो उडेको छ, 11 तहको दरबन्दी त्यहाँ किन जानु मान्दैन? सन्तोष राक्षा पनि यहीँ हुनुहुन्छ। आज 11 तहको दरबन्दी नेसनल मेडिसिन पोलिसी ल्याबमा किन जाँदैन? म भएको जान्थेँ।
आज मैले थोरै रिसर्चको कुरा गरिरहँदाखेरि पहिलो प्राथमा डिडिएको चाहिँ तपाईँको बिहान पावर हाकिम बन्नुभन्दा म एनपिएलको एनएचएलको चाहिँ हाकिम बन्न चाहन्थेँ। डाक्टर प्रदीप मैले यति मात्र भने यो नेगेटिभ बोलेको होइन है, यति कुरा अब ओपन छलफल नगरिकन कन्फरेन्समा हामी चाहिँ प्यानल डिस्कसन गर्नको लागि फेरि त्यो जे एजेन्डामा थियौँ त्योभन्दा अलिकति बाहिर नजाउँ। हजुरकै कन्फरेन्स रहे मैले भन्न पनि मिल्दैन धेरै। मैले बुझेँ सर, अब सके 1 मिनट कुरा छ। पिकेएम प्लस आधार संस्था हामी कहाँ आउनु भएको छ, तपाईँहरूको पनि पर्सनल इन्ट्रेस्ट र संस्थाको मात्र इन्ट्रेस्ट होइन, नेप्लिज इन्ट्रेस्ट तपाईँहरू काम गर्नु पर्यो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट जानु पर्यो तपाईँहरू पनि। मैले भनेको व्यक्ति तोकेको होइन, संस्था तोके होइन कि तपाईँहरू जस्ता संस्थाहरूले हामीलाई मिलाइदिन सक्नुहुन्छ, कोर्डिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बोलाएका मिटिङ हामी जान चाहिँ एकदम तयार हुन्छौँ छिटै, र हामी मिटिङ बस्न सक्दैनौँ। किन यो छलफल किन नगर्ने? अब चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, यति मात्र भन्न चाहेको कुरा हो। फार्मास्युटिकल रिसर्चमा जानुपर्छ अब। धन्यवाद। मैले अब अलिकति मन्त्रालयतिर गएँ। त्योभन्दा अगाडि अब हरिभक्त शर्मा सर चाहिँ उहाँ समयको कारणले जाँदै हुनुहुन्छ। सो डाक्टर मदन, हजुरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ फेरि पनि हरिभक्त सरलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन हस्तान्तरण गर्नलाई। ताली बजाएर डाक्टर हरिभक्त सरलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिउँ। अब यसलाई निरन्तरता दिउँ। अघि चाहिँ अलिकति हामी डिरेल भयो कि जस्तो लाग्यो, त्यसलाई अलिकति अब चाँडै सकाउने पनि कोसिस गर्नु पर्ला, हामीलाई दिएको समय पनि सकिसकेको छ। मन्त्रालयको पर्सपेक्टिभ अब जस्तो अहिले ड्रग एक्ट, अनि त्यसमा ड्रग एक्ट चाहिँ फेरि नयाँ परिमार्जन अथवा नयाँ रिभिजन नै भएर नयाँ भर्जन आउने भन्ने कुराहरू पनि सुनिराखिएको छ। त्यो आउने अथवा पुरानो भएकाले हाम्रो सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड मेडिसिनलाई कसरी चाहिँ एड्रेस गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उषा म्यामलाई राख्न चाहेँ। धन्यवाद भण्डारी सर। अब खास अब नयाँ एक्टको कुरा पनि भइरहेको छ, त्यो यस्ता स्थानमै छ, किन समय सापेक्ष हामीले चाहिँ कति कुरा एड्रेस नगर्न सकेको कुराहरू चाहिँ त्यसमा एड्रेस गर्दै लानुपर्ने त्यो आवश्यकता भएकोले त्यो जरुरी पनि छ, र कति कुरा त्यसमा एड्रेस भएको चिज पनि हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसकेको पनि यथार्थ जानकारी छँदैछ। त्यही भएर भएको व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा लानु पर्यो, र अब आउने नयाँ चाहिँ समय समक्ष चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गर्दै लानुपर्ने कुराहरूलाई पनि त्यसलाई राखेर परिमार्जन गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यहाँ क्वालिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले के भन्छ भन्दा क्वालिटी क्यानट बी टेस्टेड होइन, इट सुड बी इन बिल्ड इन द प्रडक्ट फ्रम द डिजाइन होइन। त्यही भएर अहिले कन्सेप्ट के छ भन्दा क्वालिटी बाई डिजाइन भन्छ नि त। त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ र डेभलपमेन्ट प्रोसेसदेखि नै त्यो क्वालिटी इन्क्लुड गर्दै लानुपर्ने हुन्छ प्रडक्टमा, त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरको पार्ट हुन्छ होइन। अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ क्वालिटी इन्क्लुड भइसकेपछि ओभरसाइट, रेगुलेटर भनेको त ओभरसाइट निकायहरू हो, उसले त्यही अनुसारले गरेका छ छैन, त्यही अनुसारले उसले रेजिस्ट्रेसन पर्मिसनहरू दिने हो, गरेका छ छैन, डकुमेन्ट माग्ने पनि कारण त्यही हो, क्वालिटी एसुरेन्स पार्टको लागि कसरी उसले एस्योर गर्ने त भनेर हो होइन। त्यही हिसाबमा मागेर उसले त्यो प्रोसेस गर्ने हो, त्यो सबै चाहिँ क्वालिटी एस्योर गर्नको लागि गर्ने हो, र प्रक्रिया पनि त्यही हिसाबले प्रडक्ट रेजिस्ट्रेसनहरू हुन्छ, मार्केटिङ अथराइजेसन दिने प्रोसेसहरू भयो, र इन्सपेक्सन गर्ने प्रक्रियाहरू सबै त्यही हो, ओभरसाइट निकायको कामै त्यही हो। अब आयो हाम्रो चाहिँ अघि न हाम्रो फोरमबाट हाम्रो गजेन्द्र सरले पनि भन्नुभएको थियो, जस्तै सब स्ट्यान्डर्ड र फल्सिफाइड चाहिँ मेडिसिन भनेर ठ्याक्क डिफाइन चाहिँ ड्रग एक्टमा छैन त, गुणस्तरीय कम गुणस्तरीय भन्ने चाहिँ शब्दहरू छन् होइन। अब त्यसैलाई नै हामी टेकेर गरिरहनु पनि सक्छौँ कि छँदै छैन भने एज अ जेरो पनि होइन होइन, त्यो ठ्याक्कै छैन, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई समातेर र कुनै हाँगो भनौँ न समातेर जान सक्ने अवस्था पनि गर्नु पनि छ, किन भन्दाखेरि नभएपछि जुन हाँगो छ त्यसलाई समातेर जाने हो। त्यही कारण अब फल्सिफाइड नगर्नको लागि पहिला सुरु एस्योरेन्स हुनु पऱ्यो, एस्योर कसरी गर्ने त्यो मेकानिजम डेभलप गर्नु पऱ्यो कि रेगुलेटरीले। त्यो भनेको कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु म्यानुफ्याक्चरिङबाट क्वालिटी बाई डिजाइन त्यहाँबाट एस्योर गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको इम्पोर्ट, जुन हामी सबै त बनाइरहेछौँ, इम्पोर्ट कन्ट्रोलबाट गर्नु, इम्पोर्ट गर्दाखेरि कस्तो किसिमको त्यहाँ चाहिँ मेकानिजम डेभलप गर्नु पऱ्यो। र त्यो मार्केट कन्ट्रोल, अर्को भनेको मार्केट कन्ट्रोल, त्यो सबै गर्दै पनि बाई चान्स आएको छ कि भनेर सर्भिलेन्स ओभरसाइट गर्नलाई के भन्छ सर्भिलेन्स होइन। त्यही भएर पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स जुन गर्नुपर्छ त्यो कुरा आउँछ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले क्वालिटी एस्योर गर्न सक्छौँ मेडिसिनको होइन। जब चाहिँ यो अब हाम्रो त अब धेरै यो च्यालेन्जेसहरू पनि छ, अघि न हामीले प्रेजेन्टेसनमा पनि देखाएको छौँ। र अर्को कुरा भनेको अनि त्यसपछि आइसकेपछि मार्केटमा आइसकेपछि अब संस्थाहरूमा युज हुने त कहाँ हो, के चाहिँ त कम्युनिटी फार्मेसी हो कि हस्पिटल फार्मेसी होइन।
अब त्यहाँ चाहिँ कसरी एस्योर गरेर उसले किन्छ त प्रोक्योरमेन्टको कुराहरूमा होइन त्यहाँ जस्तै अब हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा एकदम ल्यागिङ पनि देख्यौँ त्यसमा धेरै कुराहरू प्रोक्योरमेन्ट कुरामा कसरी क्वालिटी एस्योर गरेर चाहिँ मेडिसिन लिने भन्ने कुराहरूमै धेरै पार्टहरू ल्यागिङ भयो अब त्यसमा त ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू पनि छन् ट्रेनिङका कुराहरू छन् होइन त्यो वर्षौँदेखि जेलिएर आएको छ यसमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ के भन्छ निकाय हो र अब हाम्रो यो मन्त्रालयको पनि कमजोरी छ किनभने जबसम्म हामीले मेडिसिन रेगुलेट हुँदैन हेल्थ केयर सर्भिसमा ओपिपी घटाउन सक्दैन होइन मेडिसिन क्वालिटी एस्योरेन्स गर्न सक्दैन हेल्थ केयरको चाहिँ इम्प्याक्ट इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन आउटपुट निस्किँदैन के डक्टरले आखिर ट्रिटमेन्ट त कुन आधारमा गर्ने त्यही मेडिसिनको आधारमै त हो नि जब औषधले काम गर्दैन भने त अब जस्ट आखिर डक्टरले आउँछ यो कामै नलाग्ने भन्ने हुन्छ नि त्यो कारणले क्वालिटी अफ हेल्थ केयरमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेर हुन्छ यो मेडिसिनले तर यो इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्दा खेल्दै पनि कस्तो छ भन्दा मेडिसिन चाहिँ जहिले पनि वर्षौँदेखि चाहिँ ओभरसाइडमा चाहिँ छ कि मतलब एकदम स्याडोमा छ किन भन्दाखेरि अब संस्था डिडिए रेगुलेट गर्ने संस्था उही हो 40 वर्षदेखि जस्तो अर्गनाइजेसन त्यस्तै छ र त्यसको लागि टेस्टिङ गर्ने ल्याबोरेटरी पनि त्यस्तै छ होइन अनि मन्त्रालय त्यही छ अर्थ मन्त्रालय त्यही छ बजेट त्यही ताल छ होइन ह्युमन रिसोर्स दिँदैन त्यही भएर अबको चाहिँ बाटो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा मात्र जोड दिएर भन्दाखेरि अब के अब दिँदैन भने के गर्ने भने अर्को सोच पनि ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि स्मार्ट रेगुलेसनमा जाने कि हजुरलाई मैले यहीँ रोकेँ धन्यवाद मन्त्रालयको पर्सपेक्टिभ ड्रग एक्टबाट सुरु गरेर अलिकति तलसम्म पनि जानुभयो अब मैले डिडिएको सर हाम्रो चाहिँ सिनियर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हाम्रो सन्तोष केसी सरलाई जसरी उषा म्यामले भन्नुभयो कि अब डिफ्रेन्ट ड्रग एक्टदेखि लिएर अनिखेरि म्यानुफ्याक्चररदेखि लिएर अनि त्यसपछि हामी रिटेलरसम्म जाँदा पनि कसरी इन्स्योर गर्ने भन्ने मेकानिजमहरू छ जस्तो हामीले रिस्क बेस इन्सपेक्सनहरू सुरु गर्न थालेका छौँ त्यसपछि रिस्क बेस पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्सहरू सुरु गर्न थालेका छौँ अब यसलाई डिडिएले कसरी चाहिँ एउटा इफेक्टिभ टुलको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने सोचेको छ पहिलो कुरा दोस्रो भनेको जसरी अघि प्रदीपजीले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो लोकल गभर्मेन्ट युनिटमा पालिका लेभलमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्टमा धेरै समस्याहरू देखिएको छ क्वालिटी एस्योरेन्स पार्टमा भने कसरी चाहिँ यो गाउँपालिका नगरपालिकासँग समन्वय गर्न डिडिएले सक्छ हुन त अब रेगुलेटरी अथोरिटी हो त्यही पनि अब त्यहाँ पनि समन्वय गर्न सकिने केही व्यवस्था बनाउन सकिन्छ कि भनेर यो दुईवटा प्रश्न चाहिँ मैले सन्तोष सरलाई राख्न चाहेँ धन्यवाद बडा सान्दर्भिक प्रश्न पनि छ र धेरै जसो मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ उषा म्याडमबाट पनि आइसकेको छ जस्तो अब एउटा चाहिँ यो संसारमै जति पनि रेगुलेटरी अथोरिटीहरू छ उहाँहरूको यो पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स एज अ पार्ट अफ दि मार्केट कन्ट्रोल यो चाहिँ गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ र अहिले जस्तो मैले यहाँ चाहिँ देखाइरहँदाखेरि हामी कहाँ चाहिँ जस्तो यो एलएमआइसिसको कुराहरू डब्लुएचओले भनेको जस्तो 10%को हाराहारीमा चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड फल्सिफाइड हुने त्यो रेकर्ड नै छ र त्यसकै हाम्रो म्याचिङ भयो भने भारतको पनि हामीले हेऱ्यौँ भने गत महिनाको त्यहाँ निक्लेको छ करिब करिब 5.5% जस्तो त्यहाँ छ युएस एफडिओमा पनि 2 देखि 3% हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ मतलब चाहिँ मार्केट दुई किसिमले चाहिँ यसमा हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ इन्टेन्सनल किसिमको चाहिँ डेलिबरेटली इन्फर्मल मार्केटमा जाने भने अर्को चाहिँ जहाँ चाहिँ रेगुलेटरी सिस्टम चाहिँ राम्रो छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इनफिल्टर गर्ने भन्ने कुरा हो तर अब हामी कहाँ चाहिँ संजोगले के छ भने मित्र राष्ट्र भारत चाहिँ हामीसँग भएको हुने र चाहिँ विश्वमै सबभन्दा ठुलो जेनेरिकको चाहिँ सप्लायर चाहिँ भारत भएको हिसाबले चाहिँ हामी कहाँ फल्सिफाइड नै टाइपको किसिमको चाहिँ मेडिसिनहरूको कुराहरू धेरै कम भले कि कोभिडको बेलामा चाहिँ केही किसिमका औषधिहरूलाई चाहिँ मिस लेबल गरेर चाहिँ रेमडेसिभिर भनेर बेचिएको चाहिँ केसहरू भेटिएको थियो त्यसकारण यसको सबभन्दा उपाय भनेको चाहिँ यही मार्केट सर्भिलेन्स नै हो हामीले गर्ने चाहिँ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स नै हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ क्यापेसिटी चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ र अहिले हामी कहाँ करिब करिब चाहिँ हेर्दाखेरि 18,000 जस्तो ब्रान्डहरू चाहिँ हामी कहाँ मार्केटिङ छन् भने त्यसको एउटा रेस्पेक्टिभ स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट हुने नम्बरमा चाहिँ हामीले टेस्टिङ गर्न सक्नु पर्यो त्यो एउटा चाहिँ छ र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो जस्तो चाहिँ गभर्मेन्टसँग भएको चाहिँ रिसोर्सेसहरू लिमिटेड हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले अनुमति दिएका प्राइभेट सेक्टरहरू पनि छन् त्यसलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ जवाफदेही चाहिँ बनाउने र सँगसँगै हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ जिएलपी भनेर पनि हामीले गर्छौँ गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसेसका कुराहरू छ त्यस्तै गरी जिएमपीका कुराहरू छ भने सबभन्दा पहिला त हामीले कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएका छौँ क्वालिटी एसुरेन्सको पार्टमा चाहिँ कम्पनी नै जिम्मेवार हुन्छ यसमा जुनसुकै विश्वमै जहाँ पनि त्यही नै हो भने हामी चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटी भनेको चाहिँ ओभरसाइटिङ चाहिँ एजेन्सीहरू हौँ यसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ मार्केटको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ एउटा के छ भनेर चाहिँ एउटा यसले चाहिँ गर्छ तर हालाकि अब यो औषधि चाहिँ भनेको कस्तो चाहिँ चिज भयो भने यसमा चाहिँ खालि अब उत्पादकको गलत नियत नहुँदा पनि यसमा चाहिँ के भने थ्रु आउट द लाइफ साइकल
म्यानुफ्याक्चरिङदेखि इन्ड युज नभएसम्मको अवस्थामा सर्टेन चिजहरू विशेष गरी चाहिँ यसमा इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू आउँछन्, स्टोरेजका कुराहरू आउँछन्, ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू आउँछन् होइन, त्यो चिजहरू पनि मेन्टेन नहुँदाखेरि चाहिँ डिग्रेड हुने चाहिँ कुराहरू छ भने हामी कहाँ एउटा पाटो चाहिँ इन्टेन्सनली म्यानुफ्याक्चररबाट त्यो नहुँदाको अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ जुन सप्लाई चेनको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि पनि सब स्ट्यान्डर्ड भएको हुनसक्छ। त्यसकारण अब करिब चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइफ साइकलको इन्डसम्म पनि म्यानुफ्याक्चरर चाहिँ जिम्मेवार हुनु पऱ्यो। उहाँहरूले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ औषधिको अवस्था के छ भनेर बजारमा मात्रै खालि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै कन्ट्रोल स्याम्पल राखेर र चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनुअल्ली एउटा चाहिँ रियल टाइम स्ट्याबिलिटीहरू हेरेर अनगोइङ स्ट्याबिलिटीको रूपमा हेरेर मात्रै होइन कि रियल बजारमै के छ भन्ने कुराहरूमा पनि गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि हामी केही न केही रूपमा चाहिँ हामी छलफल गरेर त्यसमा हामी नीति ल्याउँछौँ। त्यो नै एउटा चाहिँ कुरा। सबभन्दा अहिलेको कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अब यो रेगुलेटरी सिस्टमलाई नै स्ट्रेन्थनिङ गर्ने कुराहरू छ र विशेष गरी चाहिँ टेस्टिङ बढाउनुको कुरा भनेको हाम्रो क्यापासिटी बिल्डअपको कुराहरू आउँछ। हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। र अब दोस्रो कुरो यहाँसँग जुन यहाँले चाहिँ जोड्नुभयो जस्तो प्रोक्युरमेन्टको कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ त्यति रोलहरू चाहिँ हुँदैन। प्रोक्युरमेन्टको कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ क्वालिटी एस्योर्ड मेडिसिन चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरूमा हुन्छ र यसमा चाहिँ बेसिकली अहिले दुईवटा किसिमको चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेसन हुन्छ। एउटा WHO GMP जुन चाहिँ भोलिन्टरी रूपमा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ, तर त्यसैलाई विभिन्न प्रोक्युरमेन्ट एजेन्सीले चाहिँ एउटा प्राइम र प्राइमा फेसीको रूपमा चाहिँ एउटा विशेष क्वालिटीको चाहिँ एउटा सोरोगेटको रूपमा उहाँहरूले हेर्नु भएको छ। धेरै जसोमा चाहिँ WHO GMP सर्टिफाइड भएको त्यहाँको चाहिँ COPP हुनुपर्ने भन्ने भयो भने अर्को चाहिँ हामीले सँगसँगै चाहिँ कुशल औषधि उत्पादन संहिता र त्यो अन्तर्गतको प्रमाणीकरण गर्छौँ जुन चाहिँ म्यान्डेटरी हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ नेपाली उद्योगहरूले लिनुपर्छ, सर्टेन टाइमपछि त्यो लिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो दुईवटा कुराहरू हो र जति पनि बजारमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छन् हामीले लाइसेन्स गरेको चिजहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेगुलेटरी प्यारामिटर पुगेको छ भन्ने चाहिँ कुराहरू भने सेफ क्वालिटी र चाहिँ इफिकेसीको कुराहरूमा हाम्रो त्यसमा चाहिँ एउटा अप टु द पार हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा छ भन्ने कुरा हो। तर मैले अघि नै भने जस्तो चाहिँ मतलब त्यो भन्दाको बखतमा पनि एउटा चाहिँ त्यो आइडियल कन्डिसन प्रिन्सिपल्ली त्यो हो भने इन रियल वर्ल्डमा चाहिँ औषधिका चाहिँ विभिन्न चाहिँ मतलब चाहिँ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ क्वालिटी डिटोरेट हुन्छ। त्यसमा पनि एस्योर गर्ने कामहरू चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डरले चाहिँ गर्नुपर्छ। हस् हस्, धन्यवाद सन्तोष सर। क्वालिटी इफिकेसी एन्ड सेफ मेडिसिन यो चाहिँ संसारभरि नै सबैको स्लोगन नै यही छ कि ताकि हरेक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राममा रहेका औषधिहरू सेफ होस्, इफेक्टिभ होस् र त्यो चाहिँ त्यो हाई क्वालिटी होस्, ताकि त्यसले गर्नुपर्ने असर चाहिँ गरोस्। जसरी अघि डाक्टर कृष्ण अधिकारीले भन्नुभयो कि उहाँको चाहिँ सुगर लेभल घट्ने भन्दा पनि बढेर गएको भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नहोस् र पब्लिक हेल्थले चाहिँ ट्रस्ट गरोस्, पब्लिक हेल्थ अस्योर्ड मेडिसिन पनि होस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना रहेको हुन्छ। र अघि पनि कुरा आयो हाइली रेगुलेटेड अनि कस्टिङका इस्युहरू, यो सँगसँगै अब स्ट्यान्डर्ड अफ मेडिसिन्सहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने देशमा भन्ने कुराहरू पनि आयो। अलिकति मैले ब्याकग्राउन्डमा अब शरद वन्त डाक्टर साहबकोमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो हामी कहाँ चाहिँ औषधि कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब एउटा म्यानुफ्याक्चरर भए, हाम्रो डोमेस्टिक प्रोडक्सन भयो, त्यसपछि हामी कहाँ इम्पोर्टरहरूको कुरा भयो र त्योसँग सम्बन्धित रहेको डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी अपस्ट्रिम सप्लाई चेन भन्छौँ र त्योभन्दा तलका डिस्ट्रिब्युटर अनि रिटेलर्सहरू डाउनस्ट्रिम सप्लाई चेन भन्छौँ। यो सबै चाहिँ छँदैछ। अनि हुँदाहुँदै पनि अनि रेगुलेटरी बडी अथोरिटी पनि हामी कहाँ हुनुहुन्छ, अनि हामी कहाँ चाहिँ एकाडेमियाहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ अझै पनि 10% अनि काहीँ हामी 24%सम्म पनि देख्छौँ, अनि अझै बढी पनि देख्छौँ भन्ने पनि कतिपयले अनुमान लगाइरहेको अवस्थामा अब हजुर चाहिँ एज अ हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट र धेरै लामो समयदेखि एकाडेमियामा प्लस नेपाल सरकारको चाहिँ एडभाइजरी रोलमा पनि रहनु भएकोमा अब यस्तो यो सबै सिस्टमका विभिन्न पार्टहरूमा चाहिँ यो पोरस रहेको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई पूर्णलाई जस्तो डिडिए अलिक बढी नेग्लेक्टेड भएको भन्ने कुरा पनि यहाँ आइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब यो नहुनको लागि र त्यो सिस्टमलाई पुरेर लाँदाखेरि क्वालिटी अफ मेडिसिन चाहिँ बढ्छ कि भन्दा अब सरले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यो पोइन्टहरूमा चाहिँ लुपहोल हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीलाई एडभाइस गर्नु पर्दाखेरि सरको सल्लाह के हुन्छ होला सर? थ्याङ्क यू डक्टर गजानन्द। रेस्पेक्टेड चेयर्स, प्यानलिस्ट र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन। अब नेपालीमै भइरहेको छ, नेपालीमै कुरा गरौँ है। साथीहरू, म चाहिँ अलिकति के अन्यलमा पऱ्यो भने मलाई सुरुदेखि नै अब यहाँ आउँदाखेरि नै म एउटा अन्यलमा केमा थिएँ भने म एउटा जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हुँदाखेरि
चाहिँ मेरो अलिकति सक्रियता र मैले एउटा अभियानमै पनि लागिरहेको र म आजकै दिनसम्म पनि यसमा जुटिरहेको एउटा मुद्दा भनेको चाहिँ एक्सेस टु मेडिसिन भनेर भन्थ्यौँ हामीहरू। र यो त्यसभन्दा माथि गएर हामी चाहिँ के भन्थ्यौँ भने इट्स नट जस्ट एक्सेस टु मेडिसिन, मेडिसिन भनेको एउटा हेल्थ साइन्स र टेक्नोलोजीको एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो। अब हामी चाहिँ एक्सेस टु हेल्थ टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ किन आम नागरिकहरूको चाहिँ त्यहाँ एक्सेस हुनु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामी त्यो अभियानमा जुटेका थियौँ। र त्यो अभियानले चाहिँ एउटा के कुरा चाहिँ एज्युम गर्थ्यो भने जुन टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेका छौँ इन्क्लुडिङ मेडिसिन, त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि न्यूनतम एउटा चाहिँ गुणले भरिएको हुन्छ, गुणात्मक हुन्छ भने त्यो एजम्सन लिएर चाहिँ हामी एक्सेस टु मेडिसिनको चाहिँ मुद्दामा लागिरहेका थियौँ। तर अब यहाँनिर आइसके पछाडि एक्सेसभन्दा पनि बढी चाहिँ त्यो गुणमाथि नै प्रश्नहरू थुप्रै उठेको हुनाले यो क्वालिटीको कुराहरूमा चाहिँ कसरी बोल्ने होला, यसका पनि विभिन्न पाटाहरू छन् भनेर म सोचिरहेको थिएँ। तर त्योभन्दा म अर्को अन्योलमा यहाँ थपिएँ यो प्यानलमा बस्दाखेरि। जब एकजना साथी जानुभयो उद्योगपति, उहाँले सिधै चुनौती दिएर जानुभयो कि अब यहाँ यो नियन्त्रण र कन्ट्रोलले चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन, सबै कुराहरू खुला हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर जसरी जानुभयो त्यसले चाहिँ म अझ धेरै अन्योलमा परेको छु कि म चाहिँ अब धेरै अबेला पनि भइसक्यो, म 2-3 मिनट मात्रै समय राख्छु। सायद डाक्टर गजानन्दले उठाउनु भएको त्यो प्रश्नलाई म सिधै उत्तर दिन चाहिँ सायद सक्दिनँ पनि होला, तर म चाहिँ यहाँ एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ भन्ने उसमा चाहिँ लाग्यो। के छ भने अहिले यो विश्व स्वास्थ्य दिवस भर्खर मनाइयो र विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा अहिले विश्वका केही भागहरूमा एउटा आन्दोलन चलेको छ, एउटा अभियान चलेको छ, आन्दोलन त नभनौँ। र त्यो अभियानमा म आफै पनि सक्रिय छु, संलग्न छु। र त्यति मात्रै नभएर त्यो अभियानको डिस्प्याचमा मैले केही लेखेको पनि छु, बोलेको पनि छु र त्यो अलिकति चर्चामा पनि आइरहेको छ। र त्यो अभियानको चाहिँ मूल मुद्दा के हो भने हेल्थ इज नट फर सेल। यो यस पटकको 75औं विश्व स्वास्थ्य दिवसको उपलक्ष्यमा यो अभियानले चलाएको नारा हो। र यो नारालाई उनीहरू विश्व स्वास्थ्य दिवस भन्दा पनि उनीहरू पिपुल्स हेल्थ डे भनेर मनाउँछन्। र यो चाहिँ स्वास्थ्य भनेको चाहिँ बिक्रीको लागि होइन भन्ने नारासहित आइरहेको बेलामा जुन अघि कुरा उठ्यो कि अब यहाँनिर मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको के हो भने साँच्चै नै हामी यतिखेर क्वालिटीमा त जुधिरहेका छौँ, अब क्वालिटीको मुद्दा पनि आयो, यो बहुत सान्दर्भिक कुरा हो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ ल हामीले विभिन्न सङ्घर्ष गरेर एकदमै क्वालिटीको चाहिँ मेडिसिन प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो मेडिसिन त्यसरी प्राप्त गरेको एउटा गुणात्मक अत्यन्तै अन्तर्राष्ट्रिय तहको गुणात्मक औषधि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ बजारमा, के त्यो औषधि आम नागरिकहरूको पहुँचमा होला त? त्यो ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ? अनि त्यो कसको लागि त्यो गुणात्मक औषधि भइरहेको छ? के को लागि त्यो गुणात्मक औषधि? यदि गुणात्मक औषधि नागरिकहरूको चाहिँ पहुँचमा हुन सकेन भने त्यसले के अर्थ राख्छ? त्यसकारण यहाँनिर मैले के कुरा जोड्न सकेको हो भने नि यस हामी गर्छौँ, तर सवाल के हो भने हामी यहाँ अहिले यतिखेर मैले सम्पूर्ण यो प्रस्तुतिहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अघि थोरै कुरा उठाउनु भयो हाम्रो डाक्टर कृष्ण अधिकारीले कि हामी एकदमै मार्केट इकोनोमीका थ्योरीहरू चाहिँ हेल्थमा चाहिँ लगाइरहेका छौँ र त्यो कुरा औषधिमा पनि लागू हुन्छ। र मार्केट इकोनोमीका थ्योरिजहरू भनेको के हो भने प्रोडक्सन, मार्केट एन्ड प्रफिट, यो तीनटा भन्दा बढी केही पनि हुँदैन। र म यकिनका साथ भन्न सक्छु मार्केट इज नट कन्सर्न विथ द राइट अफ सिटिजन एन्ड राइट अफ एन्ड इट डजन्ट रिकग्नाइज द इक्विटी एन्ड जस्टिस।
त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ क्वालिटी अफ मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि पिपुलको राइटको कुरा गर्नु बहुतै जरुरी छ। हामीले औषधिलाई बजारमा बिक्री हुने अरू कमोडिटी जस्तो चाहिँ मान्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो छुट छ। हेल्थ राइट भनेर चाहिँ यो देशको संविधानमा लेखिएको छ र त्यो हेल्थ राइट भनेको हो र हेल्थ टु कार भनेको एउटै हो। नागरिकलाई गाडी किन्न पनि अधिकार छ, गाडीको पनि अधिकार छ, नागरिकलाई स्वास्थ्यको पनि अधिकार छ। तर यो दुईटै एउटै कुरा हो त। गाडीको अधिकार भनेको मार्केट इकोनोमीको थ्योरीले गाइड गर्छ। कुनै नागरिकसँग पैसा छ गाडी किन्न पाउँछ, त्यसमा कुनै सरकारले रोकटोक गर्दैन। ही अर सी हेज राइट टु बाई ए कार। र कार बजारमा 50औं भेराइटीका छन्, उसले आफूले छान्न पाउँछ कार। उसको क्यापासिटी अनुसार, उसको हैसियत अनुसार उसले कार छान्छ। तर के स्वास्थ्य पनि त्यसरी नै बजारमा गएर छान्ने हो त? मसँग पैसा छ, म अलिकति क्वालिटीको औषधि किन्छु, पैसा छैन अलिक थोरै क्वालिटीको औषधि किन्छु, कि त्यो भन्न पाइन्छ? त्यसरी भन्न सकिन्छ र? सकिँदैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू हामीले चाहिँ बुझ्नु बहुतै जरुरी छ इफ यु टक अबाउट द क्वालिटी अफ मेडिसिन। र अब त्यो क्वालिटी अफ मेडिसिनको कुरा चाहिँ हामीले सँगै क्वालिटी अफ टेक्नोलोजीसँग पनि गाँच्नुपर्छ। मेडिसिन मात्रै होइन, सँगै टेक्नोलोजी कुरा छ। आज डायग्नोस्टिक टेक्नोलोजीको के हैसियत छ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। आज चाहिँ प्रयोगशालामा गएर चाहिँ एउटा प्रयोगशालामा चाहिँ एउटा नतिजा आउँछ, अर्को प्रयोगशालामा अर्को नतिजा आउँछ। यो कुराहरू पनि हामीले भोगिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ। ती क्वालिटीहरू आफ्नो ठाउँमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको अब एक प्रश्नको जवाब डाक्टर भण्डारी राख्नु भएको जस्तो म दिन सक्दिनँ। तर म यति मात्रै भन्छु कि यदि हामीले औषधिको क्वालिटीको कुरालाई बजारलाई छोडिदिने हो भने सायद हाम्रो सपना कहिले पनि पुरा हुँदैन। औषधिको क्वालिटीको मुद्दा स्टेटले लिनुपर्छ। यहाँ मैले स्टेट भन्दाखेरि मन्त्रालय विभागको कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छु र स्टेटको जिम्मेवारी हो। र बजार भनेको चाहिँ प्रविधिसँग, आज हामीसँग प्रविधिको चाहिँ कमजोरी छैन, हामीसँग एकदमै क्वालिटी मेडिसिन गर्न सक्ने प्रविधिहरू छन्। तर सवाल के छ भने त्यति प्रविधि हुँदै पनि अहिले चाहिँ किन फल्सिफाइड मेडिसिन्सहरू आइरहेको छ, किन फेक मेडिसिन्सहरू बजारमा आइरहेको छ, किन लो क्वालिटीको मेडिसिन्सहरू बजारमा आइरहेको छ त? त्यसकारण यो प्रविधिको दोष होइन, यो बजारको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपना हो। र त्यो बजारको गैर जिम्मेवारीपना भनेर हामीले औषधिको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू चाहिँ मार्केट र इन्डस्ट्रीलाई छोडिदिने हो भनेदेखि सायद यो क्वालिटी कहिले पनि इम्प्रुभ हुन सक्दैन। र त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ स्टेटले लिनुपर्छ र स्टेटको जिम्मेवारी कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको विस्तृत कुराहरू हामी कुनै बेलामा हामी छलफल गरौँ। म यति भनेर बिदा भएँ। धन्यवाद। भेरी जेन्युइन एन्ड भ्यालिड है। अब यो चाहिँ सबै हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ, एक्सेस। तर अब एक्सेस टु क्वालिटी मेडिसिन भन्न पनि पाइएला नि त, होइन सर? त्यो भन्यो भने अझ सरले भनेको कुरा पनि एड्रेस होला। त्यसपछि त्यो कसले नियन्त्रण गर्ने भन्दा रेगुलेटरी अथोरिटी। र अघि सन्तोष सरले प्रेजेन्टेसन पनि गरिसक्नुभयो कि हामी म्याच्युरिटी लेभल 3 मा पुग्न सक्यौँ भने हामी अलिकति अहिलेको भन्दा अझै स्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी हुने अनि त्यसपछि औषधिको गुणमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। सो अब आज यो धेरै समय चाहिँ धेरै गइसक्यो हुनाले मैले यो प्यानल डिस्कसनलाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। पछि हामी फेरि यस्ता फोरमहरूमा क्वालिटी अफ मेडिसिन र यो सब स्ट्यान्डर्ड फाल्सिफाइड मेडिसिनलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, यो सबै कुराहरूको बारेमा बहस पनि गर्दै जान सक्छौँ। यति भन्दै मैले सबै प्यानलिस्टहरू, सबै सरहरूलाई धन्यवाद दिएँ। एकचोटि ताली बजाइदिउँ उहाँहरूको लागि। र मैले कोचेयर र चेयरलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिएँ। थ्याङ्क यू। Thank you very much to our respected panelists for enlightening us with your opinions and discussions. Your valuable insights have helped us understand the importance of collaborative efforts in promoting the quality of medicines in Nepal. Now, I request our chairs to distribute the token of appreciation to our panelists and moderator. I request Dr. Sarad Onta to come forward.
सरी आई जस्ट वान्ट टु इन्टरप्ट। एकदमै छलफल भयो, विषय उठान भएको छन्। अब 1 घन्टा 2 घन्टाभित्रै सबै समाधान खोज्न पनि कति विद्वता होला। तर उठेका विषयहरूलाई सम्बन्धित निकायले आफ्नो कर्मथलो कार्यक्षेत्रभित्र राखेर अगाडि बढायौँ भने सायद यो गुणस्तरको कुरा हामी समयमै समेट्न सक्छौँ। गुणस्तरको कुरा गर्दा यसका थुप्रै प्लेयरहरू छन्। यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, एकाडेमिया, पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल्स मात्रै होइन, यसका थुप्रै छन्। पब्लिकदेखि लिएर हरेक निकाय पर्छन्, पोलिसी मेकरसम्म पर्छन्। त्यसले हामी सबैलाई झकझक्याउन सक्यौँ आजको यो जमघटबाट भने सायद धेरै अगाडि जान सक्छौँ। मसँगै को चेयरको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्राध्यापक बचारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँका पनि केही विषय छैन, उहाँले पनि सम्पूर्ण धन्यवाद दिनुभयो। र आज हामीसँग 3वटा प्रेजेन्टेसन थियो, 3वटै प्रेजेन्टरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एज अ प्यानलिस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ अग्रज डाक्टर शरद पन्त, प्राध्यापक शरद पन्त, हामीसँग डाक्टर प्रदीप, उहाँ होस्ट पनि हो, उहाँ गेस्ट पनि हो। उहाँको विज्ञताका कारणले उहाँ आज प्यानलिस्टमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट र डिडिएबाट एज अ प्यानलिस्ट बस्नुभएको दुईटै ड्रग रेगुलेटरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुरी धन्यवाद फ्लोरमा हुनुहुने यो हाम्रो प्यानललाई चेयर गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सहभागीलाई धन्यवाद दिँदै म यो सेसन चेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म एनएचआरसी परिवारलाई धन्यवाद दिँदै म ब्याक टु यु यमिना। Thank you so much, sir, for guiding us throughout the session and giving your valuable insight for us. Now I request our chairs to distribute token of love to our panelists. Professor Dr. Sarad Raj Onta. Ms. Usha Tandukar. Mr. Santosh Kesi. Dr. Pradeep Gewali. Finally, I request the chairman of Nepal Health Research Council, Professor Dr. Genath Baral, to distribute token of love to our chairs. Also, I request our chairs, panelists, and speaker for a group photo. Also, I request the moderator of the session, Dr. Gazanandra Vandari, to receive the token of love from our chairs. Speaker. Thank you once again to all our speakers, panelists, and our respected chairs. Before we end the session, we would like to remind you that lunch is now ready to be served outside the hall. We encourage you to take this opportunity to network and connect with your fellow colleagues. We will resume the rest of the other part of the summits at 2 p.m. Thank you once again for your participation, and we look forward to seeing you all in the afternoon
Enjoy your lunch. Thank you.
Hello. Hello again. Welcome back after the launch break. Namaste and a very good afternoon to you all. Now we will get started to our next session. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I'm extremely happy to welcome you all in this session. I am Astha Acharya, working at Nepal Health Research Council, and will be the host of this parallel session today on networking, collaboration, and partnership in research for health. Networking, collaboration, and partnership are essential components of successful research for health. Collaboration and partnership provide researchers with the opportunity to share knowledge, expertise, and resources, thereby improving the quality and impact of research, while networking allows researchers to establish and maintain relationships with other researcher, institutions, and organizations, which can lead to new research collaborations, funding opportunities, and professional development. This afternoon, it is our pleasure of introducing you to the chairs of the program, Professor Dr. Arjun Karki. Professor Dr. Arjun Karki, sir, please be on the stage to chair the session. And Professor Dr. Jageshwar Gautam, sir, please be on the stage to chair the session. Talking about Professor Dr. Arjun Karki, Dr. Karki is the chair of the University of Nepal Development Board commissioned by the government of Nepal in 2021 with a mandate to establish a top-notch, multidisciplinary, research-oriented, autonomous public university in Nepal. He spearheaded the establishment of Patton Academy of Health Sciences and Innovative Health Sciences University and served as its founding vice-chancellor until 2012 and took retirement from there as a professor of medicine in 2015. Prior to that, he was the founding director of New Medical School in Kathmandu University. We are pleased to have you, sir. Professor Gautam is currently working in Om Hospital, Kathmandu as Senior Consultant of Obstetric Gynecology and Minimal Access Surgery. He was awarded gold medals for the first position in MD Obstetric and Gynecology from Tribhuvan University, Kathmandu. He has done more than 35,000 surgeries and about 4,000 in camps conducted in rural Nepal. He has worked as a chairman of Chitwan Medical College, chairman of Nepal Medical Council, director of Paropakar Maternity and Women Hospital, hospital director of Om Hospital, spokesperson of Ministry of Health and Population, and chief administrative officer of COVID Unified Central Beer Hospital. He's one of the pioneers of gynae laparoscopy surgery in Nepal. We are pleased to have you, sir. Now I'd like to hand over the session to the chairs. We have total 2 presenters here, and now over to you, sir. Okay, thank you very much. We are going to start this session, and I'd like to call upon Ek Dev Khanal for the presentation. He is the Undersecretary at Ministry of Health and Population. He has been working in the government sector for about 8 years and has the experience of working at local level for 5.5 years at federal context. Okay, Mr. Khanal, please. धन्यवाद। यहाँहरु सबैलाई नमस्ते। मैले चाहिँ यो रिसर्च कल्चर भनेको चाहिँ एभिडेन्स र डेटा जेनेरेसनको कुरा नेपालको फेडरल कन्टेक्स्टमा स्थानीय तह छ त्यहाँ कसरी प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने हिसाबमा यसलाई चाहिँ पोलिसी बेस प्लानिङ र एक्सनमा चाहिँ कसरी लगिन्छ लान सकिन्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा मैले 5.5 वर्ष जति चाहिँ स्थानीय तहमा काम गरेको र म पनि यो हेल्थ रिलेटेड सेक्टरको जान्ने एउटा बुझ्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हामी सङ्घ र प्रदेशमा अलि ठुला रिसर्च गर्दै गर्दा स्थानीय तहमा के छ त भन्ने कन्टेक्स्टमा मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन तयार पारेको हो। मेबी यो प्यानल डिस्कसनमा जनप्रतिनिधिहरू सही भएको भए अलि राम्रो हुन सक्थ्यो होला, तैपनि मैले आफूले जाने बुझेका कुराहरू चाहिँ मैले यसमा राख्ने कोसिस गरेको छु।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाल एउटा सङ्घीय मुलुक जसमा सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रको रूपमा यो सरकारको 3 तहको अवधारणा गरिएको छ र यो 3 तहका सरकारहरू चाहिँ कोअपरेटिभ सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा चाहिँ रहेका छन्। ओभरअल 753 वटा स्थानीय तहले नेपालको भौगोलिक टेरिटोरीलाई कभर गरेको छ। भारततिर जस्तै युनियन टेरिटोरी सङ्घले चाहिँ प्रदेशले कभर नगरेका छुट्टै टेरिटोरी छैन। जति सङ्घभित्रका युनिटलाई 7 वटा प्रोभिन्सले र 753 वटा स्थानीय तहले कभर गरेका छन्। संविधानले नै यो लोकल लेभल जुन स्थानीय तह छ त्यसलाई चाहिँ आधारभूत सेवाहरू, मानिस जन्मेदेखि नमरेसम्मका जति पनि आधारभूत किसिमका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका सर्भिसहरू छन् त्यसलाई चाहिँ डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ यो म्यान्डेट दिएको हो। र अहिले जुन नेपालमा हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको नै एउटा चाहिँ यो नेसनल मोटो नै के छ भने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, नेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो संविधान अनि त्यसपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका एजेन्डाहरू अनि 15औं योजनाका सबै किसिमका जति पनि भावनाहरू छ त्यसले चाहिँ हामीलाई ह्युमन सेन्ट्रिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ फोकस गर्न चाहिँ सिकाएको छ भनौँ अथवा त्यसमा जोड दिएको छ। र ह्युमन सेन्ट्रिक एप्रोच अथवा ह्युमन सेन्ट्रिक डेभलपमेन्ट कन्टेक्स्टमा एउटा हेल्थ पनि एउटा मेजर पिलरको रूपमा आउँछ, जुन चाहिँ नेपालको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनै तहले चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी सर्भिसहरू डेलिभरी गर्ने भनिएको छ। र विशेष गरी अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यो कन्फरेन्स पनि अब एउटा हेल्थ सेक्टरको रिसर्च डेभलपमेन्टको कुरा हुँदाखेरि विशेष गरी त्यो तहमा काम गर्नको लागि इभिडेन्स जुन डेटाहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ विशेष गरी हेल्थ सेक्टरमै यो चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ र पोलिसीको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हो। अब हामीलाई नेपालको संविधानमै के भनेको छ भने अब यो राज्यको नीतिमा चाहिँ साइन्टिफिक स्टडीलाई प्रमोट गर्ने, रिसर्च वर्क र इन्भेन्सन र देशको विकासको लागि चाहिँ र टेक्नोलोजीहरू चाहिँ विकास गर्ने र साइन्टिस्ट, टेक्नोलोजिस्ट, इन्टेलेक्चुअल र इमिनेन्ट ट्यालेन्ट्सको चाहिँ जगेर्ना गर्ने भन्ने संविधानमा राज्यको नीति रहेको छ। र 15औं योजनामा पनि एउटा प्रस्परस नेसन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा लामो अवधारणा लिएर चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड नलेज डेभलपमेन्ट गर्ने, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको तर्फबाट नलेजको चाहिँ क्रिएटिभ नलेजको चाहिँ एउटा सेन्टर खडा गर्ने र सबै नलेज भविष्यका सिटिजनहरूलाई एउटा नलेजेबल चाहिँ सिटिजन, एउटा नागरिकको रूपमा विकास गर्ने र ती नलेजहरूलाई चाहिँ राज्यको पोलिसीमा अनि एक्सनमा प्रयोग गर्ने, साथै सबै यो पोलिसी मेकरहरूको चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ 15औं योजनाको यो भिजन, मिसन, गोल्स र अब्जेक्टिभहरूले देखाउँछ। त्यस्तै यो हाम्रो यो आज यो कन्फरेन्स अर्गनाइज गरेको नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई पनि सङ्घबाट चाहिँ 15औं योजनाभित्रमा चाहिँ प्रदेशमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने खालको एउटा प्रोभिजन राखिएको छ। अब यो ह्युमन सेन्ट्रिक डेभलपमेन्टमा हेल्थ भनेको चाहिँ एउटा यो आफैमा एउटा बिग प्लेयर, बिग पिलर पनि हो र यो विभिन्न सेक्टरहरूसँग चाहिँ अन्तर सम्बन्धित भएर पनि आउँदो रहेछ। धेरै यो क्रस कटिङ इस्यु छ र संविधानमै धारा 35मा स्वास्थ्यको मौलिक हक हुने भनिएको छ भने विभिन्न धाराहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यकै विषयहरूलाई चाहिँ इन्टरलिङ्क गरिएको छ। घुमाउरो पारामा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको गोल 3 मा हामीलाई स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा चाहिँ टार्गेट एचिभ गर्ने भनेको छ भने अरू 16 वटा पिलरमा पनि घुमाउरो एङ्गलबाट हेल्थका इस्युहरू त्यहाँ आउँछन्। अनि 15औं योजनामा पनि स्वास्थ्यका अलावा शिक्षादेखि लिएर गएर होइन, अनि वाटर, सेनिटेसन, हाइजिन, जेन्डर इन्क्लुजन एन्ड सोसल इक्वालिटी, मानव विकास, त्यसपछि गएर समावेशिता, अनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट चेन्ज, हाइड्रोलोजी, मेट्रोलोजी लगायत इभन राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूमा पनि स्वास्थ्यलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ। यस कारणले गर्दा यो नेपालीमा छ होइन, मैले देखाउन खोजेको चाहिँ 3 तहको सेक्टरमा स्वास्थ्य पर्छ। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारको आफ्नै भूमिकाहरू रहँदै गर्दा स्थानीय सरकारको चाहिँ बेसिक हेल्थ सर्भिस र सेनिटेसनको कुरा चाहिँ उसले डेलिभर गर्ने भनेर उसको एकल अधिकारको रूपमा दिएको छ। अब लोकल लेभलमा हाम्रो संविधानले 22 वटा एकल अधिकारहरू दिएको छ। 15 वटा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका चाहिँ संयुक्त अधिकारहरू छन्। ती कार्यान्वयन गर्नको लागि लोकल लेभलमा चाहिँ कानुनबाट नै बजेट जान्छ अनि त्यसपछि लोकल लेभलले आफै कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ तल निक्षेपण गरिएको छ। तिनीहरूले आफै बजेट बनाउँछन्, आफ्नै इन्टरनल रेभेन्यूहरू जेनेरेट गर्छन् र त्यो इन्टरनल रेभेन्यू र बजेटहरूबाट चाहिँ हामीले
देशको संविधानको कार्यान्वयन, त्यसपछि 15 योजनाका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन र सँगै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कार्यान्वयनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँगै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको टार्गेटलाई चाहिँ साथसाथै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ र हामीले जुन 17वटा पिलर्सहरू छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको र त्यसका डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्सहरू छन्, त्यसमा सरसर्ती रूपमा हेर्दै गयो भने चाहिँ यो स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नगरिकन त्यसको टार्गेटहरू एचिभ हुने परिवेश चाहिँ छैन यहाँ हेर्नुभयो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थानीयकरण दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट जोडबल लगाइएन भने त्यसलाई एचिभ गर्न सकिँदैन। त्यस्तै बेसिक हेल्थ सर्भिस जुन छ त्यो लोकल लेभलले गर्ने हो र यी सबै कुराहरूलाई एचिभ गर्नको लागि हामीसँग लिमिटेड बजेट छ, हामीसँग हायर एस्पिरेसन छ, अनलिमिटेड एस्पिरेसन छन् र यसलाई चाहिँ समन्वयकारी ढङ्गबाट चाहिँ अप्टिममली युटिलाइज गरेर चाहिँ यो टार्गेटलाई एचिभ गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको वास्तविकता हो र बेसिक हेल्थ सर्भिसको राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्नको लागि र यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 3 जुन छ स्वास्थ्यसँग रिलेटेड त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय तहले चाहिँ विशेष गरी त्यसमा के छ भने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने उसको चाहिँ बढी जिम्मेवारीहरू रहेको छ। अब स्थानीय तहमा यो लोकलाइजेसन डाटा इभिडेन्सहरू कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा लोकल लेभलले त्यहाँ 7 स्टेपको प्लानिङ प्रोसेस छ र हामीलाई त्यो प्लानिङ प्रोसेसमा बजेट बनाउन इभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ गर्ने र एक्सनमा लैजानको लागि डेफिनेटली डाटाहरू चाहिन्छ। त्यो डाटा चाहिँ अब एउटा रिसर्च र त्यस्तै प्रक्रियाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। डाटा चाहिँ धेरैजसो अझ हेल्थ सेक्टरमै चाहिने हो र यदि रिलेभेन्ट डाटा वास्तविक डाटाहरू एभाइलेबल भयो भने प्लानिङ गर्न र त्यहाँबाट चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ, राम्रो नीति र राम्रो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। लोकल लेभलमा अब यति कुराहरू गर्नको लागि आफै सम्भव छ त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा त्यो सम्भव छैन, लिमिटेसन छ हैन। अब डाटाहरू कसले जेनेरेट गर्छ भने धेरैजसो शैक्षणिक प्रतिष्ठान रिसर्च अर्गनाइजेसनहरूले गर्ने हो धेरैजसो अहिलेको कल्चरमा। त्यो स्थानीय तहको जुरिस्डिक्सनभित्र छैन। स्थानीय तहको जुरिस्डिक्सनभित्र भनेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 12सम्मको एजुकेसन हुने हो। अब फेडरल र प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ उसको जुरिस्डिक्सनको अन्डरमा चाहिँ युनिभर्सिटिजहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहले आफूलाई भएको रिसोर्सहरूलाई अप्टिममली युटिलाइज गरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्टका टार्गेटहरू एचिभ गर्नको लागि पार्टनरसिपहरू चाहिँ आवश्यकता हुन्छ र यो पार्टनरसिप युनिभर्सिटिज, रिसर्च अर्गनाइजेसन, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, प्रोफेसनल रिसर्चर जोसँग पनि गर्न सकिन्छ किनकि ऊ पनि एउटा सरकार हो र लोकल लेभलले चाहिँ आफ्ना तुलनात्मक लाभका सेक्टरहरू यो ठाउँमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेर केही डाटा जेनेरेट गर्छु भन्ने उसलाई लाग्यो भने उसले आफैले पनि बजेटहरू छुट्याउन सक्ने प्रोभिजनहरू रहेको छ। त यी सबै हुँदै गर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहमा के समस्या छ त? इभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ र पोलिसीको लागि चाहिँ के समस्या छ भने अब स्थानीय तहमा हामी सबैको अब तीव्र इच्छा आकाङ्क्षा छ यो डेभलपमेन्टको लागि, तर रिसोर्स लिमिटेड हो र अहिलेको परिवेशमा धेरै भावनात्मक भएर हामीले अनजस्टिफाएबल एप्रोचबाट चाहिँ लगानीहरू गरिरहेका छौँ। अब सेन्टिमेन्ट जनताले चाह्यो, जनताले माग्यो, म जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले यही मागेको छ भन्ने हिसाबमा अलिकति इभिडेन्स बेस्ड नभएर सेन्टिमेन्टल एङ्गलबाट चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको, प्लानिङ भइरहेको परिवेश छ र हाम्रो सङ्घ, प्रदेश, फेडरल, प्रोभिन्स र लोकल लेभल बिचको इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन नहुँदाखेरि डुप्लिकेसन अफ रिसोर्सेस एउटै ठाउँमा दुईतिरबाट चाहिँ आवश्यक नभए पनि डुप्लिकेसन भइरहेको परिवेश पनि छ भने स्थानीय तहले आफ्नो जुरिस्डिक्सनभित्र रहेका आफूले प्रवाह गर्नुपर्ने सर्भिसको लागि चाहिँ बजेट एडेक्वाइट नभइरहेको र अनावश्यक सेक्टरमा चाहिँ बजेट खर्च भइरहेको परिवेश छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी गर है भनेर निर्देश दिने माथिल्लो तहका सरकारहरूबाट चाहिँ उचित निर्देशन चाहिँ भइरहेको परिवेश छैन र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका गोल्सहरू एकतिर र यसको आफ्नो एक्सपेन्डिचरहरू चाहिँ अर्कोतिर भइरहेको परिवेश छ भने जति पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ त्यसले राम्रो नतिजाहरू दिनुभन्दा पनि अब साइड इफेक्टहरू निम्त्याइरहेको परिवेश पनि छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले सङ्घीयता लागू भएर 6 वर्षसम्म भइसक्यो बजेट कार्यान्वयन भएको, त्यसमा
अहिलेसम्म सेवा प्रवाहको लागि गरिएका इन्भेस्टमेन्टहरू र त्यसपछि गएर डेभलपमेन्टमा चाहिँ खनाइएका पैसाहरूले चाहिँ यो चाहिँ वास्तविक रूपमा लगानीको अथवा प्रतिफल प्राप्त गर्यो कि गरेन भनेर यसको इम्प्याक्टका स्टडीहरू भएको पाइँदैन। त्यो लगानीको प्रतिफल चाहे त्यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, विकास निर्माण क्रियाकलापहरू लगायत थुप्रै सेक्टरमा हो, त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट स्टडी भएको पाइँदैन। र यो इम्प्याक्ट स्टडी गर्नको लागि स्थानीय तह आफै चाहिँ सक्षम छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि सपोर्टिङ अर्गनाइजेसन, अब रिसर्च र एभिडेन्स जेनेरेसनको लागि पनि त्यो स्थानीय तहमा ती अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ मौजुदगी अथवा प्रेजेन्स चाहिँ छैन। अब यो स्थानीय तहको यो क्रियाकलाप हो हैन। अब यो आफूले सेवा सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा छ यो, र यो चाहिँ टार्गेट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको टार्गेट्स हो। यो टार्गेट र स्थानीय तहले गरिरहेका क्रियाकलापहरू उस्तै पर्न आउँछन्। कतिपय ग्याप छ र यो ग्याप छ, यो ठाउँमा तपाईँले यति लगानी गर्नुपर्ने, यसमा कति भन्ने कुराहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले त्यो हेर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने सेक्टर छ। र रिसर्चको यो लोकलाइजेसन गर्ने च्यालेन्ज के छ भने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई पनि पोलिसी एडभोकेसी गर्न एकदम गाह्रो कुरा हो। र बजेट विनियोजन चाहिँ एकदम इमोसनल ग्राउन्डमा हुन्छ भने तपाईँको हामीले के सेक्टरमा डाटाहरू एभिडेन्सहरू जेनेरेट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गाह्रो छ। नलेज ग्यापहरू पनि त्यस्तै छ भने स्थानीय तहले त्यसलाई परख गर्ने आफ्नै इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी, त्यो चाहे कर्मचारीको होस् चाहे जनप्रतिनिधिको, त्यो पनि क्यापासिटी छैन भने अब एकाडेमिक सेक्टर, प्रोफेसनल रिसर्चबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा रिसर्चको चाहिँ त्यति धेरै क्रियाकलापहरू भएका छैनन्, भए पनि लिमिटेड छन् अथवा भइरहेका छैन। र हायर सेक्टर अफ गभर्मेन्ट, सङ्घ प्रदेशले पनि त्यसलाई गाइड गर्न सकिरहेको परिवेश छैन र विभिन्न रिसर्च अर्गनाइजेसनको बिचमा कोलाबोरेसन पनि छैन। यति हुँदै पनि हामीसँग अपर्च्युनिटीहरू छन्। यो स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिकको सरकार हो, यो एकदमै समावेशी छ र यसले चाहिँ जनतालाई सहभागी गराउन सक्छ र जनतालाई परिचालन गर्न सक्छ। त्यो चाहे कोभिड म्यानेजमेन्टका केसमा हो, अहिले आज पनि धरानमा देख्छौँ खानेपानीको समस्या समाधान गर्न एउटा जनप्रतिनिधिले चाह्यो, जनताको नजिकले चाह्यो भने उसले धेरै कुराहरू गर्न सक्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेसिक सर्भिस डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ उसको आफ्नो मेकानिजम छ। नलेज डिस्ट्रिब्युसन गर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ उसले लोकल पिपुलहरूलाई गर्न सक्छ। हिजो मात्रै कुरा उठाएको थियो क्लिनिकल ट्रायलमा, अब जनतालाई चाहिँ अहिले अलिकति सुसूचित गर्न गाह्रो भयो, मोटिभेट गर्न गाह्रो भयो भने स्थानीय तहमा त्यो कुराको एकदम महत्त्व बुझाउन सकियो भने त्यो गर्न सकिन्छ। र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई हामीले कन्भिन्स गऱ्यो भने चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ एक्सनमा लैजानलाई गाह्रो छैन। यो स्थानीय सरकार 5 वर्षको लागि स्टेबल गभर्मेन्ट हो भनौँ है सर, 5 वर्षको स्टेबल गभर्मेन्ट हो। सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ यो 2-3 महिनामा सरकार चेन्ज हुन्छ भने एकचोटि कन्भिन्स गरे पछाडि अर्कोचोटि कन्भिन्स गर्न सकिँदैन हैन, चेन्ज भएको कारणले। यो चाहिँ धेरै कुराहरू प्रक्रियागत रूपमा अड्किन्छ भने 5 वर्षसम्म भएको जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ इमोसनल ग्राउन्डमा तपाईँले यो काम गर्नुभयो भने यसमा रिसर्चमा अथवा डाटा एभिडेन्स जेनेरेट गर्नुमा लगानी गर्नुभयो र त्यसअनुसार तपाईँले बजेट चाहिँ इम्प्लिमेन्टमा लानुभयो भने नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। र यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई धेरै सजिलो हो। र चाहिँ यो चाहिँ के छ भने पोलिसीमा चाहिँ तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ परिणत गर्न सक्ने परिवेश, यो चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू छ। र स्थानीय तह आफैले आफ्ना तुलनात्मक लाभका सेक्टरहरूमा युनिभर्सिटीका आफ्ना लोकल विद्यार्थीहरूलाई पनि ग्रान्ट दिन सक्छ। यो चाहिँ प्रमोसन र प्रोटेक्सनको पार्टमा हो। हामी चाहिँ एउटा खेलकुदमा जितेर चाहिँ मोटरसाइकल दिए जस्तै आफ्नो स्थानीय तहबाट चाहिँ मास्टर्स ब्याचलरमा पब्लिक हेल्थ लगायत विभिन्न सेक्टरमा रिसर्च त्यो स्थानीय तहको लागि आवश्यक भएका रिसर्चहरूमा गर्छु भन्यो भने यो अहिले उच्चतम मौका हो। स्थानीय तहमा बजेट बनाइरहने परिवेश पनि छ र यहाँहरूसँग त्यस्ता आइडिया छ भने आफ्नो स्थानीय तहमा गएर यसलाई एप्रोच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 2 लाख 4 लाख 5 लाख अझ राम्रो भयो 10-15 लाख रुपियाँहरू पनि बजेट चाहिँ फन्डिङ एलोकेट गर्न प्रब्लम होइन। प्रब्लम केमा हो भने त्यसबाट जेनेरेट हुने इभिडेन्स चाहिँ काम लाग्ने छ र यहाँ चाहिँ यो आवश्यक छ भनेर कन्भिन्स गर्नको लागि गाह्रो हो। र रिसर्च यो जुन लार्ज स्केल रिसर्चहरूमा जुन स्याम्पल रिसर्चहरू गरिन्छ नेसनल लेभलमा चाहिँ पोलिसी मेकरले एडप्ट गर्दा फेल खाइन्छ कि भन्ने डर हुन्छ भने एउटा स्याम्पल रिसर्चहरू स्थानीय तहको लोकल एरियामा लो स्याम्पल साइजमा लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसले दिने रिजल्ट चाहिँ केही सुखद हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ पोलिसी रिसर्चरहरूको लागि स्थानीय तहमा गएर कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ गर्नको लागि रिभर्टिङ पोइन्ट हुनसक्छ भने विभिन्न इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिसिमिनेट गर्नको लागि स्थानीय तह सक्षम छ। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न कुराहरू
लाई चाहिँ स्थानीय तहसँग लगेर सुसूचित गर्नको लागि स्थानीय तह सक्षम छ। अब +2 सम्म पढेका विद्यार्थीहरूलाई उसले कन्भिन्स गर्न सक्ने परिस्थिति रहेको छ। अब यो स्लाइड सँग छ है। यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो के आवश्यक छ भने यो रिसर्च चाहिँ पोलिसी ओरिएन्टेड हुनुपर्ने छ हैन। यो एकाडेमियाले गरेन भने पनि हामी चाहिँ एउटा म्यान्डेट भएका लाइक एनएचआरसीहरू छ, अनि त्यसपछि गएर रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू होला, अनि एग्रिकल्चर, भेटनेरी साइन्स लगायत विभिन्न सेक्टरल एजेन्सीहरू जसले अनुसन्धान गर्छन्, डाटा जेनेरेट गर्छ, उहाँहरूले त्यो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ भन्ने छ। रिसर्च यहाँ हामीलाई ट्रान्सलेसनल मेडिसिन एकदम भेग रिसर्चहरू आवश्यक छैन, त्यहाँ सानो स्मल रिसर्चहरू छ। अब विभिन्न ठाउँमा खर्च गरिएको छ, त्यसको प्रभावकारिता कस्तो छ हैन, एसडिजीको टार्गेटसँग हामीले गरेका लगानीका ग्यापहरू कस्ता छन्, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ पनि अल्टरनेटिभ मेडिसिनका विभिन्न प्र्याक्टिस छ, त्यसलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ। अनि मेडिसिनल हब्सहरू छ, यसको उपायता के छ भनेर स्मल स्केलमा रिसर्च गर्न सकिन्छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय तहमा लगेर चाहिँ पार्टनरसिप गरेर चाहिँ एउटा अध्ययन गराउने, अनुसन्धान गराउने एउटा नयाँ चाहिँ प्लेटफर्म हुनसक्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब डाटाहरू जेनेरेट गरेर सङ्घीय सरकारहरूले, प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ यसरी काम गर है भनेर गर्नुपर्ने परिवेश पनि छ। इभिडेन्स बेस्ड पोलिसीको लागि पिरियोडिक प्लानिङ, प्रायोरिटाइजिङ र एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कहरू जुन आवश्यक छ त्यो डाटाहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने छ। स्थानीय तहको आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने परिवेश त छँदैछ र पोलिसी मेकरहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ पोलिसी एडभोकेसी गर्नुपर्ने छ। किनभने जनताको सेन्टिमेन्टलाई हेर्दा हेर्दै रिसर्चका एथिक्सहरूलाई चाहिँ अथवा रिसर्च जेनेरेट गर्ने गरी पैसा छुट्याउन पनि नसक्नुहुनेछ। यस कारणले गर्दा यसको बेनिफिट चाहिँ उहाँहरूलाई भन्न सक्यो भने राम्रो र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको चाहिँ स्पिरिटमा काम गर्यो भने चाहिँ टार्गेट एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो मेरो भनाइ हो। धन्यवाद। So thank you, Mr. Khanal. You have very enthusiastically shared your thoughts and perspective about the value of the local context in promoting and in the optimization of the research work. Yes. Due to the time constraint, we have to bother you and remind you periodically. Yes. You can go and take your seat. We will allow a few questions at the end of the second session. Okay? Thank you. Our next speaker is none other than Edwin van Tillingen, who seems to be very familiar face in Nepal. He is basically a medical sociologist and is a professor of reproductive health research in Bournemouth University in United Kingdom. He's also been visiting faculty at several institutions in Nepal, including Manamohan Memorial Institute of Health Sciences and Nobel Medical College, and also in India. Has conducted a lot of research in South Asia, including Nepal, Bangladesh, and India, and has many publications to his credit. Now, this is a very important topic in countries like Nepal, where resources are limited. In order to allocate its limited resources to have the high impact, we have to depend on the wise use of the resources. And that wiseness has to be based on the evidence that we have. Evidence are generated and it is so scattered. And so what is being discussed now is whether there is a value in creating an evidence synthesis center. On the other hand, there has been a global problem. How do we persuade the politicians and decision makers to listen to what the research has shown, what the evidence has indicated? I hope Professor Tillingen would be highlighting this. Unfortunately, the organizers say you have 10 minutes, and we'll have question and answer following that. Thank you, Professor. Thank you very much. Thank you very much for outlining my presentation. And I would like to start as a presentation on behalf of colleagues, two colleagues from the NHRC and Padam here, Padam Samkara from University of Huddersfield.
This presentation is based on a call for action, on an editorial we've written recently in the Journal of the Nepal Health Research Council, and it's basically highlighting the points that the chair has just highlighted, the importance of using evidence well, but using evidence within a cost-effective way in a resource-limited environment. And the first question you should always ask, so what's there already? Why should we have a center in Nepal where we have really good centers elsewhere in the world? And I put some logos on, hopefully you recognize some of those, in terms of centers where they conduct systematic reviews, meta-analysis, produce synthesis of evidence. And the argument today is, starting with looking at NICE in the UK, the National Institute for Health and Care Excellence, which is an organization that offers insight and advice on the best possible care within the available resources that is the best possible for the individual patients, the gynecology patients, the dermatology patients, but also for the wider society and the public health. So making that balance. And the way it does that is synthesizing the evidence, so giving advice on the best possible evidence. And I think it's available, it's important that that's independent, so that's independent from government and ministries of health. It's kind of, this is what's available. Politicians can make decisions about what they want to do with it, but this is the best possible evidence. This drug on a particular kind of patients works better than another under those kind of circumstances. NICE produce guidelines. They don't produce legislation. They give guidelines with the best possible evidence. And the best possible evidence might be that this drug for dementia works, there's good evidence that it works for women over 50, but there is less evidence that it works for men over 60. Okay, so it's the quality of the evidence related to the question. And then working in collaboration with health and care specialists, with workers, people in the field who need to deliver it, and so it needs to make sense in the environment, in the healthcare environment. And it needs to have input from service users, from patients, from patient groups. So what's acceptable? What are acceptable kinds of treatments? Which kind of treatments are maybe very effective, but have horrible side effects and might therefore not be taken up? And it's then also the last point, to encourage the uptake. And that's, again, the point that the chair raised. It's all very well to produce the evidence, but how can we get politicians, program managers, and so on to use it? So we call this slide evidence by and for Nepal. So you need evidence that is appropriate for your population, but you also want that evidence as much as possible created by people in Nepal who know the culture, who know the healthcare organization. So it is also about building capacity, both research capacity in doing primary research, but in this case particularly in doing secondary research, systematic reviews and meta-analysis. Systematic reviews are expensive. That's why they often happen in high-income countries. They're labor-intensive. You need a lot of staff, and you need very skilled staff. Panama and I were involved in training people to do systematic reviews 12 years ago, 11 years ago on the TED project, and very few people had heard of systematic reviews. Well, the people we were training, young academics, for many of those it was new. That just had changed. So people here are much more aware of the value of systematic reviews and being able to do systematic reviews. But also the second bullet point, if you look at global evidence, you missed the local point. You missed something that was the best possible evidence for people in the Terai or women from a low caste. Okay? So that best global evidence needs to be translated into what's best locally. This is the most important slide, I think. I've only got 8 slides, so don't worry about the time. You need an evidence-based center. Or maybe centers. Maybe you need one for clinical research, one for public health. Our call for action is for you really to think about how can we do this, rather than should we do this. So why are we really optimistic? We've seen a growth in research in Nepal, especially in health research. We've seen a growth in the quality. We've seen a growth in systematic reviews about Nepal and conducted by Nepali researchers. And also, quite importantly, access to electronic databases. And they come from multinational
publishers, they're often very expensive. The availability is better, and more research in the world is produced open access. So specifically in countries like the UK and in the Netherlands, government stipulates that if you get funding from the government to do research, health systems research, you need to publish open access. So it's available for all people in the UK, but then by definition it's also available for people across the world. So these are really the last two slides. The first one is to think about the need. So it's synthesizing global, local, national evidence in the most relevant way to the question that is asked in the local context. It meets the demands, or hopefully it meets the demands of program managers, policy makers at all kind of levels. Promote the use of systematic review, so that comes back to promoting evidence-based practice. So it's all very well to produce the evidence as no one listens to it, as no one uses it. It can help you to track the Sustainable Development Goals. So the previous speaker talked about the Sustainable Development Goals. You're working towards them. Actually, Nepal doesn't have that good data to actually tell the world whether or not they're achieving the Sustainable Development Goals, because it's based on selected survey data, not national collected data and systematically collected data. So these systematic reviews could also help you with that. And then the last one here, to collaborate with national and international researchers and also funders, research institutions and the local governments and the healthcare providers as well as the healthcare users. And then the last slide, so it's not just about producing systematic reviews, although that's the key job, but what you do then next. So in my mind, in our mind, it's also increasing research capacity, so training more researchers to be able to do systematic reviews, meta-analysis in the field. Increase the capacity amongst health professionals, so doctors, nurses, managers, to interpret the data. Okay, so to kind of make sense of especially meta-analysis, so what does it actually mean? To promote the use of quality evidence, evidence-based data in healthcare systems, and that's not just in the government system, it should also be in the private sector. And then lastly, to disseminate and communicate key findings from systematic reviews, evidence-based that's created locally, and get it out to the wider population, get it out to particular potential patient groups, get it out to the media. Okay, thank you very much. I don't know if I've achieved to convince you, but I've achieved it within 8 minutes. Thank you, Professor Tillingen, not only by highlighting the key issue that we cannot rely totally on the global evidence, because there are many aspects which is characteristics of the local population, which if we do not include in the synthesis of the evidences, there is a possibility of being completely misled in making a decision. And you have also highlighted some of the issues as to how can we create a conducive environment to make it a real effective utilization of such evidences. So I think you have and most importantly, you have kept your time. We are very happy. Made our job easier. So I think Professor Simkhara is going to have a moderation, some discussion afterwards. So you will have the opportunity to answer the queries coming from the audience. But for those of you who have some issues that you wanted to clarify with Mr. Khanal, please feel free. We have time maybe for three questions. Yeah, please. My question is to Mr. Khanal. You have very nicely said about the importance of the local government
and the potentials which the local government has. But as far as I could get from your presentation, that you have just a thought that the local government has got a limited capacity or limited resources or limited ability to do all those sort of things. But what I think that right now in the three-tier system of this country, local government is the most powerful and most resourceful government. And they are the most resourceful in the sense, as you have already mentioned, that they are with the public. They are near the public. They are not in the Singh Darbar, they are in the real Darbar of the public. So, and now in the health, the constitution also has allowed that each and every local government will have their own health promotion centers, then they will have the 15-bedded hospitals. They are using the volunteers and all those things for that things. They have got the right and the main power to collect the data. Now we are fighting with the NCDs, and I think it is the local government which can give you the right and the correct data regarding the NCDs and their risk factors and all those things if we go for the local government level sort of things. So I think it was a comment, or you can just answer it also, that local government is very powerful, very resourceful, and can do to achieve the SDGs in our country. Thank you. लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ इन टर्म्स अफ नलेज एन्ड त्यो एक्सपिरियन्सको वाइजले अलिकति प्रब्लममा हो हैन। रिसोर्स भन्ने कुरा चाहिँ अब कता बगाउने भन्ने कुरा हो हैन। अब हामीसँग त्यो कल्चरहरू नभएर अथवा चाहिँ त्यो म्यान्डेट के हो भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने परिवेश नभएको कारणले अथवा नबुझाइएको कारणले गर्दा रिसोर्स चाहिँ अन्ततिर लागेर चाहिने ठाउँमा नभएको भन्ने हो। यसको मतलब यो होइन कि लोकल लेभलमा चाहिँ एकदम पावरफुल होइन भन्ने होइन। दे आर द मोस्ट पावरफुल हैन। दे डु ह्याभ रिसोर्सेस। हामीलाई थाहा नै छ अब यो रिसोर्स अनलिमिटेड काहीँ पनि हुँदैन, लिमिटेड नै हो। लिमिटेड रिसोर्सभित्रबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यो काम गर्नको लागि क्षमता विकास एउटा मेजर पाटो हो र त्यसमा हामीले इभिडेन्स जेनेरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। इभिडेन्स पनि के जेनेरेट गर्ने भन्ने कुराको परख त गर्न सक्नु पर्यो। दे निड टु सर्ट आउट द्याट वाट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन इज रिक्वायर्ड एन्ड एमङ अल दोज इन्फर्मेसन हाउ इट इज प्रायोरिटाइज भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ हैन। त्यो मानेमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ भन्न खोजेको हो। सबैले सपोर्ट गरे भने आई थिङ्क यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको टार्गेट एचिभ गर्ने त उनीहरूले काम गरे भने सकिन्छ, नभए सकिँदैन। त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो। If I may to add just one point, the local government might have the resources, but they need to have the freedom to do so. And I think that there's legislation in Nepal that makes it more difficult for local authorities to employ health workers and employ them permanently. So if the resources are there, Dr. Akwel, there also need to be the freedom for the local authorities to act. मैले हात उठाएको थिएँ, मैले क्वेसन सोधेँ यहाँलाई। यो जसरी synthesis center, you are thinking to have a evidence synthesis center. Similarly, we just established the behavior science center. Same thing, but the different, more evidence for the behavior change. In the Kathmandu University, considering the same things, we do have a lots of evidence, lots of research, never been synthesized and used for the policy, inform, and but it's again established everything is easy to sustain, and getting ownership and mainstreaming within the system is difficult. What would be your recommendation to sustain this kind of innovations? म नेपालीमै भने हैन, यो अलि सजिलो हुँदो रहेछ क्या यसको अलि मजाले भन्नलाई। अब यो रिसर्च कल्चर चाहिँ कहाँ छ कहाँ छैन भन्ने कुरा अब मैले यो स्थानीयलाई मात्रै फोकस गरे हो हैन। फेडरल र प्रोभिन्स लेभलमा के छ भन्ने कुराहरू अब त्यसमा डिबेट गऱ्यो भने 3 दिन गरे पनि सकिँदैन हैन। तर स्थानीय तहमा एउटा एडभान्टेज छ क्या,
त्यो के छ भने हामी जस्तो यो सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो बहु निकायको मन्त्रालय सधैँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहने मिनिस्टरहरू जस्तो त्योसँग गएर हामीले भनिरहनु पर्दैन। र अर्को कुरा जनताको नजिक भएर जनतालाई चाहिँ यो इभिडेन्सको आधारमा तपाईँले प्लानिङ गर्नुभयो र रिसोर्स चाहिँ मोबिलाइज गरिदिनु भयो भने तपाईँको जनताले यो एचिभ गर्छन् र यो एचिभ गरेर तपाईँ यो टार्गेट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका टार्गेट एचिभ गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने उसले अन द बेसिस अफ सेन्टिमेन्टल ग्राउन्ड पनि उसले त्यो गर्छ के। तर प्रब्लम के हो भने एडभोकेसी हो। जनरलमा हामीसँग अलरेडी इनबिल्ड जुन साइकोलोजी छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि भइरहेका एडभोकेसी इनफ चाहिँ छैनन्। हेर्नुहोस्, जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। म काम गरेको मैले गोर्खामा हो, अघि मैले देखाएको थिएँ धेरै प्रोग्रामहरू, त्यहाँ अलिक जिगज्याग भएर देखाउन सकिएन। एउटा ह्यान्डिक्याप जस्तो अपाङ्गको चाहिँ एउटा संस्थाले के भन्यो भने तपाईँको विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले आँखा नदेख्ने समस्या, राम्रोसँग बोर्डमा आँखा नदेख्ने, पछाडिबाट बोर्डमा शिक्षकले पढाएको नदेख्ने कारणले गर्दाखेरि विद्यालयको ड्रप आउट रेसियो बढेको छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ अब त्यो आँखा दुख्ने कारणले गर्दा नपढ्ने, टिचरले पनि पिट्ने, घरमा पनि झर्को फर्को गर्ने कारणले गर्दा पढ्ने परिवेश नभएको, तपाईँले त्यहाँ एउटा सलेन्डार भन्ने ठाउँ थियो, जे होस् एउटा गाडीको व्यवस्थापन गरेर आँखा चेकअप गर्ने इन्स्टिट्युसनसम्म पुर्याइदिनु भयो भने उनीहरूको आँखा चेकअप भएपछि चस्मा हामी फ्रीमा दिन्छौँ भनेर एडभोकेसी गर्न आयो। यसरी एडभोकेसी गरेर त्यो आफ्नो बच्चाहरू बिचरा भोलि त्यो अब हामी आजको त्यो पछि कति उसले देशको लागि अब कन्ट्रिब्युसन गर्छ होइन। त्यसैले आँखाको चेकअप गर्नको लागि सामान्य त्यो 50,000 उसले छुट्याउँदैन र छुट्याउँछ नि, तर कम्पेलिङ इभिडेन्स सहित त्यो एडभोकेसी गर्न नसकेर हो। हेल्थको सेक्टरमा झन् सजिलो छ हेर्नुहोस् होइन। अब चाहिँ ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम, सुत्केरीको चाहिँ त्यो पोषण थप गर्ने कुराहरू, विशेष गरी महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा त्यहाँ बजेट मजाले खन्याएको छ क्या। त्यसको इफिकेसी कति छ त थाहा छैन, तर किन खन्या भने त्यही अन द बेसिस अफ सेन्टिमेन्टल ग्राउन्ड खन्याएको हो। यहाँले भने जस्तै सस्टेन गर्ने कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय तहले आफैले एक्लै गरेर चाहिँ सक्दैन। हेर्नुहोस् होइन, सस्टेनेबिलिटीको कुरामा चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क नै चाहिन्छ सङ्घले, प्रदेशले, किनभने हामी यत्रो फोरम जे कुरा गरेको थियो नेसनल लेभलमा गरे हो, यो स्थानीय लेभलमा भएको भए यो हुँदैन थियो। त्यो कारणले ओरिएन्टेसन गाइडेन्स चाहिँ चाहिन्छ है, यो सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा हो। If the question is about sustainability and resources, then for an evidence-based center, this needs to be government funded, and it needs to be government funded independent of which government, because some of the evidence is what the government won't like. And that's fine. The evidence should be the evidence-based, and the government should take decisions on political decisions that are not just health evidence-based. And you mentioned, I was at your talk, Leila, isn't it, about the Center for Behavioral Sciences, which I think is a really important start. And it's a similar kind of argument. My only argument would be for in your case to think about it as a Center for Social and Behavioral Sciences. Thank you. Yes. Last person to. Good afternoon. This is me, Sriman Sharma. I'm from Hart International. My questions goes to Professor Edwin. In your presentations, you put emphasis on the establishment of National Evidence Synthesis Center. My curiosity is that at a time when there are different research organizations working in Nepal, both from government as well as from the non-government sector. Yes, some are dedicated to the health sector while others are not, but at some point, the research themes are overlapping as well. For instance, we have Policy Research Institute, and the major mandate of this institute is to, collaborate among different research institutions itself. So we have different organizations like, yes, we have example of NSRC itself, and NARC, and so many organizations from private sector. So my question is, do you think there is a critical need for, strengthening already existing organizations, or what is the valid or critical reason for establishing a new synthesis center? Thank you. Thank you. That's a good question. I'd be lying if I said I knew all the kind of organizations that are working in the field. I think the key point I would make is that it's not about doing research. It's not about primary research. Different organizations do primary research. It is about bringing that research together. So it's doing the secondary analysis, doing the systematic reviewing, the meta-analysis, which is a very specific skill, especially in quantitative research in terms of the statistics. So it's bringing that together.
I think my colleagues, because I speak on behalf of my colleagues, not at this very moment, but as the presentation, I'm keen that this is part of the NHRC or affiliated with the NHRC. It might be that the best solution is that it is a private organization, as long as it's independent. Okay. A very good discussion went on. And in all context, this is a very important topic. And then because we are practicing this federalism for a short period of time, there are many questions to raise. I think this is a very good discussion for the for our need. I'd like to hand over this microphone to my co-chair, my senior. Thank you, Professor Gautam. Unfortunately, the time would not allow us to continue this very interesting discussion. The only two things that I would like to say, in like everything else in life, there are two ways of looking at things. If you put water only up to this level, then some people would say, oh, the glass is already half filled. Some would say, oh, glass is half empty. So it depends how you look at things. There is no question that the local government has tremendous potential to bring changes, even in a sustained manner. However, we need to keep in mind that under the new constitution, the second phase of the elected representative has just begun, and everyone is going through a very steep learning curve. That holds true even at the federal level, provincial level, leave alone the local level. So everyone going through this steep learning curve will reach a plateau, relative plateau, and then that should bring a remarkable achievement. So there is a bright future for Nepal, because I belong to this half-filled philosophy person. So with this, I would like to conclude this session. We have a very interesting panel discussion to be moderated by Professor Simkhara. I would like to thank the speakers, my co-chair, and the audience for your enthusiastic participation. Thank you very much. Thank you so much, Professor Dr. Jageshwar Gautam and Professor Dr. Arjun Karki, and all the presenters for making the session vibrant. Now, to wrap up this session, I'd like to request our chairs to hand over the token of love to our presenters. Ekdev Khanal sir. Professor Edwin van Tezingen. Now I'd like to request Professor Dr. Gehennath Baral, Chairman of NHRC, to hand over the token of love to our chairs. Professor Dr. Arjun Karki. Professor Dr. Jageshwar Gautam sir. We still have panel discussion remaining. So for the panel discussion, I'd like to request Professor Padam Simkhara sir to be on the stage to moderate the session. Professor Simkhara is a professor, Global Health and Associate Dean International at Huddersfield University.
He is interested in different aspects of global health, particularly in public health problems in developing countries. His current research focuses on health system research, maternal health, migration, and health and NCDs. He is currently working in MRC-funded research project on impact of federalization on Nepal's health system and longitudinal family cohort in Nepal. He has published over 200 research articles and books chapters in peer-reviewed journal and successfully supervised over 20 PhD students. Thank you so much, sir, for being here. Over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. I think we are slightly late on our schedule, so without any delay, I would like to invite our panel to discuss on the topics. On topics is that Edwin highlighted earlier is, do we need an evidence synthesis center in Nepal? If so, I think many people agree that we need that center now, but if so, how to run that? So who should run that? How to make it sustainable? If we look at the international practice around the world, some country, Edwin highlighted that in UK, there's an organization called NICE. They synthesize the evidence, they give to the policy level people, and it's up to them whether they want to utilize that evidence or not. If you look some other country, for example, if you look in Japan, a lot of evidence synthesis takes place in the university. University provides the policy brief, they give to the policy level and planning commission, and they utilize that evidence. So in Nepal, I think it's a time to set up such center which can synthesize those evidence and provide our policymaker, local leader. And also a lot of time, I mean, so we did the review of the Nepali health curriculum on different aspects of health curriculum, including public health, medicine, nursing, and allied health science. And what we found that the evidence synthesis component on health science curriculum is very limited. So particularly how to do the systematic review, how to do the meta-analysis, how to do the evidence synthesis, how to produce the policy brief is not something incorporated in our routine health or medical education. But there are many reviewers in the country who have trained in a different aspect of their PhD training or other training, and people are doing the evidence synthesis. And importantly, if we look in Nepal, 20 years ago, there are very few research published by Nepali researchers. If you look at that trend, the Dr. Thimal yesterday presented the pattern of publication. It's quite significant. That's quite good news for us. But at the same time, not all the publications are in same quality. So if we use the wrong evidence, and that will give the wrong outcome, which is a danger than not using any other thing. So we need to review that evidence. So once there are large number of publications, we need to review those quality of this publication. And importantly, the researcher and then policymakers sometimes came from the two different planets. They don't talk each other. That means researchers do the research, publish in the very it's an important international journal, and then that international journal not accessible to our policy level political people, or even it's accessible, it's not on the easy language that they can translate that to the practice. So there is a gap in terms of translating to the research evidence to the policy and practice. So to do that, I think it's a time to think, to plan for the evidence synthesis center, at least in the center level, and if possible, go to the more sort of local level. Mr. Khanal highlighted that the local people are eager to take the evidence and implement that in a policy, but the challenge is what is the evidence, how to use that. So with that note, so I would like to invite our panelists to come. I think that our panelists list are, can I play the slide? Okay, so I think Durga Kharka, Professor Durga Kharka Mishra, I think she's joining online. I understand that she's joining online. A lot of the speakers today here probably don't need any introduction, but I'll just go and I would like to request to the panelists to come on the desk, and then we will kick up with the question. Ajay Acharya, are you here? Yeah. Ajay is a public health practitioner and currently working as in UNFPA as the program analyst in country level in Nepal office. Mr. Bhim Prasad Sapkota.
He's joining. Okay. Professor Dr. Jagdish Prasad Agrawal, sir. Dr. Agrawal, I think, doesn't need any introduction. He's a senior consultant, physician and neurologist. And he's also the former dean of Institute of Medicine. And he has a several portfolio in the past 20, 30 years. And he, you know that he's our guru as well. So, Dr. Hari Sharma Neupane. Welcome, sir. Hari Sharma Neupane is the head of the research department and the senior fellow at Policy Research Institute, Kathmandu. Dr. Pradeep Gamwali, he was here. Okay, he must be busy today with the Pradeep sir. We are calling you. I know you are busy today. So Pradeep Gamwali, you all know he is the man of this organization, and then Pradeep is a member secretary of NHRC, and his background is a clinical pharmacology, and he's an associate professor in IOM as well. Dr. Sushil Chandra Baral. Hi. Dr. Sushil is the executive director of HEAD International, and I mean, she's one of the leading public health policy researcher in Nepal. Welcome. Okay, with those introduction, I would like to jump on the now in the main discussion now. Next slide, please. One more slide. It's not coming. Okay. Yeah, with the background from the Edwin, and then some of the discussion we have earlier, I would like to request the panelists to focus your answer on those following questions. So probably I will, there are several the issues related to this, the Evidence Synthesis Review Center. The first question usually come up is the how to run those center, and then who should fund that center, who should run that center, and also the how to train the reviewer, who should train them, is that do we make the part of the curriculum? And then what is the communication? What should be the communication strategy? Means how do we share the finding, synthesis finding to our policy level people? So how do we communicate that the local level, local government? And then the, how to balance the effective intervention with the cost effectiveness, and then the role of politician on the evidence based healthcare policies. So how can we train and work together with the politician to on those issues? Those are some of the issues. So probably I will start with the question with the Dr. Gamwali, because it's some discussion going on, and the NHRC has taken some initiation, and it will also share some of the editorial recently published with you as a co-author. So I would like to start with your comment. So I would like to request to make your comment within 4 or 5 minutes. So basically, how do you see the importance and necessity of the Evidence Synthesis Center in Nepal, and who should run that, and what would be the role of NHRC on those process? धन्यवाद पदम डाक्टर साहब नेपाली में बोलेर कुरा गर्दा yeah, either Nepali or English is fine. Yeah. यो अलिकति सर्वप्रथम म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर पदम सिंह खडा जुन युकेमा बसेर पनि नेपाललाई काम गर्नुपर्छ, रिसर्च बेसमा आउनुपर्छ भनेर हामीले सहयोग गरिरहनु भएको छ, कोलाबोरेसनमा जाने कुरा गरिरहनु भएको छ, लगायत विदेशबाट स्वदेशबाट पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई यो रिसर्च काउन्सिलको तर्फबाट म पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। किनभने आज मेरो दुईटा रोल छ, रिसर्च काउन्सिलको तर्फबाट यहाँ बस्दै गर्दा म प्यानलिस्ट त्यसको आधारमा बसेको हो। इभिडेन्स सिन्थेसिस चाहिँ सेन्टरको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा हामी चाहिँ अहिले एकदम नयाँ अवस्थामा छौँ, हामी पनि सिक्ने क्रममा छौँ, यो ओपनली फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ।
यो सेन्टर इस्टाब्लिस गर्ने कुरा हामीले केही समय अगाडि युकेमा जाँदा उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ। इन्डियामा पनि उहाँहरूले चाहिँ कोलाबोरेटिभ काम गर्नुभएको रहेछ। त्यो हुँदाखेरि यो पार्टमा हामीले किन नसिक्ने, अब त हामी धेरै पछाडि रहेछौँ, यो चाहिँ बेला आयो भन्ने हामीले लाग्यो। र त्यो कुराकानी गर्दै गर्दा यो चरणमा हामीले एउटा जर्नलमा एडिटोरियल पनि चाहिँ एउटा छापेका थियौँ, यहाँले हेर्नुभयो होला। यो सेन्टरको हिसाबले नै कन्सेप्ट बनाउनु पर्छ र यो सेन्टर चाहिँ नेपालमा यो किन भन्दा रिसर्चसँग सम्बन्धित छ, अन्वेषणसँग सम्बन्धित छ, राज्यलाई पोलिसीमा पस्किने कुराहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले त यो रिसर्च काउन्सिलले नै यसलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लाग्यो। अब यहाँहरूले पनि यो हामीलाई केही बताइदिनु होला, त्यसमा केही फरक विचार आउँछ भने। तर अहिलेको अवस्थामा इभिडेन्स सिन्थेसिस चाहिँ तपाईँको हामीले दिने इभिडेन्सहरू रिसर्चसँग जोडिएका हुनाले अथवा कहिलेकाहीँ सबै कुरा रिसर्च मात्रै हुँदैन, तर चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अनि यसमा डिटेल कसरी जान्छ पछि कुरा आउला। तर समग्रमा हेर्दाखेरि यो पोलिसी लेभलमा चाहिँ रिसर्च काउन्सिलले सपोर्टको लागि बसिरहँदा राज्यमा रहेका संस्थालाई रिसर्च गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थामा बसिरहेको हुँदाखेरि यो पार्टलाई नेसनल इन्टरनेसनल कोलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ बिचमा यो बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अघि यहाँले सोध्नुभयो यो कुरालाई चाहिँ हामीले नै एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने रहेको कुरा, फन्डको कुरा। अब फन्ड मोबिलाइजेसन भन्ने कुरा केही न केही सिड मनी नेपाल सरकारले राख्नुपर्छ। हामीले केही बजेटबाट नै यसलाई उल्लेखित हिसाबले गरेर जति सकिन्छ सुरुवात गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक फन्ड जुटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। सबै फन्ड चाहिँ राज्यले मात्रै सहयोग गर्न सक्दैन, सबै कुरा राज्यको निकायले मात्रै रन गर्न सक्दैन। रिसर्च काउन्सिलले लिड गर्दा गर्दै यससँग सम्बन्धित पार्टनर अर्गनाइजेसनहरू हामीसँग सहकार्य गरेर जान सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा काम गर्ने एनजिओ, इन्टरनेसनल एनजिओ लगायतका कुराहरूले संस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर पनि हामीले फन्ड मोबिलाइजेसनदेखि लिएर यसलाई चाहिँ मुभ गर्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ र रिसर्च काउन्सिलले नै यसको लिड गर्ने कुराहरूमा जानुपर्छ मैले भने। र ट्रेन गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले त सजिलो पनि छ, बायोलेटरल हिसाबमा पनि छ। सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामीले भर्चुअलबाट गर्न सक्छौँ होला, सर्टेन कुराहरू हामी सिक्न जान्छौँ होला, अनि सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामीले इन पर्सन यहीँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्षमा यतिवटा गर्ने यति गर्ने भन्ने खालका प्रपोजल बनाउँछौँ होला। त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी त अब यो पोलिसी नै बनाउनु पर्ला। किन भन्दा कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ समस्या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले निकालेको रिजल्ट जनता सामु कसरी पुर्याउने, पोलिसी सामु कसरी पुर्याउने, यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट मेकानिजम बनाउनुपर्छ। र एउटा मात्रै इभिडेन्सले मात्रै अथवा एउटा तपाईँले बनाएको डाटालाई बायस हिसाबले चाहिँ गएर पोलिसी चाहिँ यही कुरा हो भनेर जबरजस्ती लाद्ने खालको कुराहरू पनि गर्ने कुराहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ होला, चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुरा। र यसमा चाहिँ पोलिटिसियनकाहरू चाहिँ लाई बुझाउने कुरामा हामीले, मैले अघि आज बिहान पनि भने कि सम्मानित प्रधानमन्त्री कहाँ जाने अथवा मन्त्रीहरू कहाँ गएर जाँदाखेरि ब्रिफिङ गरेर चिया मात्रै खाएर आउने हो कि हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्भिन्सिङ पारामा कुरा गरेर आउने हो। त्यस कारण ती कुरा चाहिँ कन्भिन्सिङ वेमा साइन्सले भनेका कुरा सिस्टमेटिक तरिकाले बुझाउन सक्नुपर्छ र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पारदर्शी हिसाबले जानुपर्छ र मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तै हामीले पहिला सुरुवात पनि गरेका थियौँ, भ्याक्सिनको बुस्टर डोज लगाउने कुरामा हामीलाई मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्यो, एकचोटि हेरिदिनुहोस् न कसरी दियो, निर्णय गर्न सकिएन भन्ने कुरा आयो। हामीले सिरिज अफ डिस्कसन गऱ्यौँ, सिरिज अफ डकुमेन्ट्सहरू हेऱ्यौँ, त्यसको आधारमा फलाना चाहिँ भ्याक्सिनहरू बुस्टर जान सकिन्छ है, तथ्यले यो देखायो भन्ने भएर बुस्टर डोज त्यसरी डिसिसन भएको पनि छ। र त्यसबाट पनि हामी उत्साहित भएर यो चाहिँ एउटा नलेज क्याफे जुन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्लानिङ डिभिजनबाट हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएअनुसार रिसर्च काउन्सिलको सेक्रेटरिएट रहने गरी हामीले त्यो काम सुरु गरिसकेका छौँ र त्यो फोरमबाट पस्किन चाहन्छौँ हामीहरू, किन्तु अफिसियल भइसकेका छ। र त्यसको लागि आवश्यक चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरू गर्ने, आवश्यकताअनुसार चाहिँ स्टाफ राख्ने कुरा यो वर्षको बजेटमा हामीले माग गरिसकेको अवस्था छ। Thank you, Dr. Gyamwali. I will come back to you at the end after the session. So I'll put the similar question to Dr. Baral. You have been working in Nepal, and some of your research I know is cited by the WHO and a lot of policy level. You are genuinely making a good, significant contribution. You mean your organization and your team. So what do you see how can we formalize this one through the center? And again, coming back to the question, I would like to your reflection on how you feel this, the importance and management of that center. Thank you, Professor Sibkadab, distinguished honorable participants here. Yes, I mean, all these 7 questions are very, very big questions, and Professor Edwin presented. I would add another question. Do we need a center, a Nepal Synthesis Center on that to kick off the discussion? And I'll start my answer. Yes, we do need that, because we have seen the value, not in lots of countries, having this kind of center, how they operate and influence the evidence-based policy and actions in the long run.
So definitely we need a center. The question is, what type of center are we talking about? Perhaps the TOR is pretty much clear. What evidence synthesis center should do or should not do, the boundary, because Nepal is not the first country to kick off this discussion. And I have been part of this couple of centers contributing in distance in other countries. The value is non-negotiable, first thing. The second is, how do we do that? What are the institutional arrangements we make in our country context? I perhaps have different views here. When research comes into play and the discussion on research, we often say we need to strengthen institution, and we often name one institution in the country to strengthen, to undertake everything related to research. I have slightly different view on this aspect. There are a number of centers, academic institutions, different divisions within the academic institutions. They are performing their research in different ways. And knowledge has been generated. Can we have a deeper review of these existing research institutions, looking at the existing capacity, structure put in place? So we have a synthesis of evidence which demonstrates how our health policy and system research institutions are operating in country, to what level of capacity, and how are they contributing otherwise to the essence of the knowledge synthesis center. I think that first undertaking, a scoping landscape study is important. Second, who should fund? Primarily, I'm very proud to government. Government should invest in this center. But government can collaborate with other potential funding institutions in order to make this happen. The second question, how do we run? It's a big question, and perhaps require multiple debates on this thing. But I think first, once we have the landscaping analysis clearly done in the context of Nepal, how the academic institutions, researchers within government and outside government are performing, then after that will create a very solid foundation where the center should be institutionalized and how. The third, to me, is the blended of, because if you want to house all the expertise in one institution, then you are perhaps overloading that institution. This knowledge synthesis evidence center can be distributed across the academic institutions in respective areas. For example, IOM could lead a public health or clinical synthesis center, whereas the other Kathmandu University or other TU, KU, other so many universities can have. Evidence, what type of evidence, how do we do it, and what is the communication strategy? Of course, we write quite a lot in our policy and strategy, and one thing we lack very clearly between the research practitioners and policy practitioners is the effective communication. As Professor Simkara highlighted earlier, what language policy practitioners will understand is very important, that researchers should have that base on it. The other thing is the role of the politicians. They should be the first. They should be the first to target on this thing. In this country, we are under different context of political changes. I think it's engaging political practitioners and linked to the evidence synthesis and use of evidence to policy action is very important. So I would really reckon a very functional mechanism to engage politicians. And the other one I want to aid is the community engagement in this, voices of the people, which perhaps we are missing in those 7 questions. And I would urge the organizer to really think about what model of community engagement will require to be taken in place in order to make this center more functional and responsive, accountable, not only to the politicians, but also the community need. Thank you very much. Thank you, Baral. I agree that this is quite a big question to discuss in half an hour time, and also that there are several other issues. So without any delay, I want to go with Professor Agrawal, sir. You've been to the university
run the several institute in a very high quality level. So what do you see the role of university institution like IOM in terms of evidence synthesis and making that available to the policy level people? Thank you, Simkhadaji. I think all the questions and all the things which you are saying about the establishing an evidence synthesis center, there is no doubt about it. We all know that it is very important. And the NHRC or the research level, capacity of the research level has come to this extent. That is because most of the leading institutes, including Institute of Medicine, they have contributed a lot. If you know, there are certain researches which has been done. I'm not talking about the local research in sense of the thesis or the postgraduate dissertations. I'm talking about certain first-class quality research which were conducted at the Institute of Medicine or through the Institute of Medicine. They have got a very good results and they have been accepted internationally also. You must be knowing about the role of zinc and all those sort of things. So many studies has come up. And so the role of the academic institute is the prime, because they have, first thing is that they are cultured in that. That culture is there, research culture is there, because otherwise there may not be a difference between a service provider and an academic institute. So I think that is very important. And the research is scattered all over. We know that, like BPKHS is doing some research, they know about it. We are doing our research, we know about it, but others and the local people and the, as a whole, they may not be knowing, and at the same time, we may not be getting the best out of that. What was that research and how to get the maximum out of that, which is the main theme of this conference also, that how to use the evidence and the innovations and the outcome and all those things. I think we have to look from the questions which you have put forward, a few questions about this thing. I'll say that as Dr. Sushil had also pointed out, need assessment is there should not be a duplication of everything. Nowadays, like if we can have a good research and if we can give the data in a good condition, we can interpret, we can take out those data. And depending upon that, we can just speculate what has to be done. And the second is, the local context is more important. Whatever Dr. Edwin has also said, that global, national, and this thing. You see, international research, we have to go with the international research, no doubt about it. That could be our guiding force also, but the local context and environment is very important. In countries like ours, Nepal or South Asian countries, Dr. Arjun has left. He said that half glass full sort of thing. That is very good. We have to think of, but we are in a culture where we have to fight with each and everybody to get something. So challenges are there, and local context we have to use it. And I personally think that the academic institutes should be the pioneers, and they should lead this, and should even for the synthesis or establishing the evidence synthesis center also, there should be a major role of the academic institutions. And secondly, I don't know whether it is pertaining or not, we have to be honest. In the research also, we have to be honest in the sense that that should be real research, not manipulated, not fabricated sort of thing. Thank you very much. Thank you. Thank you. Of course, yes. That's why the evidence synthesis is quite important, and critical appraisal of any research paper is quite important now. As I highlighted earlier, we do have a wide range quality of research, so it's quite important to do the evaluation of those research. So I want to move with now with Hari sir. Since you are working more sort of policy arena and for a long time in Nepal, so as a sort of people who are interested on more sort of policy side, how do you see, and what should be the mode of this center, and how do you see that, in terms of ingredient of this center and all the management aspect? Thank you, Sinkara sir. सर्वप्रथम म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट मलाई प्यानलिस्टमा यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा
प्यानलमा हुनुभएको विशिष्ट विज्ञ सरहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विज्ञ तथा सहभागी मित्रहरू, अब सर्वप्रथम म चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रस्तुत भएको छु। यहाँ कतिपय सबैले थाहा पनि होला, थाहा छैन भने पनि हाम्रो अफिस चाहिँ नारायणहिटीमा छ। हामी नेपाल सरकारलाई एडभाइजरी रोल दिने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भनेर हामी गठन भएको 75 सालदेखि हामीले काम गर्दैछौँ, 2075 सालदेखि। र यसमा चाहिँ हामी विशेष गरी नेपाल सरकारलाई संविधानको धारा 50 र धारा 51 को राज्यका सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरूको परिधिभित्र रहेर राज्यलाई नीति सम्बन्धी सिफारिस दिने गरी स्थापना भएको संस्था हो। मैले यहाँभन्दा यसमा अरू धेरै राखिने किनभने समय पनि कम छ। अब हामी पोइन्टतिर जाँदाखेरि अब यो इभिडेन्स सिन्थेसिस सेन्टर पहिला केलाई भन्ने, कस्तो संस्था बनाउने भन्ने कुराले धेरै महत्त्वपूर्ण राख्छ, क्वेसन उत्तर खोज्छ। कस्तो सेन्टर बनाउन खोजेको हामीले र कहाँ राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। मलाई जस्तो लाग्छ जस्तै रिसर्च सेन्टरहरू जस्तै एनएचआरसी भयो, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भयो, त्यस्तै अन्य संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले नीतिमै बसेर काम गर्नुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ नीतिमा लाई फोकस गरेर गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ अहिले भएका रिसर्चहरूबाट त्यहाँ उपलब्ध जति पनि रिसर्चहरू गर्नुभएको छ त्यहाँबाट चाहिँ प्रमाणहरू खोज्ने काम गर्नुभएको छ होला जस्तो लाग्छ। र यदि कुनै संस्थामा यदि छुट्टै डेडिकेट युनिट छुट्टै युनिट चाहिएको भने त्यसलाई फेरि पनि बहस गर्नुपर्ने कुरा हो। तर अब संस्थागत हामीले यो संस्थालाई कुन रूपबाट बनाउन खोजेको हो त, होइन? अब जस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आफैमा पनि के हो भन्दाखेरि हामी प्रमाण सिन्थेसिस एक लेभलमा हामीले गर्छौँ र हामीले पनि के गरेका छौँ भने विभिन्न राज्यका चाहिँ नीति सम्बन्धी गर्नलाई 5 वटा सेन्टरहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी के भने आर्थिक पूर्वाधार विकास, सङ्घीय मामला र सुशासन, त्यस्तै प्रकारले सामाजिक तथा कानुनी मामला, राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विज्ञान प्रविधि र प्राकृतिक स्रोत भनेर छुट्टा छुट्टै सेन्टरहरू छन्। हामीले ती सेन्टरहरूबाट कुनै पनि डकुमेन्टहरू गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म हामीले कसरी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि पहिले पब्लिस भएकै डकुमेन्टबाट प्रमाणहरू खोजेर फेरि त्यसलाई हामीले के भन्दाखेरि थप प्रमाण समेत राखेर हामीले गर्ने गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि के भने अब हामीले यसलाई कुन रूपबाट स्थापना गर्न खोजेको, संस्थागत संरचना कस्तो हुने हो, कसरी जाने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। यसको बारेमा म यति भने अब रिसर्चरहरूलाई कसले ट्रेन गर्ने पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि अब रिसर्चहरू लाई ट्रेन गर्ने भनेको रिसर्च इन्स्टिच्युटलाई नै हो। र रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू विशेष गरी के भने एकाडेमिक्सहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि बाहिर राख्नु हुँदैन। एकाडेमिक्सहरूले चाहिँ एउटा विधागत अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् भने अर्को पछि के हुन्छ भने पोलिसीसित सम्बन्धित पनि हुन्छन्। त्यस भएको हुनाले अहिले हामी कहाँ के भने एकाडेमिक्सहरूले पोलिसीसम्म सम्बन्धी रिसर्चहरू कम छ भने बरु हामीले के भन्दाखेरि सरकारका सार्वजनिक संस्थाहरूले एकाडेमिक्सहरूसँग ल है तपाईँहरूले पनि पोलिसीसम्म जानुपर्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ रिसर्चको कुरालाई त्यहाँ लैजानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकाडेमिक्सलाई हामीले छोड्यौँ भनेदेखि पोलिसीमा काम लाग्दैन र ट्रेन गर्ने त्यो हो। त्यसबाहेक अर्को पक्ष भनेको एनआरसी भयो, पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट भयो, त्यस्तै अन्य जुन चाहिँ यो नीतिसित काम गर्ने संस्थाहरू छन् त्यहाँ पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपबाट अर्को रूपबाट बनाउन सक्छौँ भने अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने यो इभिडेन्स सिन्थेसिस गरेर ल्याइयो यसको डिसिमिनेसनको पार्ट असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि। र पोलिसीमा विशेष गरी इन्भल्भ हुने भनेको के भने सार्वजनिक क्षेत्रमा बस्ने र काम गर्ने चाहिँ संलग्न हुने चाहिँ विज्ञहरू र त्यहाँ गर्ने कर्मचारीहरू विशेष गरी ब्युरोक्राट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने पोलिसीसित उसमा डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले आएको प्रमाणलाई हामीले कहाँबाट सिन्थेसिस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीसँग भएको संस्था भनेको चाहिँ यो हाम्रो स्टाफ कलेज छ। स्टाफ कलेजले समग्रमा के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई पोलिसी फर्मुलेसन प्रोसेसमा फिडब्याक दिने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने र पोलिसी चाहिँ इभिडेन्समा आधारित हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेको छ। यस हिसाबमा चाहिँ हामीले पनि अहिले हामी के गरेका छौँ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्टाफ कलेजसँग हामीले ट्रेनिङ मोड्युलहरू डिजाइन गरेर सँगसँगै हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ताकि के भन्दाखेरि पोलिसी चाहिँ इभिडेन्स होस् भनेर
र यसरी हेर्दाखेरि हामीले अब यो लोकल लेभलको पार्टमा जाँदाखेरि अब हामीले के भने यो नेटवर्किङको पार्ट र पार्टनरसिपको कुरा गर्दाखेरि हामीले सबै संस्थाहरूसँग विशेष गरी एकाडेमिकसँग नीतिसँग सम्बन्धित काम एनआरसी भयो, यस्तै प्रकारले संसदीय सचिवालय लगायत धेरै ठाउँमा हामीले के पार्टनरसिप गरिरहेका छौँ अहिले। त्यस कारण के भने पोलिसीले कहाँबाट इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भन्ने पार्टमा हामीले पार्टनरसिप गऱ्यो भने पोलिसीको के हुनसक्छ भने इफेक्टिभनेस बढ्न सक्छ। र यति भन्दै म अन्त्यमा अब हामी चाहिँ के भने अहिले हामीले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग, त्यस्तै प्रकारले बागमती प्रदेशसँग हाम्रो सामान्य कुरा भएको छ, प्रदेश अहिले कोशी प्रदेश भयो, कोशीको चाहिँ नीति तथा योजना आयोगसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ पोलिसी सम्बन्धमा। हामी लोकल लेभलमा चाहिँ पोका छैनौँ। यहाँ अघि पनि उठाउनु भएको थियो पेपरमा, लोकल लेभलमा पनि के भने अहिले 3टा सरकार भएको हुनाले 3 ठाउँमा नै नीति बन्ने गर्छन्। त्यसकारण त्यो नीति बन्नलाई प्रमाण जरुरी हुन्छ। त्यो प्रमाणलाई त्यो लेभलमा तत्त लेभलको गभर्मेन्टमा कसरी लाने र त्यसलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर यसलाई हामीले बहस गर्न सक्छौँ। म धेरै टाइम लिइनँ किनभने समय पनि छोटो भएको हुनाले यति राखेँ। हस्, धन्यवाद। Thank you. Very important point. We'll come back. We'll come back to the audience as well after the panel remark. Durga ma'am, I think you are in Zoom. I will come back to you later on. I will go to the Ajay sir. So I would like to see the UN perspective on the question. I don't want to repeat the same question again. So what's your comment on this one? Thank you, sir, for the question. So, as mentioned by previous speaker, this is like non-negotiable topic that is coming day by day in terms of Nepal, based on the quantity of research that we produce every year. But before like going like it is needed or not, I agree that we need a one scoping review, something about its modality, how we are going to launch the center, or do you call it center or not? Or at this moment, just the evidence synthesis working group may be sufficient. Or, like if we are going on a center basis, then, who will go to fund, how it will be structured. There are a lot of different questions that we need to be very clear before coming to one of the point. So regarding the modality, right now, I'm not in a favor of for example, having a specific institution to that. But if we see a global and a regional perspective, there are 3 or 4 modalities how this is actually working on. So, for example, there are different separate institutions, like in Bangladesh, NGO would do that. There are different universities who are taking lead on that, and there are different global consortium who come together to do evidence synthesis, like a Cochrane review and so on. So these are the modalities that we can also think of in case of Nepal. And I agree with Jagdish sir that universities can be a very pivotal in this content, but we also need to ensure that whether our universities are capable of doing all these tasks or not because of all these limitations and so on. So for example, like Tribhuvan University, maybe a clinical working group, synthesis, research evidence synthesis group. Pokhara University, maybe another working group on research synthesis, Karnali Academy of Health Science, maybe another group of doing that, So that way we bring all the universities together at a point, and the center can facilitate all of them, obviously. So there are different modalities we need to explore in futures. Also regarding the UN perspective, I can give an example of a recent evidence synthesis center that has been established at American University of Beirut. So they have different institutions coming on, and that is hosted by WHO. That institution is hosted by WHO. So as a UN agency, we are very keen interested on having a good quality evidence in order to inform our programming as well as to support the government of Nepal. And based on the global evidence and the regional expertise that the UN agencies bring, I think that will be a very beneficial in order to support these initiatives. I'll also, moving toward this agenda, I also like to explore an idea South-to-South cooperation is very essential in establishing this evidence, So we really need to see how many research we are really conducting in order to do a proper systematic review on particular topic. Especially we know that our research are scattered, our topics are different, methodologies are different, and so on. So for example, India has a similar setting to us, Bangladesh has a similar setting to us. So these similar setting countries really need to come together in order to have a proper evidence synthesis centers and so on. So there can be good examples and initiatives to move on, but this definitely we all agree that this is the need of our Nepal, and we should really
keep this agenda moving forward. Thank you. Thank you for the very important comment in terms of coordination with the other center and other country, and also the dividing the role in the different institution. One institution, of course, cannot manage all this work. So, can I request Durga ma'am? Do you want to make a comment? I can't see you on the system, but I hope you are listening what we are talking here. Connection. Connection भयो कि भएको छैन? ए हो. Hello. Yeah. We can see you, Durga ma'am, but we can't hear you. Some technical problem. Before we sort out that some technical part with the Durga ma'am, is there any comment, any question to our panelists from the audience? There's a mic around here. हामी उहाँलाई कुर्दै गर्दा फेरि केही यहाँहरुसँग क्वेशन छ भनेदेखि केही कमेन्ट क्वेशन छ भने त्यो टाइम युटिलाइज गरौँ भनेर हो. अर्गनाइजरले हामीलाई हाम्रो अफिसियल टाइम चाहिँ ठ्याक्क सकिएको छ 3:30 हो, तर यो आधी घण्टा ढिलोको भएर आधी घण्टा पछि जान सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ. तर हामी लेट्स ट्राई टु फिनिश इन 20 मिनट फ्रम नाउ. So any question, any comment on the discussion so far we have now? Good afternoon. Hello. Oh, sir. Hello. मेरो नाम डाक्टर सचिन घिमिरे. म बाई प्रोफेसन मेडिकल एन्थ्रोपोलोजिस्ट. मैले सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तै कन्सेप्चुअली कुनै पनि नेपाल जस्तो देशमा इन्स्टिट्युसनल चाहिँ एक्सपान्सन हुनु, अर्गनाइजेसनल एक्सपान्सन हुनु एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो हैन. जे भए पनि त्यसमा रिसर्चरहरूले पुलिस काम पाउनुहुन्छ हैन. सबै कुरा त्यो एउटा वेलकमिङै कुरा हो. तर एउटा कुरा चाहिँ अब झ्याट्टै अहिलेदेखिको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले पब्लिस पनि गर्नुभएको रहेछ. त्यो पेपर पढ्ने मौका त हामीले पाएको छैनौँ. तर एउटा कुरा चाहिँ अहिलेसम्म यत्रो बेरको प्रेजेन्टेसनमा पनि एउटा कुरा चाहिँ स्टिल एकाडेमिकल्ली चाहिँ कन्फ्युजिङ भइरहेको कुरा चाहिँ के भने जस्तै इभिडेन्स सिन्थेसिस गर्ने भन्दाखेरि जनरल अब त्यो त क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ जे रिसर्च गरे पनि एक लेभलमा एभिडेन्स सिन्थेसिस गरेर नै फाइन्डिङ निकाल्ने हो एउटा कुरा. अब यदि चाहिँ जनरल रिसर्चलाई फेरि मेटा लेभलमा लगेर गर्ने हो भने आफ्नो चाहिने त्यो रिसर्चको अब्जेक्टिभ अनुसार प्रयोजन अनुसार मेटा एनालाइसिसहरू, मेटा एथ्नोग्राफिक, मेटा सिस्टमेटिक स्टडीहरू भइ नै रहेको हुन्छ. अब यो ठ्याक्क अलिकति एउटा रिगरस त्यो पाटो चाहिँ अलिकति छुटिरहेछ कि बुझाउनलाई प्रेजेन्टरहरू तर्फबाट. त्यो ठ्याक्कै अघि एकचोटि एडविनले कि कसले चाहिँ क्वालिटी डाटा इभ्यालुएसन गर्ने बेलायतमा एनआइसीले यसरी काम गर्छ भनेर अलिकति भन्नु त भयो. तर अब गर्नु त एनएचआरसीले पनि मेटा एनालाइसिस गरे पनि जनरल एनालाइसिस गरे पनि सिन्थेसिस त गर्नु परिहाल्छ. प्रत्येक एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा रिसर्च गर्दा पनि सिन्थेसिस हुन्छ. तर ठ्याक्कै अहिले कुनै पनि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा भइरहेको वा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले गरिरहेको भन्दा यसले चाहिँ कन्सेप्चुअल्ली, मेथोडोलोजिकल्ली र रिगरसली नै कसरी फरक काम गर्छ भनेर तपाईँहरूले आइडिया पिच गर्नुभयो भने पो यो काम लाग्दो रहेछ भनेर हाम्रो पनि एकदम धेरै कुरा अलिक खुलस्त हुन्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो चाहिँ अलिकति छुटिरहेछ कि. नत्र भने अब भर्खर नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल भन्दा प्यारलल बढी किन चाहियो होइन. नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई स्ट्रेन्थन बलियो बनाउन आइरहेछ कि यो कमजोर बनाउन आइरहेछ भन्ने पनि एउटा हाम्रो क्वेसन हुन्छ. एउटा अर्को कुरा मैले अघि सुरुमै भने म त कुनै पनि संस्थाको कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन त जहिले पनि वेलकम गर्छु. त्यस कारणले गर्दा अलिकति कन्सेप्चुअल डिलिनेसन गरेपछि चाहिँ अरू सबैले कुरो बुझिन्छ होला.
अनि त्यही भएर अनि मैले चाहिँ यति सोध्न खोजेको अहिले यो आवश्यक छ। त्यसपछि अब कसको अन्डरमा राख्ने, कहाँ राख्ने, अब हडले भन्दाखेरि हडले मेरो अन्डरमा राखौँ भन्ने भइहाल्यो, युनिभर्सिटीले मेरो अन्डरमा, सबै थोक आफ्नो ठाउँमा लाने त भइहाल्यो नि। त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, पैसा जसले खर्च गर्छ उसले चलाए भइहाल्यो नि। मैले नि पैसा हालेँ भने मेरो घरबाट चलाउँछु सिन्थेसिस सेन्टर, त्यो समस्या कुरो होइन होइन। तर कन्सेप्चुअली चाहिँ यसले कसरी काम गर्दो रहेछ बुझाउन भन्नु खोजेँ। थ्याङ्क यू। Thank you. यसमा मैले के Dr. Gamali, you want to respond? थपेँ त के कुरा किन भन्दा सचिनजीले कुरा उठाएको फेरि यो हाम्रो यो छलफलभन्दा बाहिर चाहिँ जान्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। तर मैले सुरुमै भने नि, सुरुमा म पनि पहिलो वक्ता भएर बोलेँ, यो कन्सेप्ट चाहिँ छ नि जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसरी नै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अब किन भोलि अहिले नै आज चाहिँ तपाईँको अर्को इन्स्टिट्युटबाट सुरु गर्ने, फलाना गर्ने भन्ने कुरा कन्सेप्टमा लेख्न सकिएला भोलि। तर के हुन्छ भने कुनै पनि चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुरु गर्दा सेन्ट्रलाइज सिस्टमबाट सुरु हुन्छ। नियमनकारी निकाय संस्था रिसर्च काउन्सिल भएको हुँदा त्यो सेन्टर चाहिँ रिसर्च काउन्सिलमै इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। यदि मसँग सोध्नुहुन्छ भने म निस्कि पनि बाहिर बसेर त्यही कुरा गर्ने हो। आज म संस्थाको चाहिँ तपाईँको कार्यकारी हिसाबले मैले बोलिरहेको छैन कि एज अ रिसर्चर, एज अ विज्ञको हिसाबले पनि के हो भने इभिडेन्स दिनको लागि नेपाल सरकारबाट नीति नियम र ऐनबाट आएको संस्थाभन्दा ठुलो संस्थाहरू कुन चाहिँ हुन्छ? अर्को किन प्यारल चाहिँदैन। तर के चाहिन्छ, यसका सहयोगी भगिनी संस्थाहरू चाहिन्छ सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अर्को युनिभर्सिटी हुन्छ, अर्को हुनसक्छ, जसले जहाँ कुरा जुन कुरा चाहिँ तपाईँको इभिडेन्सको हिसाबले सेन्टर चाहिँ सब सेन्टर इन्स्टिट्युट मेडिसिन बने पनि अथवा फलाना हड बने पनि अर्को बने पनि त्यसको लिडिङ चाहिँ तपाईँको त कहीँबाट त हुनु पऱ्यो नि त। नियमनकारी संस्था नै गर्ने हो। यहाँ कुरा बुझाइ के फरक छ भने नियमनकारी संस्थाले केही कुरा इभिडेन्स राज्यलाई पस्किनको लागि हामी यहाँ बसिरहेको हुँदाखेरि होइन कि त एउटा नयाँ ऐनबाट आएर चाहिँ नयाँ बन्नु पऱ्यो। र आजको दिनमा कुनै पनि सरकारी इभिडेन्सलाई दिनको लागि तपाईँले गरे पनि हामीले गरे पनि त्यसलाई पस्किने चाहिँ भनेको केन्द्र भनेको रिसर्च काउन्सिल नै हो मैले बुझेको। त्यस कारणले सचिनजीको एन्सरको चाहिँ मैले जानकारी के भने हामीले गर्न सकेका छैन, सुरु गर्नु खोजेको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। अब सुरु गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको। जस्तै अस्ति एउटा इक्जाम्पल दिउँ, मलाई भित्रदेखि खड्केको कुरा, मलाई चाहिँ झन्डै मुद्दा मामिला गरेर बयान दिन जानु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, मैले ओपनली कुरा 1 मिनट टाइम लिएँ। हेर्नुहोस् होइन, फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियरको चाहिँ स्टडी भयो, डिसिमिनेसन हामी पनि गयौँ। यहाँ कुरा कस्तो म्यासेज चाहिँ बाहिर चाहिँ जान खोज्यो भने त्यो स्टडीको पार्टबाट आएको रिजल्टले फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियरले चाहिँ आफै प्रेसरको दिन सक्छन् भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ बाहिर गयो जस्तो लाग्यो। त्यहाँ बुझाइदियो भयो, पत्रकार साथीले फोन गर्नुभयो, काउन्सिलले हामीलाई चाहिँ मेडिकल काउन्सिल सोध्यो, जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आयो। र त्यसमा हामीले के भन्यो भने एउटा चाहिँ तपाईँको इभिडेन्सले मात्रै, यहाँबाट पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु, एउटा मात्रै इभिडेन्सले एउटा चाहिँ रिसर्चरले दिएको डेटाको आधारमा यो पोलिसी लेभलको भन्ने चाहिँ हैसियत त्यो रिसर्च राख्दैन। न त्यो रिसर्चर लाग्छ, न त तपाईँको चाहिँ रिसर्चको पेपर राख्छ। त्यस कारण पेपरको चाहिँ पावरको बारेमा एनालाइसिस गर्नको लागि नै यही इभिडेन्स सेन्टर बनाएर चाहिँ सुरु गरौँ भन्न खोजेको न हो। त्यस कारण ती रिसर्चका पनि रिसर्च गर्नुपर्छ। मैले मिडियामा पनि भनिरहेको छु, हामीले गरेका रिसर्चको पनि रिसर्च गरी सेन्टर बनाउन खोजेको। आज हामीले गरेको रिसर्चलाई सिस्टमेटिक रिभ्यूबाट, मेटा एनालाइसिसबाट अथवा त्यो सिक्वेन्सबाट हेर्न सक्यो भने मात्रै रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा मात्र स्टडीले, एउटा मात्र सेन्टरले मात्रै यो कुरा दिने कुराहरू होइन। रिसर्च काउन्सिल नियमनकारी भएर बस्न सक्छ, तर सुरुवात त्यहीबाट हुनुपर्छ भन्ने खालको मेरो चाहिँ आफ्नै एजम्सन हो। Thank you. Thank you, Dr. Gamali. I understand that Durga ma'am is now online. Durga ma'am, do you want to make your comment? Yes, namaste. Thank you so much for the Nepal Health Research Council for providing such a enlightened forum for me. Since I am in Hetauda now, and I could not come and make my comment in person, so I'm in through Zoom. While listening all the questions and answer and this response about this the session about networking, partnership and collaboration, the theme is itself is clear that research without collaboration and without networking is not possible. So that, in my opinion, we are in the context of federalism in our country, and we have already completed our 5 years, more than 5 years period. So that we should think about our these 3 level of government. At the same time, Nepal Health Research Council, they have their own provincial level offices also. In Bagmati province, it is attached with our academy, Madan Bhandari Academy of Health Sciences here in Hetauda. So since they have to establish their formal office here and strengthen their capacity here also, likewise, in my opinion, Nepal Health Research Council can lead in all the levels. At the same time, the 3-level government, they need all their relevant evidences
like local government, provincial, at the same time central government. In this context, all level of government should fund in proportionate way for the research, in my opinion. Then who should run the such center means definitely policy making institutions should run this. At the same time, the university, like this Madan Bhandari Academy of Health Sciences, it is one of the academy which is governed by provincial government, and it is established through the provincial government. For the Pragmati province, this academy can support and lead for the this evidence generation, and can collaborate with the all level of government in this province. Then who should train reviewer or should train them means the academic institutions, research institutions, and NSRC itself can train those research institution or research person or research center person there. At the same time, who should use the evidences generated? Actually, all the donors, the government, the academic institution, research institution, they all need the evidences, so it should be utilized by the respective stakeholders. At the same time, how to communicate this strategy? Then actually, we should not forget that nowadays local government leader like rural municipality chairperson, they are also from the technical line, and they can easily understand what type of evidences they need, and in the which basis they have to plan for their local level health and other development activities, so they can understand. So we have to communicate with them in the local language, or in which the culture they have. We can consider those type of communication strategy to generate and to share the evidences. Then how to balance effectiveness of the this intervention with cost effectiveness? Definitely, this session is it is already explained that about collaboration and networking. So it is very much important for effectiveness and efficient way of the research evidences generate and to utilize this. Then definitely role of politician means not only the elected people's representative here, politicians can be the strategy and policy maker, so that they understand, actually they know what type of evidence they need in their constitution or their municipalities, their wards, like that. So they have, and they are very much enthusiastic to generate those type of evidences, and they understand, and they are eager to work with such type of institution like academic institution, research institution. So that I think the first presenter, I would like to congratulate. Actually, it is already done, but he has very nicely explained about what is the current scenario of our country in the local level, so that we have to capacitate the local level government, and we can, and we have to in the federal context of our country. Thank you so much, sir. Thank you for the very precise and point-by-point comment on those issues. So we are running out of the time. So if there is any final question from the audience? Seems no. Thank you. And then I would like to go back to the panel with the final comment, and probably start this time. I will start from this side. Dr. Baral. Thank you very much. My apology, I'm going to talk in Nepali now. These are much more relevant, I think. But I will briefly talk in English as well for the benefit of English-speaking people. मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो करिबन यो 20 वर्षको 2 दशकको स्वास्थ्यको यात्रालाई हेर्दाखेरि हामीले तथ्यहरू खोज गर्यौं र तथ्यहरूलाई अगाडि निकाल्यौं, त्यो तथ्यहरूलाई नीतिसम्म पुर्याउने कोसिस गर्यौं र नीति बनिसकेपछि त्यो नीतिले कस्तो प्रभावकारिता ल्यायो ल्याएन मूल्याङ्कनको हिसाबले पनि गयौं। अलि म यसलाई नीति चक्र भन्छु।
अहिलेको यो तथ्य र प्रमाणको सङ्गालो गर्ने यो केन्द्रको विषयमा छलफल गरिरहेछौँ भने त्यो आवश्यक छ भन्नको लागि मैले किन अझै जोड दिएँ, नीति policy cycle-लाई हेर्ने हो भने the first and foremost requirement of the policy cycle is to synthesize the evidence on a specific area where you are going to make the policy. यदि त्यो हो भने हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर हेरौँ हाम्रा अभ्यासहरू कस्ता छौँ। हिजोभन्दा हामीले त्यसमा हामी अब्बल हुँदै गएका छौँ, तर निश्चित क्षमता, निश्चित समय प्रक्रियाहरू र गुणस्तरको स्क्रुटिनी भन्छौँ नि हामी, डेटाको स्क्रुटिनी, एभिडेन्सको स्क्रुटिनीमा अझै हामी अब्बल भएर जान जरुरी छ मेरो बुझाइ। दोस्रो, हामी त्यो गरिसकेपछि त्यो गरेको तथ्य र प्रमाणहरूको जुन दस्तावेज हो कसका लागि गरेको हामी निश्चय पनि एउटा नीति, प्रक्रिया, योजना, स्रोत व्यवस्थापनलाई सुसूचित गर्न खोजेको। So we want to inform the evidence-based policy, program and evaluation measures. यदि त्यो हो भने गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, केही छ तर धेरै अगाडि जान बाँकी छ। प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि हरेक विषयमा नयाँ संस्थाहरू स्थापना गर्दै गएर हाम्रो अहिले भएका खाडलहरू पुरिन्छ भन्ने मान्यतामा म छैन, तर हामी गम्भीर हुनैपर्छ। अहिले राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठान छ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद छ, त्यस्तै गरेर कृषिको अनुसन्धान परिषद छ, त्यस्तै गरेर विभिन्न अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू हुनुहुन्छ र अन्य योभन्दा बाहेकका अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू पनि छ। अब जरुरी छ यो सबै एकै ठाउँमा बसेर हामीले अहिले गरेका प्रयासहरू कसरी संस्थागत गरेर त्यसलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ। Having said that, यदि त्यो गर्दाखेरि instead of distributing this function across the institutions, if we collectively feel it is important to have this evidence synthesis center which coordinate with multiple disciplines, interdisciplinary, and it contributes the capacity enhancement for research system, not just conducting a research project, research system, then it continues to be viable and institutionalized in the long run with the government commitment, then yes, we need this center. How do we do it? We can debate further. Thank you. Thank you. म सबैसँग आउँछु म पालै पालो। अजय सर, quickly. Thank you. Just to sum up my views, like we definitely need this evidence center. And it's a matter of like how we can make the research more understandable by the people. And it's the whole point of that establishing a center and so on. So our focus is like to conduct a research and so on. Every individuals do that, but we really need something very delicate, institutionalized system in order to make that research more understandable by the people as well as to quality, ensure the quality of those research. So I feel having a center for all these things is very, very important and very, very like timely divine. But we need a more discussion on how do we do that. There are different thoughts and we can possibly explore on that. And I'm totally like more concerned on the like capacity of these synthesis centers, because doing research and analyzing the research is two different field of study, So it needs a very distinct expertise. So it's not like, some people do a research, but they may not be so much good at assessing the evidence, because this is a different field. So I think if we can come together with the existing structure, maybe it would be a good cost-effective also, but still think that, we need a more global support as well as regional cooperation in order to make this and like to achieve what we actually aim to have through this center. Thank you. Thank you. Dr. Kyamali? मैले एकै शब्दमा टुङ्ग्याएँ, यो चाहिन्छ, यो चाहिएरै हामी यहाँ बसेका छौँ, सुरुवात हो। यसलाई सुरुवात मान्न सकिन्छ। आजकै निष्कर्षबाट धेरै कुरा जान सक्दैन। चाहिन्छ मात्रै भन्यो भने यसको प्रोसेस, विधि, प्रक्रिया कसरी जाने, सेन्ट्रलाइज डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू र नीतिगत हिसाबले के जाने सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। कुन कुन संस्था इन्भल्भ गर्न सकिन्छ, एउटा कार्यविधि नै बनाएर, एउटा वर्क प्लान बनाएर यसका सिरिज अफ मिटिङबाट जानुपर्छ। सुरुवात गर्न कुनबाट सुरु गरौँ, तर कार्यविधि बनाएर मात्र सुरु गरौँ। चाहिन्छ नै, यति नै भन्न चाहन्छु।
Thank you. Hari sir, yes. हस् मलाई कस्तो लाग्छ भने म अलिकति यो हामीले रिसर्च गऱ्यौँ एभिडेन्स जेनेरेट गऱ्यौँ तर यसको एभिडेन्सको कम्युनिकेट भएन कि पोलिसीमा ट्रान्सलेट नभएको प्रब्लम हो अहिलेको चाहिँ अब यसलाई हामीले पोलिसीमा कसरी ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ अहिले हाम्रो 2-3 वर्षको हाम्रो एक्सपिरियन्स के छ भने हामीले विशेष गरी जहाँ पोलिसी रिलेटेड संस्थाहरू हुन्छन् सरकारका चाहिँ सेक्टोरल मन्त्रालय र निकायहरू अनि कानुन बनाउने आयोग कानुन आयोग त्यस्तै प्रकारले काउन्सिल स्टाफ कलेज हजुरको हाम्रो चाहिँ के भने युनिभर्सिटीहरू हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग पनि मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ कसरी त्यो टपिक नै हामीले के गर्यौँ भने पोलिसी रिलेटेड भनेर बनायौँ र त्यसमा हामीले के भने एभिडेन्स जेनेरेट गऱ्यौँ अब त्यसले मात्रै पुगेन हामीले गरेको रिसर्चको डकुमेन्ट सबै डिसिजन मेकरले पढ्छ कि पढ्दैन त अर्को प्रश्न त्यहाँ हुन्छ किनभने त्यो ड्राफ्ट फर्मुलेट गर्ने मान्छे त ब्युरोक्रेट हुन्छ र उसको लागि हामीले अहिले के सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा पोलिसी ब्रिफको रूपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ गभर्मेन्टसँग कम्युनिकेटिङ मेटेरियल बनाउने दोस्रो चाहिँ हामीले के छ भने नीति सिफारिसको सङ्गालो भनेर हामीले पब्लिस गर्न सुरु गरेका छौँ अहिले ताकि त्यहाँ सबै नीतिहरूको के छ भने हामीले जति पनि प्रमाण जेनेरेट गरेका छौँ त्यसमा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर जुन हामीले रिसर्चहरूबाट आएको आउटपुटहरूलाई हामीले त्यसरी कम्युनिकेट गर्ने गरेका छौँ र यहाँनिर हामीले के भने रिसर्चबाट हरेक रिसर्चबाट केही न केही पोलिसीसित रिलेटेड इभिडेन्स आउँछ तर त्यो इभिडेन्स वास्तवमा पोलिसीमा ट्रान्सलेट हुन्छ कि हुँदैन र त्यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्ने त्यो प्रोसेस के हो भन्ने कुरा हो अब यसको लागि जस्तै अघि हामीले भने इभिडेन्स सेन्सिटिभ सेन्टर भनेको सेन्टरलाई हामीले मैले अघि के भने इन्स्टिट्युसनल रूपबाट कसरी राख्ने भन्ने कुरा हो अब हामी रिसर्च इन्स्टिट्युटमा काम गर्ने मान्छेको कामै त्यही हो किनभने इभिडेन्स सेन्थेसिस गरेर त्यसलाई यसरी ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यसो भएको हुनाले यदि हामी त्यो लेभलमा छैनौँ भने हामीले त्यो लेभलबाट काम गर्नु पऱ्यो नत्र पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूको काम त त्यही नै हो नि एभिडेन्सलाई पोलिसीमा ट्रान्सलेट गर्नलाई सहयोग गर्ने हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू अग्रवाल सर धेरै कुराहरू त यसमा आइ नै सकेको छ बेसिक उसमा जाने हो भने पोलिसीमा एभिडेन्सबाट आएको सही कुरालाई कसरी ट्रान्सलेट गर्ने त्यो एउटा कुरा हो अहिलेका वक्ताहरू उहाँहरूले पनि सबै कुराहरू राखि नै सक्नु भएको छ कि पोलिसी नीति अनुसन्धान केन्द्रहरू यिनीहरू पनि त एभिडेन्स बेस्डमै कुरा गरिराखेका हुन्छन् र हामी पनि त्यही कुरा गरिराखेका छौँ कि फेरि पनि त्यो हाम्रो मेडिकल रिसर्च अहिले मेडिकलकै कुरा भइरहेको छ भने मेडिकल रिसर्चलाई चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनल रिसर्च जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई कहाँ छौँ त त्यसको फ्याक्ट के छ नेपालको सन्दर्भमा के हामीसँग तथ्य प्रमाणहरू छन् र हाम्रो देशमा त्यो कुराहरू लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ डिसिमिनेट र कम्युनिकेट गर्ने हो र त्यो कसलाई गर्ने हो भने जुनसुकै सेन्टरको कुरा गरे पनि हामी चाहिँ यो सिन्थेसिस सेन्टरको कुरा गरौँ जो पनि उसको काम चाहिँ दिने पोलिसी मेकरलाई दिने हो पोलिसी मेकरलाई त्यो कुराहरू हामी दिने हो भने लिने कसरी त्यो गर्ने कसरी भन्ने त आफ्नो डिफ्रेन्ट मोडलिटी हुन्छ हामी अहिले पनि देश पनि चलाइराखेका छौँ त भने पार्टनरसिप र नेटवर्किङबाट नै चलाइराखेका छौँ पुरै देशकै कुरा गर्ने हो भने आई एम टकिङ इन गुड टर्म्स होइन कि हामीले चाहिँ सहयोगबाट नै चलाइराखेका छौँ त्यो सहयोग हामीले चाहिन्छ तर अहिले नै हामीले चाहिँ एउटा फुल फ्लेजेड सिन्थेसिस सेन्टर कहिलेकाहीँ त्यो व्हाइट एलिफेन्टको काम पनि गर्न सक्छ कि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त्यसले हामीले के भने एउटा युनिटको रूपमा एनएचआरसीको एउटा जस्तै एनएचआरसीमा पनि त रिसर्चको लागि पनि त डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू छ नि एथिकल छ कि छैन अरू कुराहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुँदै हामीले एउटा के भने एउटा युनिट चाहिँ एभिडेन्स सिन्थेसिस युनिटको रूपमा पनि हामी स्टार्ट गर्न सक्छौँ भोलिका दिनहरूमा हामीले यसलाई सेन्टरमा पनि परिणत गर्न सक्छौँ तर त्यो युनिटमा रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर्स जस्तै एकाडेमिक इन्स्टिट्युटको रिप्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो गभर्मेन्टको पनि किनभने बुझाउनु त आखिर हामीलाई गभर्मेन्टलाई छ गभर्मेन्टलाई पनि हामीले बुझाउनको लागि गभर्मेन्टको जुन इन्स्टिट्युट्सहरू छन् यससँग रिलेटेड त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखेर वी मस्ट स्टार्ट यसले के हुन्छ भने नट ओन्ली द्याट यसले के गर्छ भने हाम्रो रिसर्चको क्वालिटीलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ एट द सेम टाइम हामीलाई रिभ्युअरहरूको यिनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि गर्छ हस् थ्याङ्क यू डाक्टर बरालले फाइनल पोइन्टको लागि रिक्वेस्ट गर्नु डाक्टर बराल एकदम समय लिनु म पहाडको मान्छे भएको हुनाले के लाग्थ्यो बच्चामा भन्दाखेरि एउटा डाँडा चढेपछि अर्को डाँडा त छैन होला समथर देखिन्छ होला भनेर त्यो डाँडा चढ्दै गर्दा ठ्याक्कै अर्को दुईवटा डाँडा देखिन्थ्यो फेरि चढ हामी त्यही स्टेपमा छौँ जस्तो लाग्छ अनुसन्धानको क्रममा मैले दुईवटा कुरामा एकदम स्पेसिफिक हामी
तथ्य र प्रमाणहरूलाई नीतिमा जोड्ने मात्रै नभएर मैले अहिले देखेको अर्को टटकारो आवश्यकता भनेको हामीले रेट्रोस्पेक्टिभ रिसर्चहरू रिभ्यू गर्दाखेरि के भेटिरहेछौँ भने हाम्रा अहिले गरेका रिसर्चहरूको क्वालिटी चाहिँ कुन ट्रेनमा इन्क्रिमेन्टल ट्रेनमा छ कि छैन त्यसको स्क्रुटिनी पनि जरुरी छ। त्यो भइसकेपछि यसले क्षमता विकासको पनि यसले नेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा क्षमता विकासको पनि काम गर्छ। मात्रै तथ्य र पोलिसीसँग नीतिसँग जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भयो जुन एनएचआरसीले पनि गरिराख्नु भएको छ, नीति प्रतिष्ठानले पनि गरिराख्नु भएको छ भने यसको एउटा फरक अवधारणा के होला भने एउटा स्ट्रेन्थनिङ द कल्चर अफ रिसर्च with high standards as we continue to move to the next level. त्यो पहाड चढेर अर्को पहाड हेरे जस्तै हो। Thank you very much. So thank you. Thank you for all the panelists for the very interesting and very thoughtful discussion. जाँदा जाँदैमा फाइनलमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँहरूलाई यो एनएचआरसीले वास्तवमा यो सुरु भयो अब किन भन्दा यसरी पब्लिक फोरममा हामीले डिस्कस गरेर अब यो जरुरी छ भन्ने कुरो चाहिँ रियलाइज गरिसकेपछि जुन एनएचआरसीले इनिसिएसन लिएर यो एउटा प्यानल डिस्कसन राख्नुभयो त्यसको लागि हाम्रो युकेबाट आउने टोलीको तर्फबाट र यहाँका हाम्रा सम्पूर्ण अडियन्सको तर्फबाट पनि म एनएचआरसीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि नै यहाँहरूको हाम्रो सबै प्यानलिस्टले भनेका कुराहरू मैले देखेको नेपालमा रिसर्च गर्दा देखेको हामीलाई त्यो क्यापासिटी बिल्डअपको एकदम जरुरी छ। किन भन्दाखेरि आई होप हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटी कलेज चलाउने साथीहरूले एकाडेमिक्सहरूले हाम्रो एउटा यो इभिडेन्स सिन्थेसिस पनि पार्ट अफ द टिचिङ हो, पार्ट अफ द करिकुलममा इन्कोपरेट गर्न जरुरी देखेको छु जसले गर्दा हामीले धेरै प्रड्युस गर्न सक्छौँ। र यसले इभिडेन्स अघि बरालले भन्नुभएको छ सिन्थेसिस नगर्ने मात्रै भएर यसले हाम्रो क्यापासिटी र आफ्नो रिसर्चमा आफैमा मूल्याङ्कन गर्छ। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपले रिभ्यू गरिदिइसकेपछि हामी कहाँ कहाँ कुन एरियामा हाम्रो रिसर्च ग्याप छ, इभिडेन्स ग्याप छ भनेर एउटा प्राइमरी स्टडी भन्दा यो धेरै स्ट्रङ हुन्छ। र हामी त्यो स्टेपमा अब पुगेका छौँ। अब हामीले एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा देख्ने अब चाहिँ चढ्दै गएपछि अर्को दुईवटा अर्को चारवटा देख्ने अवस्था छ। मलाई एउटा पोजिटिभ पक्ष भनेको के हो भने अघि नै भने हामी कहाँ धेरै रिसर्चरहरू प्रड्युस भएको छ, धेरै रिसर्च डेटा प्रड्युस भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ पोलिसीमा लाँदाखेरि सिन्थेसिस गर्ने बेला आएको छ। त्यसको लागि गुड लक भन्दै हामी मतलब चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा भएका साथीहरू वी आर भेरी ह्याप्पी टु कोलाबरेट विथ एनएचआरसी अर एनी अदर इन्स्टिट्युसन फर दिस प्रोसेस अर फर दिस गुड वर्क। With that note, thank you again and thank you for listening. This is the final of this session. Thank you so much, Padam sir, and all the panelists for making the session vibrant. Now to wrap up the session, may I please call upon Professor Dr. Mirgendra Raj Pandey sir to hand over the token of love to our panelists. Dr. Hari Sarma Neupani sir. Professor J.P. Agrawal sir. Dr. Hari Sarma Neupani sir. Dr. Pradeep Gewali. Ajay Acharya sir. Dr. Sushil Chandra Baral sir. Professor Padam Simkhada sir. Now it's the time for group photo.
उहाँकामा 2 घन्टा भइसक्यो मैले आउनु भएको 2 घन्टा मैले भन्दै तान्नु पुरा उल्टामा टाइम 2 घन्टा उठाउनु
एउटै छैन एउटा राम्रो खिच्दिनु ल